Your magic wand ko naam chai Aparna's wand ho. Okay. This is created out of red stone because I'm in love with red. मेरो glass ma drink pani red cha. I know. मेरो blood pani red cha. So yeah, guys, red is power. So you let me ask you this. I think all right. You all this thing man, you shenanigans matra ho ki kehi cha tesma. How do you look at it? Well, if you're a skeptic, you'll always remain a skeptic. And if you want to believe something beyond the science and maths and stuff, and if you look at the universe, then you'll start believing in the magic that's around you. So I believe in it, and मैले अहिलेसम्म more than hundreds of 200-300 reading गरेको छु अनि everyone comes to me फिर्ता आएर please do my reading again भनेर. So like besides the tarot stuff, you के हो त्यो तिम्रो wand के हो? Okay, so त्यो चाहिँ clear quartz हो. It's a crystal ball. म usually यसमा there's a specific term तर म एकदम layman term मा बुझाउँछु. म visualization practice गर्छु crystal gazing गरेर. Similar to tarot readings when म cards मा हेरेर read गर्छु, I do that using crystal ball as well. So for me, I wear a lot of crystals. अहिले चाहिँ यो एउटा amethyst लगाएको छु, अर्को चाहिँ आज लगाएको छैन. So I've got stones around my body and rudraksha too. So it's all about energy. अनि crystalsहरूले चाहिँ एनर्जीलाई कसरी त्यो के भन्छ त्यो वर्ड डिस्पर्स गर्छ अनि हाम्रो बडी हाम्रो सराउन्डिङ र हाम्रो एनर्जी बडीलाई कसरी अफेक्ट गर्छ भनेर या आई थिङ्क wand चाहिँ त्यो के हो like does it have any not actually wand is just a part of my attire, you know, my hat. But generally you have a magic and all that stuff or the wand ko pani significance huncha ni ta. It's used as your tool where the spells or your wand go through, but you can cast spell, you know. And I think all of us have been brought up watching Harry Potter and all the fictional movies and series and cartoons, right? And that's only wand use garte. So it's more like a fantasy, right? Fantasy thing, yeah. अनि crystal ball चाहिँ के गर्छ रे? I do it during use गर्ने मैले चाहिँ use गर्ने भनेको म meditation मा use गर्छु. Crystal gaze गरेर plus I am a chakra healer as well. मैले chakra healing को course गरेको छु. I'm planning to learn crystal healing as well. So I'm collecting crystals that I'm attracted to. It depends on our birth chart. अनि हाम्रो planetsहरूको placements अनुसार पनि we use different forms of crystals and stones. What I personally believe is anything can be personalized if it attracts you in a good way. If it gives you a good vibe, it's yours. And if not, if it gives you some kind of crystalहरू पनि different type हुन्छ. Yeah, a lot of type. Okay. अब हामीले usually stone जुन rubyहरू emeraldहरू use गर्छ, it's also a form of stone. अब मैले use गर्ने amethyst, rose quartz, and there are lots of other stones and crystals which are used for spiritual energy practice गर्ने कुराहरुमा पनि. Even astrologers, they provide you with certain kind of stones and stuff, you know, right? But yeah. Astrology पनि I mean कतिको रियल फाइन्ड गर्छु स्पेशली लाइक नेपालमा त कतिजना लाइक दे क्लेम टु बी एस्ट्रोलोजिस्टहरू होइन त्यसमा पनि इज देयर साइन्स और के हुन्छ लाइक हाउ डु यु आइडेन्टिफाई समवन हुज अथेन्टिक? I personally don't go after astrology, but astrology is one of the extended part of all these kinds of readings that we do. You know, astrology ko chhuttै दुनिया छ, it's very vague. I respect it, but I don't practice it afai. Yeah, but I can still talk about your signs because I've done few research about astrology. Timi kun zodiac sign ma belong garcha, timro that does not just define your personality, but timro birth chart हेरेर timro kun planet, timro kun house ma cha, timro life ma ke bhairacha, timro kun energy, timro surrounding ma timलाई कसरी affect गरिरहेछ भने we can do analysis. It's all mathematics actually. Astrology is more about mathematics. It's a different form of science. Yeah, and it's tough if you go in the depth. It's very tough to learn astrology. तर यो जुन बेसिक जोडियाक को बेसमा पनि गर्छ नि त कति like are those accurate? किनभने I'll tell you why I'm skeptic about that particular thing. किनभने जोडियाक त अब बर्थ डेट को अनुसारले हुन्छ हैन. So typically a month
को इच जोडियाक 1 मन्थको टाइम फ्रेममा पर्न जान्छ होइन. सो टु मी इट डजन्ट मेक सेन्स कि लाइक यो तारिकदेखि यो तारिकसम्म संसारमा जन्मेको सबैजना एउटा नेचरको हुन्छ भनेर. यस्तो युजुअली मान्छेहरूले चाहिँ तिम्रो जोडियाक साइन मात्र हेरेर डिफाइन गर्न खोज्छ कि इट डज नट वर्क द्याट वे. तिमी दुईजना मान्छे सेम जोडियाक साइनको भए पनि यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. मैले भने नि तिम्रो बर्थ चार्टमा कुन प्लानेटको पोजिसन कहाँ छ म्याटर्स अ लट. अनि तिम्रो असेन्डिङ साइन भन्छ, तिम्रो मुन र तिम्रो सन भन्छ, त्यो तिनवटाले पनि डिफाइन गर्छ. इट्स जस्ट नट अबाउट ओ आई वाज बोर्न इन नोभेम्बर, आइम अ स्कर्पियो सो म कम्प्लिटली अ स्कर्पियो ट्रेट हो छ, मेरो पर्सनालिटी यो छ भनेर भन्नु मिल्दैन. मेरो मुन साइन डिफ्रेन्ट छ, मेरो असेन्डिङ डिफ्रेन्ट छ. अनि कुन टाइम फ्रेममा तिम्रो मुनको साइकलदेखि लिएर अरू प्लानेटको पोजिसन कहाँ कहाँ छ त्यसले पनि कम्प्लिटली डिफ्रेन्सिएट गर्छ कि. तिमीले के भन्नु थियो? मैले चाहिँ लाइक वेन आई लुक एट यो जोडियाक साइन्सहरू अनि द वे पिपल आइडेन्टिफाई विथ देयर जोडियाक साइन्स, म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि एउटा human being, I've always seen that they want to believe in things, they want to have faith in things होइन. अनि त्यो तिमीले हिमालयन टाइम्सको सबैभन्दा लास्ट पेजमा गएर जब त्यो पढ्छौ अनि ल मेरो 3 स्टार आएको छ कि मेरो 4 स्टार आएको छ भनेर भन्दाखेरि यो आइदर हुन्छ नि ल होपफुल फर द डे बट इट्स लाइक अ फन लिटल थिङ के. अनि सो म चाहिँ आई लुक एट इट द्याट वे. पिपल वान्ट टु बिलिभ इन स्टफ. सो जोडियाक, होरोस्कोप, यस्तो एस्ट्रोलोजी. अनि आई वुडन्ट से इट्स रङ अर राइट के. इफ यु लाइक इट यु लाइक इट, इफ यु डोन्ट गेट इट यु डोन्ट गेट इट. Just it is what it is. त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मलाई पनि जोडियाकहरू चाहिँ द्याट्स हाउ आई लुक एट इट. आई मिन लाइक मेबी मेरो ऱ्यासनल माइन्ड ट्राइङ टु जस्टिफाई इट होइन. अनि त्यसपछि एस्ट्रोलोजी इट्स समथिङ आई डोन्ट बिलिभ इन बट देन लाइक आम ओपन टु बिलिभिङ इन इट इफ समबडी कन्भिन्सेस मी काइन्ड अफ क्या. किनभने आई अल्सो बिलिभ लाइक हुन्छ नि साइन्सले त कति कुराहरू डिफाइन गर्छ नि. त्यसपछि देयर आर सो मेनी थिङ्स जुन साइन्सले अहिले आइडेन्टिफाई गरेको छैन तर मेबी नेक्स्ट डेकेडमा नेक्स्ट सेन्चुरीमा आइडेन्टिफाई गर्छ. एन्ड द्याट दिस हेज ह्यापन लाइक ओभर अ पिरियड अफ सेन्चुरिज नि त. एन्ड द्याट्स वाइ अल्दो जे कुरामा पनि कि आई हेभ बिलिभ्स एन्ड ओपिनियन्स अन सो मेनी थिङ्स बट देन लाइक एभ्रिथिङ फर मी इज नट रिजिड. आई ट्राई टु अज्युम कि लाइक हुन्छ नि केही कुरामा पनि चेन्जेस हुनसक्छ विथ मोर इन्फर्मेसन द्याट आइम गेटिङ. सो जोडियाकहरू पनि फर मी द्याट्स हाउ इट वर्क्स राइट नाउ. आई फिल लाइक इट्स जस्ट लाइक पिपल ट्राइङ टु जस्टिफाई थिङ्स अर मेबी वर्किङ एज अ सोर्स अफ मोटिभेसन. जुन यो भन्छ नि के अरे म्यानिफेस्टेसन एन्ड स्टफ लाइक द्याट. आई डोन्ट एक्चुली बिलिभ इन म्यानिफेस्टिङ तर इट्स जस्ट लाइक यु गेटिङ अब्सेस्ड ओभर समथिङ सो मच you start putting in actions behind it. So that is actually manifestation actually. Yeah. त्यही नै हो के. So मैले तिमीलाई इन्टरप्ट गरेँ. So self motivation नै हो त्यो त्यसमा. True. Manifestationको कुराबाट what do you think manifestation is तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा? So manifestationको त मान्छेले चाहिँ अब त्यो प्रोसेसलाई भ्याल्यु दिन्छ नि त. द प्रोसेस अफ म्यानिफेस्टिङ, द एक्ट अफ म्यानिफेस्टिङ. तर आई थिङ्क द इम्पोर्टेन्स सुड बी सिफ्टेड टुवर्ड्स हुन्छ नि द एक्सन द्याट यो म्यानिफेस्टेसनले गरेर तिमीलाई दिन्छ क्या. द मोटिभेसन द्याट इट गिभ्स यु. किनभने विदाउट एक्चुली सो दिस इज काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि दिस क्वेसन अफ डु यु हेभ फ्री विल भन्ने कुरा क्या. लाइक वाट एभर युर डुइङ अब भन्छ नि तिम्रो कर्ममै लेखा छ भनेर. सो द्याट मिन्स द क्यान आई बी रेकलेस. अनि त्यही नै मेरो कर्ममा लेखाएको थियो कि बदन त्यसलाई पनि भन्न सकिन्छ यस तिम्रो कर्ममा रेकलेस हुन्छ भनेर नै लेखाएको थियो एक्सन्स. अन्त द्याट्स वाइ युर सफरिङ भनेर पनि भन्नु मिल्छ नि त. सो दिस आइडिया अफ आर यु डु यु एक्चुली हेभ अ फ्री विल or everything is already planned. त्यस्तै वेमा चाहिँ यसलाई पनि म हेर्छु लाइक आर यु म्यानिफेस्टिङ अनि त्यसले गरेर यो सबै काम भइरहेछ कि म्यानिफेस्टेसन इज जस्ट अ सोर्स अफ मोटिभेसन जसले गरेर चाहिँ युर पुटिङ एन एक्सन बिहाइन्ड थिङ्स. You're being obsessed over something and that's how you succeed or that's how you achieve it. Manifestation has a very good connotation to the word because it's like I'm manifesting a good life for me, but people very easily manifest a bad life for them as well. Like for example, let's say like you break up, or maybe you are suspicious towards your partner, you obsess over that, you check their ex's stories and stuff like that. You're keeping on like reacting and एउटा kind of action गरिरह हुन्छ नि तिमीले. So त्यसको manifestation can be very very negative पनि के. So manifestation like you said is about actions के. It can be either good or bad. भन्ने बेलामा चाहिँ manifesting is a very positive word, but you can manifest anything bad for yourself. Bad things as well. Yeah. So उसले भने जस्तो तिमीले भने जस्तो manifestation तिमीले जस्तो define गर्यौ मेरो understanding पनि त्यही हो. If I have a goal to become a PhD holder, right? मैले manifest गर्छु I want to become a PhD holder, I want to become a doctor.
यतिकै त हुँदैन त्यसको लागि जुन प्लान अफ एक्सन गरिन्छ आई स्टार्ट स्टडिङ राइट आई स्टार्ट अप्लाइङ एप्लिकेसन्सहरू पठाउँछु अनि म सेलेक्ट गर्छु मेरो रिसर्च क्वेसन एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड देन म पुग्छु म पढ्छु म रिसर्च गर्छु म सर्टिफिकेट लिन्छु त्यसपछि तिम्रो म्यानिफेस्टेसन कम्प्लिट भयो कि सो म्यानिफेस्टेसन इज अ गोल एक्चुली अनि त्यो प्रोसेसमा लिने हामीले एक्सन इज एक्चुली हाउ इट वर्क्स सो म्यानिफेस्ट गऱ्यो भने म्यानिफेस्ट नै नगरेर एक्सन लियो पनि त भयो नि त अब इफ यु वान बिलिभ इन समथिङ फर इक्जाम्पल होइन यतिकै गर ल यतिकै तिमीले पडकास्ट एज अ म अपलोड गर्छु भनेर सोच्यौ होइन त्यो त तिमीले गर्छौ नि बट you've manifested your dream, you know, you've manifested that you want to become a podcaster, so you started working on it, you started collecting resources, collecting a team, and you started working on it. तिमीले homework गर्छौ त्यसको लागि, you know, you want to make it best. That's a manifestation, right? And it motivates you. The main basic idea behind is motivation. And manifestation should be intentional. Yeah, it should be intentional. मलाई चाहिँ why I kind of have a negative feeling towards manifestation is like अहिले आएर चाहिँ like everybody is so focused towards manifesting मात्र क्या केही गरेको छैन अनि त्यसपछि like make me rich, make me rich, make me rich, or हुन्छ नि whatever it is manifest मात्र गरेछ अनि पछि एक्सन नै छैन क्या. I think people kind of the way you explain it is exactly how it should be. Yeah. तर the way it's been spread out I think or मान्छेले misunderstand गरे हो is like हुन्छ नि manifesting is the means kind of can so you put in like average amount of half-assed work अन्त कहीँ पनि पुग्दैन नि त. And so I kind of feel like most people are drawn towards the idea of manifesting मात्र क्या rather than putting the actions along with it, then it will lead you somewhere. Some people just manifest on social media, like for example, right now they put up posts. I'm not trying to shit on anyone because I've been there, right now. I've been that person, but motivational quote. Not only that, motivational quote yeah, and if your algorithm le tei kura le promote गरिरहन्छ हैन, and especially मान्छे people are just on social media. अनि have you guys come across those TikToks अनि त्यो Instagram मा आउँछ नि please tap for good luck or हुन्छ नि your crush will text you in the next 5 hours. Holy crap. ट्याप गर्यो भने खासमा लाइक हुन्छ हैन, लाइक हुन्छ तिमीले I think double tap गर्यो भने त्यो लाइक गेन गर्नलाई एक्ज्याक्टली उनीहरुको लाइक बढाउने त हो. त्यो होपलेस मान्छेहरुलाई हैन ल तिम्रो लागि होप छ भनेर देखाइदियो अनि त्यसपछि उनीहरुलाई एक्सप्लोइट गर्यो अनि त्यही नाच. लाइक स्पेसली अब यो फेसबुकहरुमा त अब हाम्रो जेनेरेसन भन्दा पनि हाम्रो मम्मी ड्याडीको जेनेरेसनहरु एक्टिभ छ नि त अहिले. अनि देयर आर पोस्ट वेयर बाई लाइक भगवानको फोटो हुन्छ यहाँ यो भनेर लेख अन्त तिम्रो दिन राम्रो हुन्छ नि सबजनाले कमेन्ट गर्छ. तर इट्स जस्ट लाइक समबडी बिहाइन्ड द पेज इज लाइक मेरो पेजमा एक्टिभिटी बढ्यो अब फलोवर्स आउने भयो इङ्गेजमेन्ट बढ्ने भयो भन्ने काइन्ड अफ पोइन्ट अफ भ्यूले हो नि त. सो द्याट्स हाउ आई सी अल अफ दिस थिङ. तर द थिङ अबाउट मोटिभेसनल कोटहरू यो जुन आई फिल लाइक वान पोइन्टमा मेबी अर्ली 2010-12हरूतिर चाहिँ इट मेड सेन्स किनभने त्यस्तो काइन्ड अफ कन्टेन्ट या सेल्फ हेल्प एज अ जनर नै त्यस्तो पपुलर थिएन नि त. तर नाउ सोसियल मिडियामा विथ दिज कोट्स एन्ड एभ्रिथिङ के भयो भने पिपल आर सो कम्फर्टेबल अनि त्यसपछि देयर जस्ट स्याभेज कोटहरू मात्र हालेको छ कि अनि त्यसपछि वाट इज इट डुइङ टु यु भन्ने कुरा हो. इट्स जस्ट लाइक युआर गेटिङ अल दिस एन्डोर्फिन्स बिकज यु पोस्टेड समथिङ नाइस रादर देन यु पुटिङ इन द वर्क अचिभिङ द रिजल्ट्स एन्ड देन यु फिलिङ अल दोज एन्डोर्फिन्स के. अनि मोटिभेसनल कोट्सहरूको एउटा स्याड चाहिँ अस्ति नै यस्तो रे दिस इज यर साइन गर्ल डम्प हिम रे. If there's a person who takes this stuff seriously, what is exactly? And no, people actually rely on that. I know. You know, the reason मेरो tarot reading sometimes becomes यस्तो challenging होइन, मान्छेहरू आउँछ अनि म उनीहरूसँग बोल्छु. सपोज they come to me thinking that I'm a guide, right? अनि आएर सोध्छन् क्वेसनहरू. तर यस्तो केयरफुल हुनुपर्छ with the choice of words you use because whatever you say they're going to believe in it, right? अब तिमी यो केटालाई छोडिदियो भन्यो भने दे स्टार्ट टु कलेक्ट अल द नेगेटिभिटिज दे हेभ अराउन्ड द्याट गाई के अनि मैले त छोड्ने डिसाइड गरेँ भने जस्तो हुन्छ कि. अनि आई हेभ टु बी लाइक पुरा घुमाएँ फिराएँ त्यसमा बटर लगाएर होइन अलिकति गाह्रो छ ठिक हुन्छ टाइपले यु नो व्हाट आइम ट्राइङ टु से अलिकति यस्तो इट्स यु शुड बी लाइक सो क्लिन विथ वर्ड्स के. वर्ड्स हेभ पावर. What's the craziest experience you've had with people? Yeah? In terms of you? मेरो worst as in मलाई गाह्रो भएको कि people that came to me. Worst as in तिमीलाई गाह्रो भएको पनि but then something ridiculous. I just want to hear ridiculous stories. I have very serious stories actually. है well like ridiculousमा people come and they say ask question like Aparna, will I find the love of my life? I'm like bro कि मैले ठेका ल्याएको छु होइन तिम्रो लभ लाइफ मैले कसरी डिसाइड गर्ने. तर त्यो देखिँदैन त्यसो थाहा हुँदैन त.
अब I don't know, त्यस्तो हुँदैन. That's not something me as a reader does. है अब मान्छेहरूले सोध्छ नि त एस्ट्रोलोजी ट्यारो रिडिङ भन्ने बित्तिकै ऊ त्यो केटा चाहिँ तेरो स्योर पार्टनर हो होइन, त्यस्तो हुँदैन. सो I've told people कि आउने बित्तिकै म भन्छु तपाईँहरूलाई म एकदम रिडिकुलस क्वेसन्सहरू चाहिँ आन्सर दिन्न. आम अ स्पिरिचुअल गाइड हियर. मेरो स्टाइल अफ रिडिङ इज मोर लाइक इन्ट्युटिभ रिडिङ वेयर आई गाइड देम. आई ट्राई टु गिभ देम क्ल्यारिटी. उनीहरूलाई केही कुरामा कन्फ्युजन भएको छ भने द्याट्स माई स्टाइल होइन. अब सिरियस कन्टेन्टको कुरा गर्नुपर्दा पिपल हेभ कम हुभ बिन थ्रु अ लट अफ ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेस के. अनि अब मैले नाम त लिनु मिल्दैन, एभ्रिथिङ इज भेरी कन्फिडेन्सियल. मिस ए को फर इक्जाम्पल मिस ए हेज बिन अ भिक्टिम अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स. ओके, फर इक्जाम्पल बच्चामा पनि चाइल्ड अब्युजबाट निस्केको, त्यसपछि पनि भाइलेन्स अब्युज, अनि उसको त्यो मल्टिपल सुसाइड अटेम्प्ट्सहरू पनि गरेको, अनि साइकियाट्री हेल्पबाट पनि खासै हेल्प नभएर दे सिकिङ थेरापी दिस एन्ड द्याट, एन्ड दे कम टु मी थिङ्किङ आई क्यान हेल्प देम. त्यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ म एन्टायर डे स्पेन्ड गरेको छु कि. एन्ड देव कम विथ अल टेरी आइज होइन, यस्तो लो स्टेट अफ माइन्डमा, अनि देव gone home with a smile on their face, and next time भेट्दाखेरि they're like, oh my god, because of you, like I've started to believe in myself. अनि Instagram को DMs or I get messages के, because of you I decided to live भनेर. And I think that's something bigger than anything you can achieve, you know, somebody saying that because of you I've decided to live. And those are the messages I get. So हुन्छ ridiculous experiences, but I count on the blessings that I get and the way I have been able to connect with people and help them heal themselves. Now, you healing process, and let me dissect it. And मैले के भन्नु खोजेको, for example, you are doing something त्यसले गरेर heal भइरहेछ कि because of the motivation you're giving or the way you're convincing. त्यो just like the manifesting thing versus putting action behind it. True. But like, don't you think that as long as it serves the purpose, no, but it's done its thing? I think people exactly, need to, no matter what it is, people need to understand. तिमीले भनेको कुरा I think it makes sense किनभने मैले जुन वर्ड चोइस अफ वर्ड्स युज गर्छु इट इम्प्याक्ट्स अ लट के. वर्ड्स हेभ पावर, यु नो, पावर अफ वर्ड. सो यो मैले रिडिङमा मात्र होइन कि मेरो हामीले सबैजनाले हाम्रो डेली लाइफमा अप्लाई गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी अरू मान्छेसँग कसरी बोल्छौँ, हाम्रो वर्ड्सले अरूलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ. इट मेक्स अ बिग डिफरेन्स. सो या तिमीले भने जस्तो tarot reading gives them validation that they're important, they're special, and I'm more like a therapist, you know, and they come to me, I just validate their emotions and I try to explain them if it's right or wrong. तिमीले गरेको कुराहरू. अनि मैले ट्यारो कार्ड्स बिना बसेर यत्तिकै फ्रीमा एडभाइस दिएँ भने they'll be like, what the hell, who's she, like हुन्छ नि मेरो पर्सनल लाइफमा इन्टरफेयर गर्ने. बट when cards come in picture अनि मैले कार्ड्स ड्र गरेर when I talk about it, they have no choice than to accept the fact that something's wrong with them, right? Or they have to work on something. Yeah. So that's one thing. And the other thing is, I think tarot cards are magical as well. No, I'll just interrupt you. Couldn't point out. Thakka agi timle explain garyo ni ta. It's like this is like a medium for you to gain a source of authority. Yeah. Ani because of that, people are believing in you, and they're putting in maybe actions mentally or physically, and that's how they are being healed. In itself, it has some healing power. Tarots don't heal. Okay. They don't heal. People themselves have to do it. तिमीलाई केही प्रब्लम छ भने this is not going to do anything. It's just going to show you the picture. तिम्रो रिफ्लेक्सन हो कि मैले यो कार्ड ड्र गरेँ फर इक्जाम्पल, तिमीले मिररमा हेरे हो कि तिमीले जुन आफ्नो इनर भोइसेसलाई तिमीले नेग्लेक्ट गरिरहेछौ, नाउ यु हेभ द रियालिटी चेक. यु कान्ट इग्नोर दिस, राइट? मैले बसेर यहाँ पढिदिन थालेँ भने त युल बी लाइक ओके योभन्दा बेसी त कहाँबाट भाग्ने म, होइन? या सो आई थिङ्क दिज आर म्याजिकल बिकज आई बिलिभ इन देम, बट दिस इज नट द ओन्ली फ्याक्टर वेयर पिपल ट्राई टु चेन्ज देमसेल्फ. सबै इन्टरनल रियलाइजेसन हो जुन म सेसनमा बसेर गराउन प्रयास गर्छु. I think we need some volunteer. खै आइद नि त एकजना आइद न गर्दिउँ न त खै ल के हेलो हाई सरी तिम्रो नामै उज्वल. तिमीले कहिले ट्यारो रिडिङ गरेछ लाइफमा? We'll just do a quick reading है. अनि what we'll do is तिमी तिनवटा कार्ड्सहरू एकदमै ग्राउन्डेड भएर एकदमै फोकस गरेर ड्र गर. तिनवटा है. एन्ड जस्ट गिभ मी द कार्ड्स द्याट यु ड्र.
It's alright, it doesn't matter. Make sure तिमी ठ्याक्क मिलाएर राख्छ ल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड एन्ड ओके फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ओके सो मलाई तिम्रो 3टा कार्ड्स दियो है तिम्रो 3टा कार्ड्स चाहिँ 9 of Pentacles, 10 of Cups अनि Wheel of Fortune. सो अब म तिम्रो लाइफको बारेमा सरर भन्छु तिम्रो पास्ट तिम्रो प्रेजेन्ट र तिम्रो फ्युचरको बारेमा पास्ट रिसेन्ट पास्टमा तिम्रो लाइफ तिम्रो कार्ड्सहरू कस्तो दामी कार्ड छ यार तिमी अति ह्याप्पी मान्छे हो या सो तिम्रो कार्डमा एकदम धेरै पोजिटिभ भाइब आइरहेछ मलाई सो 9 of Pentacles चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ अकर्डिङ टु योर रिडिङ रिसेन्ट पास्टमा चाहिँ तिमीले अलिकति कन्टेन्ट फिल गरेको हुनुपर्छ comparing to the past that you were I did things that were happening in your past. It was a general reading. म अहिले नै क्लियरली भनिदिन्छु सो स्पेसिफिक कुरा गर्दिनँ म है स्पेसिफिक आई थिङ्क तिम्रो लभ लाइफ तिम्रो करियर भनेर म टार्गेट गर्दिनँ बट काजले जे भन्छ म त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु 9 of Pentacles को अनुसार चाहिँ तिम्रो माइन्ड सर्टेन एज आएपछि चाहिँ एकदमै कन्टेन्ट भएको हुनुपर्छ वेयर यु फिल लाइक फाइनली आई फिल पिसफुल I'm a very grounded person and I don't talk much but at the same time I think you're mature than your age मलाई चाहिँ एकदमै फिल भयो तिम्रो कार्ड देखेर and you've already come to a point where you know how to be peaceful within yourself अनि presentमा 10 of Cups lots of happy events happening in your life in matters of love as well it feels like there are rainbows and butterflies and achievements in your love life too timro romantic connections dekhi liera timro personal relationship with people with family with friends it's beautiful and you have amazing people around you I don't want to disclose about your private love life because family are laid out so cute so yeah just letting you know that whoever your partner is timro side ma or jo aunde wala cha she's an amazing person or anybody a human being is an amazing person and lots of celebrations and lots of good things happening in your life in the present as well going to the future Wheel of Fortune tyo bhaneko lots of financial growth is there hai Wheel of Fortune le chai timro barema ke bhancha bhandakheri you must be planning to travel overseas or there's a very high chance you will अनि तिम्रो लाइफको एउटा ट्रान्जिसन नै नयाँ हुने इन्डिकेट गर्छ द्याट मिन्स तिम्रो प्रिभियस फेज अफ लाइफ कम्प्लिट भएर तिम्रो नयाँ फेज अफ लाइफमा you'll be having lots of amazing surprises एकदम fortunate eventsहरू are going to happen in your life so what I want to say is your cards are amazing and good wishes well one more thing अलिकति डिले चाहिँ फिल हुन्छ बट एट द सेम टाइम तिम्रो इमोसन्सहरू पनि त्यो डिले भएको बेलामा चाहिँ तिमीले बेला बेलामा किन यो पेसमा भएन आई थट यो बेला भइसक्छ भनेर तिमीलाई अलिकति सम वाट ट्रिगर गर्न सक्छ एट द सेम टाइम डोन्ट डिसिभ योर सेल्फ एन्ड डोन्ट डिसिभ एनीबडी जस्ट बिकज you've got all the fortunate events happening in your life that's a reminder to you don't deceive anybody or yourself I think that was it. Did it make sense or was it fun? Oh, it was fun. Did it like could you relate to it actually? Present I think love life maji. Break up bad you know. But yeah, wait, before you reveal it, break up bad pani मैले के भने चाहिँ if somebody is about to come in your life पनि amazing person हुन्छ so whatever is happening in your present is for your betterment त्यो चाहिँ म assure गर्न सक्छु Thank you. Break up bad bro yeah. No, breakups are beautiful that's I really value breakups they're for good to show changes much easier Thank you. That's so funny. वर्क गर्छ एकचोटि मलाई त्यसको बारेमा भन न के त्यो भन्न रिभिल गर्नु मिल्छ कतिसम्म रिभिल गर्नु मिल्छ ओके सबै कुरा त मैले भन्नु नमिल्ने भन्दा पनि के भयो भने इट्स बिन 4-5 years that I started doing tarot reading हैन okay अनि मेरो experience is more about something people don't usually believe in pseudoscience or something that's beyond हाम्रो सेन्सेसहरुले रिसिभ गर्ने
So बच्चादेखि I had this experience of having एकदमै vivid dreamsहरू or एकदमै scary dreamsहरू, and usually मेरो dreams were always sign of something that's happening, that's about to happen. अहिलेदेखि and this been decade भन्दा बेसी भइसक्यो. I used to dream of something अनि next day त्यो कुरा हुन्थ्यो, and I used to ignore those signs. अनि बिस्तारै त्यो एकदमै strong हुँदै गयो मेरो intuitionsहरू. For example, मेरो grandmom को accident भएको थियो कि, अनि 10 minutes before the accident, I warned everyone at my home that this is going to happen and nobody's actually listening to me. And then 10 minutes later, things happen. Ani testo incidents are already धेरै हुन थाल्यो. But I don't know, people might not believe it. Like के बोलिरहेछ भनेर, but I've experienced that. And I used to ignore it. I used to get scared of it. And के त सबैजनाको लाइफमा भइहाल्छ नि. It's just series of unfortunate events or good events, you know. But then with time, it's so extreme हुन थाल्यो, and I started to actually note down मेरो journalमा मेरो experiences-हरु, मेरो dreams-हरुलाई सपनामा देख्ने कुराहरु के निन्द्रामा. And I was like, oh man, this is making sense. And if I start connecting dots, this is like spooky. At the same time, this is interesting. But I want to know how this works. Because normally, people won't buy that shit. I think she needs to see a psychiatrist or schizophrenia symptom. And then I started to look, but I researched schizophrenia. I even talked to a psychiatrist. Not like hospital, but friend of friend. अनि त्यस्तो केही पनि होइन. I'm a normal person. I do normal activities, daily कुराहरु सबै right. I'm studying, I'm working, everything's fine, but these things are really like them anxious बनाउन थाल्यो के. And then I was like, ल ठीक छ, tarot card लिएर आउँछु अनि read गर्न थाल्छु. मान्छेहरूले त यसलाई oh she's a witch भन्ला भनेर तर्सिन्थ्यो के पहिला. अब you get scared of the societal label that you might get, doing reading टुनामुना गर्यो भन्दैला के भन्दैला अहिले त के गर्न थाली भनेर. And I was very skeptical आफै पनि to show it to people that I do it भनेर. But then I was like, no, just fuck it, Aparna, you can do it. You don't care about the world. I got my cards, I started doing self-practice. मैले कहीँबाट सिकाएन. As in, कतिबाट lessons लिएको होइन. It's purely out of my intuition and practice. I've practiced it for years now. And I started to do it for friends and family, and people started to notice it. And now it's like, it has become my identity, though I never thought this would be my identity. Yeah. How does it work though? Okay, so coming back to your question, how does tarot reading work? How do I define it? अब मैले सबै कुरा explain. Okay, for example, मैले तिमीलाई मेरो cards दिएर shuffle गरेर मेरो reading गरेर भन्छु हैन. It does not work that way. How does it work? Coming to the energy part now, spiritual bhasama. We all are basically हामी सबैजना energy हो, we're a ball of energy. अनि हाम्रो universe मा everything is energy. How do I say this? हामीले energy emit गरेर हुन्छ, हाम्रो bodyबाट aura emit भएर हुन्छ हैन. अनि त्यो energy हामी sad state मा हुँदा, हामी lower vibration मा हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै deeply हुन्छ के, as in हाम्रो aura expand भएको हुँदैन. अनि for example, अब मैले एकदमै simplest language मा explain गर्दाखेरि म एकदमै off भएर एकदमै नराम्रो mood मा तिम्रो अगाडि आछु रे हैन. म केही बोला छैन, तै पनि तिमीलाई कहिलेकाहीँ feel हुन्छ नि, are you okay? Is something wrong? Or तिमीलाई कोही मान्छेसँग भेट्दाखेरि मलाई यो मान्छेको एनर्जी नै मन परेन यार, यसले मलाई के नराम्रो त गरेको छैन, बट कस्तो मलाई राम्रो फिलिङै आएन यो मान्छेसँग. और ओ माई गड, दिस पर्सन सिम्स कस्तो अमेजिङ, आई वान्ट टु नो दिस पर्सन हुन्छ नि. तिमीले हेर्न त केही मिलाएको छैन, तिमीलाई त्यो मान्छेलाई तिमीले एनालाइज गर्ने टाइम पनि पाएको छैन, बट इट्स द गट फिलिङ द्याट यु गेट, राइट? त्यो गट फिलिङले चाहिँ तिमीलाई एनर्जी रिड गर्छौ. इट्स द सेम विथ ट्यारो नाउ. मैले तिम्रो एनर्जी रिड गर्छु. अनि कार्ड्समा फर इक्जाम्पल एउटा कार्ड आएर यो इमेज भएको. Now I read this image, I kind of look into it, and मलाई यो image हेर्दा कस्तो feel हुन्छ, कस्तो visualization आउँछ, and then I start speaking about it. And usually अहिलेसम्म everyone who've done reading with me मलाई आएर भन्नु भएको छ कि okay तिमीले त सबै कुरा spot on भन्दै यार अपर्ना. And then I'm like ए हो र भन्थे के मैले फर्स्टमा, but then now I think मलाई exact मलाई पनि थाहा छैन, but when I'm doing a reading, I start imagining things in my head, and I do storytelling, and
then I don't then त्यो काज बन्द गरेपछि म सोच्छु मैले भर्खर के भने what was I saying? I have no idea, honestly. It just comes from within and it's weird. There's no formulas, there's no rules, हैन मैले भन्न खोजेको. There's no hidden strategy behind it. It just comes, it just comes in your mouth in forms of words and it works. So, like, coming from a skeptic's point of view, not necessarily मेरो opinion होइन कि, like, if I feel like जे पनि आइडिया च्यालेन्ज नभएसम्म र त्यसलाई च्यालेन्ज भइसकेपछि एक्सप्लेन नगरेसम्म त अब कसैले बिलिभर हुँदैन नि त, राइट? सो बिङ अन द्याट साइड, आई मिन डजन्ट द्याट मिन कि सबैजना डिफ्रेन्ट ट्यारो रिडरको रिडिङ्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ? सो स्पेसिफिक साइन अब सबैजनाले मिलाउँछ फेरि यस्तो हुन्छ, तिमी स्किन डक्टरकोमा गयो भने सबै स्किन डक्टरले तिम्रो डायग्नोसिस गर्ने तरिका पनि त डिफ्रेन्ट हुन्छ. नो बट देन लाइक मोरलेस एउटै कन्क्लुजनमा आउँछ नि त. सो ट्यारोमा पनि त त्यही त हो नि, मोरलेस एउटै कन्क्लुजनमा. त्यही त मैले भन्न खोजेको, डिफ्रेन्ट ट्यारो रिडर्सको त डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ नि त, कि कन्क्लुजन सेम नै हुन्छ? इट्स अबाउट ओके कसरी एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि मैले भन्न खोजे बुझ्यो, किनभने सेट अफ प्रोटोकल्स भएको भए त लाइक सबैको सेम आन्सर आउँथ्यो. So that's why it's called magic, I can't say it. So usually जुन कार्ड तिमीले लास्टमा निकाले पनि इन्टरप्रिटेसनमा एउटै नै नोसनमा एन्ड हुन्छ कि, and that's surprising at the same time. That's why everybody is not a tarot reader or psychic, right? You know what I'm trying to say? I do, but then I'm not really a skeptic. I'm not a believer. I'm somewhere in between. If I feel like it, I do it. But मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि everybody has love problems. Almost everyone. Either somebody has someone and that's why they're sad, or they don't have someone that's why they're sad. And some people घरमा सबैको प्रब्लम भइहाल्छ हैन, पैसाको प्रब्लम सबैको भइहाल्छ हैन, सबैजना कर्नर गर्दिरा हैन. I'll tell you something. I'm not done yet. सो सबै कुरा अनि मैले आइम नट च्यालेन्जिङ त्यो ट्यारो रिडिङ त्यही भएर सबैको त्यस्तो आउँछ भनेर. ओके या बट देन मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो गराउँदा एकदम खुसी लाग्छ है फेरि, अनि आई लाइक टु डु इट एभ्री वन्स इन अ वाइल. गराएको चाहिँ गराएको छैन, मैले प्लान गरेको छ, बट देन एकजनासँग गराएको थिएँ मैले, अनि खोइ यु डु कम आउट फिलिङ अ लिटल ओके द्याट्स नाइस. अलराइट. मलाई I mean मसँग सबै कुराको आन्सर चाहिँ छ, तिमीहरूको यो स्केप्टिकल क्वेसन्सहरूको. एकचोटि मलाई एउटा युट्युब च्यानलले बोलाएको थियो कि 3जना स्केप्टिक्सहरू बोलाउँछ अनि च्यालेन्जेस तिमी उनीहरूको रिड गर अनि इन द एन्ड उनीहरूको कन्क्लुजन कस्तो हुन्छ, बी प्रिपेयर्ड भन्यो होइन. आई वाज लाइक फाइन, एन्ड आई थट अबाउट इट. ओके आइ एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुली है. मैले आफूमा धेरै इनर वर्क गरेको छु, एन्ड the reason now I'm a healer is out of all the experiences that I had in my life. Ani mero 80 वर्षको life span ma there's been so many incidents where I've questioned myself, I've questioned the reality, and then I've become my own answer. So तिमीहरूले सोधेको question को answer पनि spirituality मा चाहिँ inclined हुन्छ. I went for that YouTube show. अनि स्केप्टिक्सहरू राख्यो, मलाई क्वेसनहरू सोध्यो, मैले उनीहरूलाई आन्सरहरू दिएँ. अनि मेरो माइन्डमा के थियो भने इफ आइम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी or if I know what I'm doing, especially as a reader, मेरो plan is not to change your perception. I'm here just to speak what I feel, and then I let you decide whether you're in your मेरो side or the other side, and usually that's how it works, and जस्तै अघि काउन्टर गर्यो भनेर जोक भइरहेको थियो नि. It doesn't matter actually, because it's all about perception, and if you come with a belief, I think you'll go away with something beautiful. Coming back to that question of like how do you define or how do you explain key general answers हुन्छ नि त. So त्यसलाई चाहिँ के भन्छ तिमीले? यस्तो छ, जेनरल रिडिङमा जेनरल आन्सर्स हुन्छ. ओके, सो देयर्स लेभल्स अफ रिडिङ. अघि मैले गरेको जेनरल रिडिङ थियो. सो म युजुअली आफूले चिनेको मान्छेहरूको रिडिङ गर्दिनँ, स्ट्रेन्जर्सहरूको गर्छु. सो आइम नट बायस्ड अबाउट देम. तिमीले भन्यो नि मान्छेको सबैको लाइफमा प्रब्लम हुन्छ, सबैको लाइफमा यो थाहा हुन्छ, बट मैले गरेको कम्प्लिटली कहिले एन्टायरली मैले लाइफमा नचिने मान्छेहरूको आई प्रिफर टु डु रिडिङ, एन्ड I tell them, मलाई तपाईहरुको लाइफको बारेमा के पनि नभन्नु. I don't want to know a single thing about you except for your age. Age चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ.
एज इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि पर्सनली बट डिपेन्ड गर्छ अरू रिडरले कसरी गर्नुहुन्छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन किनभने I've never tried हुन्छ नि कसैलाई गएर एक्सपेरिमेन्ट गरेर कम्पेयर गर्ने I've never done that म कहाँ थिएँ अरे हो म I lost मेरो train of thoughts so basically like सबैजनाको general reading and specific reading yeah so general reading हुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले first time तिमीलाई भेटेँ म तिम्रो general reading गर्छु अनि म तिमीलाई तिम्रो बारेमा केही नभन्न भन्छु म सबै कुरा भन्छु इट्स general reading चाहिँ 20 minutes देखि 1 hour को सेसन हुन्छ हैन अनि त्यसपछि म सोच्छु मैले भनेको कति कुरा was relatable usually they tell me you absolutely spoke about my life भन्छ के and then त्यो moment is the moment of truth where now they don't think it's general because उनीहरूले त मलाई केही पनि भनेको छैन नि त मलाई थाहै छैन but then I come and talk about them like completely अनि usually सधैँ त्यस्तो भएको छ कि सो म कहिले पनि त्यो सिचुएसनमा आएकै छैन वेयर तिमीले भनेको मिलेन अरू तिमीले गरेको यो रङ भयो तिमीले मेरो बारेमा अर्कै भन्यो मैले कहिले आजसम्म मैले भने 2-300 रिडिङ गरेको छु कहिले त्यो एक्सपिरियन्सै गर्न परेको छैन सो आई डोन्ट नो अनि जेनरल रिडिङ भयो त्यसपछि स्पेसिफिक रिडिङ हुन्छ म युजुअली स्पिरिचुअल गाइडेन्स गर्छु त्यो चाहिँ स्पेसिफिक क्वेसन्स बेस्ड हुन्छ तिम्रो लाइफमा प्रब्लम के छ तिमीले त्यसको लागि के एक्सन लिनुपर्छ के एक्सन लिएको छैन तिमीलाई के कुराले होल्ड ब्याक गरेछ हैन तिम्रो भिजन के हो भनेर आई गिभ देम द क्ल्यारिटी एन्ड देन दे स्टार्ट एक्सप्रेसिङ देमसेल्फ Your question, so do you not sometimes feel responsible? Like, do you think that's like a lot of responsibility to take on yourself, just believing timro intuition? Absolutely. त्यही भएर त अघि नै फर्स्टमा भने कि it's the choice of words you use. कहिलेकाहीँ तिम्रो काजहरू यस्तो डरलाग्दो नेगेटिभ आउँछ कि हैन भन्नै मिल्दैन के ल यस्तो गाह्रो हुन्छ अनि मैले जे भन्छु उनीहरूलाई त्यो कुरा एकदम इम्प्याक्टफुल हुन्छ प्लस एकदम भल्नरेबल मान्छेहरू आएको हुन्छ कि हेल्पको लागि राइट अनि इट्स भेरी ट्रिकी it's very tricky to make it sound very normal अनि it's alright हैन त्यो कुरालाई भन्नु त पर्यो Do you find yourself ever being dishonest? Not exactly dishonest but एकदम डार्क रियालिटी जुन मैले फिल गर्छु रिड गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति ड्याम्प गरेर भन्छ या त्यो चाहिँ म गर्छु probably that's a white lie or something but Now, how do I say it? have another question so let's say एउटा कार्ड सरी त्यो कार्डको सिग्निफिकेन्ट मिनिङ हुन्छ So if I draw the card, same card, and ule pani Shuvangi le pani same card draw garyo bhane completely different story huncha. Okay. Yeah. That's what I feel. You want to do something like that? Yeah. Maybe. No, but same card it's about probability. त्यही कार्ड त कसरी आउँछ त दुवै जनाले तर ल ठिक छ हामीलाई एउटा कार्डको रिडिङ गरिदिन्छ No but छोड दिम अब त्यो चाहिँ नगरि हालौँ मैले Shuvangi is very excited. I know. I'm happy to be here. Yeah. So, Timi Shuvangi, you run a podcast? No, I'm trying to start a podcast at my company. I'm company, the organization that I work with. Ani, yeah, मलाई पनि podcast भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कस्तो भन्दाखेरि एकदम fascinating लाग्छ के because just like you said, अहिले त you're taking videos हैन but then podcasts are usually audio नि त main idea त audio अनि मलाई चाहिँ कसरी people are more at ease हैन not having a camera on them and it can be a one person podcast it can be a two person podcast you can have a group and have a podcast कस्तो versatile लाग्छ के अनि यसमा you can comedy topics हरु देखि लिएर अब हुन्छ नि मैले चाहिँ मेरो organizationमा governance related एउटा podcast सुरु गर्न खोजिरहेको हो के where like we bring on different people and different capacities ma government ma kaam garera ani hamro idea chai local government ko mancherhai chai ajai body visible banaune because unhare त्यति visibility paundaina unharko problems ko लागि एउटा platform dine testo vision cha ke but I am met with a lot of obstacles as one does so yeah that's the so timo like main work bhaneko chai towards research in politics Yeah, research. I started out as a international relations student. Ani ma mero first organization ma as a capacity of a researcher. Ani topics such as let's say India, Nepal, China ko dynamics. Haina ani Nepal, India, China ko dynamics in Nepal. त्यसमा border ma के influence भइरहेको छ. हाम्रो politics ma के influence भइरहेको छ. सबै कुराहरु हेरेर त्यस्तो खालको थियो के अनि मलाई चाहिँ यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट लागेको कारण was because the first research I got was हाम्रो चाहिँ जब लकडाउन भयो नि त्यतिखेर हाम्रो बोर्डर बन्द गरिदिएको थियो नि त अनि सेन्टरबाट चाहिँ एकदमै ल अब बोर्डर रेगुलेसन बढाउनु पर्छ भनेको आवाज एकदमै चर्को हुन थाल्यो हैन
बट हाम्रो रिसर्च चाहिँ के थियो भन्दाखेरि we go to the southern border of Nepal, we speak to the people there and we ask them तपाईहरुलाई border बन्द हुँदाखेरि के भएको थियो भनेर उनीहरुको लाइभलीहुडै लाइक स्टप भएको थियो के सो के रिसर्चर रिभिल गर्यो भन्दाखेरि सेन्टरको इश्यूज लाइक पेरिफेरीको इश्यूजहरुको बारेमा सेन्टरलाई मतलबै छैन थाहा नै छैन हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो fascinating हैन when people are at the center of your research it makes so much sense and so yeah that's मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ लागि गर्छ त्यस्तोमा गर्छ so local politics के like global politics geopolitics पनि हेर्छ तिमी geopolitics पनि हेर्छ to me that is very interesting right now whatever is happening जुन युरोपमा भइरहेछ जुन चाइना ताइवानको टेन्सन्सहरु भइरहेको छ and then like हुन्छ नि मिडल इस्टमा there are so many things just because of this war सँगै connected छ नि त whereby like different countries are kind of like choosing sides and allies or banairako cha and stuff like that so I find that fascinating how like there have been wars hamra tha bha pani tha na bha pani media ma informed but then like the way this Russia Ukraine ko war let's say jun change ne garaya cha the dynamics of the world I mean that is fascinating how do you see like the chance of this war ending I don't want to say too much because you know I also read the news and to be honest I don't know if the news is very credible the news we read either be it on Twitter or on websites I know so I try to stay as informed as I can but I have a feeling this war is going to go on for a very long time I feel like as long as the United States is के भन्छ embroiled यो वारमा यस्तो लाइक लेभलमा तब चाइना चाहिँ बिस्तारै स्ट्रङ हुँदै जान्छ एज इट हेज बिन गोइङ अनि युनाइटेड स्टेट्स निड्स टु रियली इभ्यालुएट यसको प्रायोरिटिज अब अस्ति न युनाइटेड स्टेट्सको निस्क्यो के नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी एभ्री प्रेसिडेन्ट आउँदाखेरि निस्किन्छ अनि यसपालिको आई थिङ्क 4 वटा मेन पोलिसिजमा 3 are targeted towards China, okay? So you're very right. We're at a point in the world where the United States is extremely uncomfortable and a lot of things are happening because of it. Yeah, because if you look at it, oil juni sable alliance form bhayirachha ni kind of Russia, China and then now Saudi Arabia pani airako cha. Like the Middle East pani yahi side ma airako cha. Right? So that just means like the dollar losing the power. To be very honest, I don't understand that fully. I know, but what I do know is dynamics are shift pani bhayirako cha. Yeah, because the way it's happening is usually like dollar is in power kina bhन्छ there was this thing World War II bhako belama चाहिँ all the economies of Europe destroyed bhayo and especially the only stable economy was the US ko and they were playing of course they were involved in the war that a proxy गरेर आएको थियो so everything infrastructure the economy was like much better अहिले पनि गरिरहेछ right and गर्न त जहिले पनि गरिरहेछ like every like be it Afghanistan be it Iraq everywhere जुन पनि war मा proxy नै गरे but then like the way to global finances or economy shifted towards the west was because of stable economy जुन चाहिँ gold standard गरेको थियो after Nixon आएपछि त्यो gold standard पनि हटाइदियो now it's like just inflated paper money right now त्यो paper money लाई पनि केले alive गरेर आएको छ with the their agreement with the Middle East right that like हुन्छ नि you give us oil we give you protection and military technology imagine that they will I'm sorry I stopped you in between but के रे कस्तो के उनीहरूले डोनाल्ड ट्रम्प हुँदाखेरि मिलिटरी के रे मुस्लिम ब्यानहरू यस्तो लाइक एन्टी इस्लाम रेटोरिक हैन तर फेरि साउदी अरेबियाको किङसँग है रिलेसनसिप ठिक छ उनीहरूलाई त्यहाँ ह्युमन राइट्स भायोलेसन हुँदा के हुँदैन तर चाइनामा जिङज्याङको यस्तो ठुलो कुरा छ आइ एम नट सेइङ त्यो राइट हो द्याट्स अल्सो एक्सट्रिमली लाइक ब्याड बट बुझ्नुभयो लाइक कसरी चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सले आफ्नो majority of these turmoil must be United States in some way or the other involved back on this. So the way it's shifting right now is so oil basically चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ ओइलको जुन एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साउदीहरूले चाहिँ डिक्रिज गर्ने भन्थ्यो क्या विल डिक्रिज द ओइल प्रोडक्सन अनि त्यसपछि सिन्स यो कोभिड एन्ड एभ्रिथिङले गरेर इन्फ्लेसन वाज अन द रुफ बिकज युनाइटेड स्टेट्स प्रिन्टेड लाइक इन्सेन अमाउन्ट अफ मनी त्यो कारणले बाइडेनको यो जुन मिड टर्म इलेक्सनभन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्सन्स पछि गर भनेर भनेको थियो क्या साउदीमा गएर
which they did not agree. And Biden directly threaten pani garyo, right? Like there will be consequences kind of, because we're providing you with military support. So त्यो हुने बित्तिकै के भयो भने चाहिँ नाउ जुन यो ओपेक अस्ति भयो यो ओइलको लाइक रसिया गेटिङ इन अन्त मिडल इस्ट गेटिङ इन, सो दे आर फर्मिङ सम काइन्ड अफ अलायन्स. चाइना इज पुशिङ देयर ओन करेन्सी फरवर्ड. सो त्यो कारणले गर्दा इट सिम्स लाइक रसिया, of course with one of the biggest nuclear stuff that they have, world mein America bhanda pani basic nuclear missiles or nuclear technology bhaneko Russia bhayo on one side, one of the greatest rising economy China on the other side, and the oil mafias or the oil lords सबैजना तिनटै एउटै साइडमा आएपछि the dollar will of course lose power. And त्यसपछि the next war it's going to be, of course, Ukraine ले गरेर initiate चाहिँ गरे हो, but then like that's how I see it's the power of it's a war of shifting powers inherit गर्ने. As a Nepali, how do you see the Russia-Ukraine war as a Nepali? It's not good. I mean, like it's हाम्रो internal economy यसै खत्म छ. कोभिडले गरेर इन्टरनेसनल नै ग्लोबल इकोनोमी नै खत्म पारेको छ र हाम्रो डाइरेक्ट इकोनोमी पनि खत्म पारेको छ. With this happening, it's just like things like petrol or भन्ने in general नै यो मोबिलिटीको हुन्छ नि, the prices are going to go up. त्यसले गर्दा it's going to affect industries, it's going to affect businesses, it's going to affect jobs, and it's just like another recession is coming from the west. So तीन चारवटा फ्याक्टर्स नै थिचिएको छ. नेपाल बिचमा हेल्पलेस भएर बसिरहेछ कि त्यो पनि हो. अनि लाइक नेपालले के यो रसिया युक्रेन वारमा जब युनाइटेड नेसन्सको रेजोल्युसन पासहरू भयो नि, सबैमा युक्रेनलाई सपोर्ट गरेको छ. That shouldn't have happened. हैन, you say that shouldn't have happened. Yeah. You can tell me why and I'll tell you why I think I'm glad it happened. Because like we as a nation, I think we should stay neutral. That's been our motto from day one. I mean, like पहिलादेखि we haven't taken sides. We cannot afford to take sides. We have to maintain our neutrality, whereby like yetro countries or bigger nations than us, bigger economies, bigger military power bhako countries they're being neutral. So hamro jun neutral hune jun policy, it's not new. It's been there always. हामी त neutral हुनै पर्ने हो. So अहिले आएर why are we taking sides भन्ने कुरा. Okay, so मलाई पनि I somewhat agree with you. तर मलाई चाहिँ युक्रेनको इस्युमा चाहिँ स्पेसिफिकली युक्रेन प्यालेस्टाइनहरू जस्तो इस्युमा चाहिँ किन आई फिल लाइक नेपालको ठिकै लाग्छ. आई डोन्ट स्ट्रङली सपोर्ट द्याट, बट आई डोन्ट माइन्ड द्याट दे डिड द्याट, बिकज नेपाल आफै पनि सानो देश, दुईवटा ठुल्ठुलो देशको माझमा छ होइन. अनि त्यसले कति धेरै वेजमा इस्युजहरू त हाम्रो लागि क्रिएट गरेकै छ होइन. आम नट सेङ हामीलाई कसैले एनेक्स गर्छ होइन, बट गर्न सक्छ होइन. अब लुक एट लाइक काला पानी लिम्पिया धाराको जुन छ नि होइन, मान्छेहरूले अब त्यो ल्यान्ड गयो भनेर भन्छ होइन. इट इज इन द नेचर अफ वर्ल्ड बााउन्ड्रिज टु सिफ्ट. द्याट्स देव सिफ्टेड थ्रु आउट हिस्ट्री के. यो मलाई मेरो एकजना फ्रेन्डले जब म भनिरहेको थिएँ होइन यो त हुनु हुँदैन भने, उसले सभरेन्टी भनेको कुरा च्यालेन्ज भएर आइरहेको कुरा हो. 100 वर्षपछि नेपालको बोर्डर माइट लुक भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम इट डज राइट नाउ होइन. सो हामीले एउटा एकदम नेचुरल फिनोमिननलाई पोलिटिसाइज गरिरह हो भन्ने उसको आर्ग्युमेन्ट थियो कि होइन. अनि हामी यसको कुरा गरिरहेको थियौँ न्युट्रालिटीको कुरा होइन. सो त्यसरी गइरहेछ नि. सो हामी पनि एज अ कन्ट्री not similar to Ukraine, but in a lot of ways, yes. We are, of course we are. होइन. So एउटा symbolic way मा पनि this shouldn't happen with us either भनेर पनि भनेको हो जस्तो लाग्छ कि. अनि नेपालले आफूलाई काहीँ न काहीँ त symbolic way मा प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने गर्न ठिक हो जस्तो लाग्छ. But then like what about the consequences that it's going to arise? I mean like that just does Russia really care about Nepal's position? No, it's not about Russia. It's about it's about how China sees us. We're in like China sees us in no, Ukraine like support गर्ने भनेर भनेपछि we are leaning towards America, right? And look at the situation of our country. हाम्रोमा MCC पास भएको छ, हाम्रोमा अर्को this another security protocol something SPP पास भएको छ. That means okay, all right, so that's debated हैन नेपाल गभर्नमेन्टको अफिसियल स्टेटमेन्ट आयो, right, with the MCC the last I know. all right, so MCC पास भएको छ and maybe फ्युचरमा केही अरु आउँछ. I have a feeling that US forces are going to be here, or US personnel are going to be here heavily, and China does not like it. So we are taking anti-China stance oily with the Ukraine-Russia thing,
and then we are taking and we are siding with America, and America is like infiltrating our country, and in the future maybe 10 years from now or 20 years from now you भन्न सकिँदैन कि China will already hold all these grudges, and त्यसपछि this हुन्छ नि American civilians or soldiers being in our soil is just going to be a catalyst for another invasion or something like what happened in the Ukraine. Okay, I am of the belief that that is a bit far-fetched. Yeah. म चाहिँ personally मेरो belief चाहिँ अलिकति त्यो far-fetched हो जस्तो लाग्छ. सेनाहरू आउने भन्ने कुरा अब नेपाल आर्मी र युनाइटेड स्टेट्सको आर्मीको डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप्स इज भेरी डेटेड, एकदम पुरानो हो होइन. अनि मिलिट्री पर्सनल्सहरू कुनै न कुनै क्यापेसिटीमा नेपालमा दे हेभ अलवेज बिन एक्टिभ होइन. अनि आई एग्री विथ यु वेन आई से एमसिसी भनेको कम्प्लिटली लाइक त्यो अल्ट्रुइस्टिक त होइन, बिकज अमेरिकाको चाहिँ 4 कम्पोनेन्ट्स छ कि उनीहरूको. एउटा आई थिङ्क स्ट्रेटेजिक कम्पोनेन्ट्स भन्छ तिनीहरूलाई. एउटा चाहिँ उनीहरूको मिलिटरी, अर्को डिप्लोमेसी, अर्को इन्फर्मेसन, अनि अर्को चाहिँ एउटा लास्ट के थियो इकोनोमिक होइन. अनि हामीहरू चाहिँ कहिले कहीँ अमेरिकाको मिलिटरी हो कि यो अमेरिकाको इकोनोमिक हो कि भनेर कम्पार्टमेन्टलाइज गर्न खोज्छौँ, बट इट अल कम्स सोर्ट अफ टुगेदर के होइन. सो एमसिसी एउटा इकोनोमिक कम्पोनेन्ट जस्तो अपियर गर्छ, बट the threat that it might be beyond that and हुन्छ नि अलिकति all encompassing is real. तर त्यो idea that soldiers coming, नेपालको sovereignty, त्यो चाहिँ अलि far fetched लाग्छ मलाई. But then it's not completely impossible. I mean, like nothing is impossible. Yeah, so if there's even like let's say 5% chance भनेपछि we might be careful भन्ने कुरा मात्र. But then like यो वारमा हामीले त्यो खासै केही कुनै साइड लिएर के हुन्छ जस्तो लाग्छ. I mean, you have to be neutral on these things. You're not even siding with the other side नि त हैन. यो पोलिटिक्स नै जुन हिसाबले यो रसिया युक्रेनको प्रोपेगेन्डा जसरी मेन स्ट्रिममा स्प्रेड भएको छ, and a lot of people who know it the way they know it right now, I mean, like there are so many things that has been happening since World War II. They connect भएर आएको हो नि त यो war. It's not all of a sudden Putin decided हुन्छ नि one day म उठेर I'm going to strike Ukraine ma bhanera. But then so many I think it's been in the works. I think it has been in the works for a while. Yeah, of course. Shanti aggression बाट सुरु भयो हैन. Warning नि पहिला पनि कतिचोटि warn गरेछ नि त. So the at this point it's for me it's not even about war किन भएको या भन्छ को राइट र को रङ हैन के. We're in such a sensitive place whereby ending the war is more important than anything else, no matter who is right, who is wrong, कतवटा casualties भयो त्यसको revenge लिने कि नलिने and all that stuff, because like it's just going to escalate from here. It's really sad हैन. But मैले international relations पढ्दाखेरि first lesson learn गरेको जुन म कहिले पनि बिर्सिदिन is Thucydides को एउटा उ थियो के, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Right. I know. It makes sense. And that's what we see everywhere, even in between people. I know. Power dynamics change when the strong do what they can, the weak suffer what they must. अनि म चाहिँ सबै कुरालाई international relations हैन अहिले त्यसरी नै हेर्छु. But maybe there is more than this. Like हामी so सानो स्टेट्सहरुको लागि अझै होप छ कि हैन. हाम्रो डिप्लोमेसीको थ्रु हाम्रो अब अलिकति इनोभेटिभ हुनु पर्यो गभर्नमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन. अब हामीहरू गरिब देश हो, फ्रेन्डसिपले नै गरेर हामीले हाम्रो देश केही हदसम्म चलाउनु पर्छ हैन. सो yeah, especially like मेरो concern right now is it's the international level ma war त छँदैछ, which we can be skeptic war नहोला भनेर, तर like I feel like every single war भन्दा अगाडि जो पनि skeptic नै भएको थियो होला, किन it hits you all of a sudden. So just preparing for it or assuming that might happen is a good way to look at it, even if you don't like to be in that negative mind space. To ostrich जस्तो हुनु भएन के, खाल्डो तल टाउको घुमायो राख्यो भने चाहिँ like the danger is going to go away भनेर. So that's there. But then like अर्को कुरा भन्नु भने इकोनोमीको कुरा के, जुन lot of people are not aware first of all, र इकोनोमी भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई मतलब पनि हुँदैन. They just feel like हुन्छ नि the billionaires will just lose their money or they'll become millionaires. Yeah, उनीहरूको fortune जान्छ. But it's about people actually dying because of recession or bad economy. Like हामीलाई पेट्रोल 50 रुपैयाँ महँगो पर्छ होला, तर त्यसले गरेर कतिजनाले भात खान सक्दैन त, because everything is connected. And that is going to happen inevitably in the near future. It's already happened. Nepalma recession start bhaisakyo. Like if you talk to bigger companies, you'll know the data, what's happening भनेर.
हाम्रो लेभलमा हामीलाई अहिलेसम्म फरक भएको छ नि तर इफ यु लुक क्लोजली एट यर अर्गनाइजेसन सम लेभलमा कहीँ न कहीँ पोलिसिजहरू चेन्ज भएको छ होला सम लेभल अफ यु सी प्राइसेस इन द इकोनोमी चेन्जिङ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट जुन चाहिँ इज जस्ट एउटा सिम्टम मात्र अफ रिसेसन लुमिङ अराउन्ड द कर्नर एन्ड द्याट इज गोइङ टु ह्यापन एन्ड लाइक कोभिडको बेलामा त हामीले सबैले देख्यो नि त कसरी इफेक्ट हुन्छ भनेर इकोनोमी भनेको बट देन it's just a multitude scale of that's going to happen and a lot of people are unaware of it. So my concern right now is that. What is your current concern? The recession, the coming recession. Yeah. That's going to be insane. So globally, like how do you see this war ending? For now, मैले ending त सोचेकै छैन. I have made many hypotheses before about this war. I have been wrong many a times. मैले त यो honestly, I thought it would be wrapped up by September, but I was so wrong. So मैले चाहिँ war को बारेमा के prediction गर्ने छोडिदिसके. War is anarchy. के हुन्छ हेरौँ. Now तर अब यो अहिलेको टाइम चाहिँ it's critical because like now it's pressure built हुँदैछ क्या like with the energy cut off जुन रसिया but basically Europeलाई energy दिइरहेको थियो अब winter आउँदैछ and people are going to die because like they cannot afford heat you know all the electric heaters and everything are like off the market. Did you watch that Putin speech about where he remarked about त्यो German बच्चाले चाहिँ आफ्नो parentलाई सोध्छ अरे कि हाम्रो घरमा हिटिङ किन अन छैन भनेर अनि it's because we're at war with Russia भने अनि what have they done to us टाइपको हुन्छ nothing they're hurting us भनेर भन्छ अनि त्यो बच्चाले के भन्छ अरे oh so that means never mind joking mess up गरे just was a funny joke about the whole thing Putinले बनाएको त्यो speech is worth watching है Putinको first speech नै it's worth watching खासमा war सुरु भएको बेलामा where everybody was like Russia is the bad guy भनेर तर why did he react that way भनेर he made a speech which was like it actually made sense intense थियो त्यो speech so it's insane so anyways apart from war so apart from I don't believe in war so I just wanted to be quiet. I was actually going to like ask you about this thing. No, I wanted like a peace person. No, I wanted to talk about it but तिमीहरु दुईजनाको त्यो debate was so interesting. I didn't want to interrupt. Okay. What? Yeah. No, regarding all हाम्रो यो geopolitics अनि नेपालले के कुरालाई सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्ने कुरामा तिमीहरुको आफ्नै perceptions छन् and I'm very neutral about these things and I prefer not to talk about it. Before today I also prefer not especially on camera no. Yeah, but like, I mean, it's so close to me that I would say at this point, I'm like, even if I'm wrong, I'll learn, but I'll share what I know. Yeah, I mean, like, that is very important just to like, okay, I mean, you we deciding to talk about something or not because like we want to, again, staying neutral. But then like, we as the humans have always evolved because of the information and the discussions that have happened. At this age, it's so much easier than maybe like 10 years ago agadi pani there used to be monopoly in information ni ta ahile ta monopoly ta chaina ta so I feel like we are having that shift especially with the rise of TikTok. Everybody wants to put out content, everybody wants to put out information, everybody wants to put out their opinions and rightfully so as well. I mean like त्यो हुनु पर्छ सबैजनाको voice हुनु पर्छ सबैजनाको equal voice हुनु पर्छ हैन किनभने यो डेमोक्रेसी को फाइदा के भयो त so हामी wrong होला हामी right होला but then like until unless we discuss and be open to perceiving ideas I mean to kaile pani we as a civilization won't move forward because like every great inventions every great shift has happened because there have been opposing parties अहिले जे भएन सबै ठिकै छ नि त भनेर बस्ने भएको त के पनि इन्भेन्सन हुन्थेन होला क्या right so there was somebody who said like no this is not it we need to do something more and the opposing ideas aru ayo and discussion boy and then being open to perceiving these ideas I think that is the most important thing and we have kind of the way I see it interactions on Twitter of course it's fucking crazy but apart from that all social media Twitter is in mayhem right now what is happening on Twitter I mean like open discussions are hunu parcha I kind of like see I understand Elon Musk approach pani it's not foolproof but then I kind of feel like open discussion should be open
कसैलाई ब्यान गरेर हुँदैन या तर मलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै ट्विटरमा सबै राइट विङ्गर्सहरूको रेकमेन्डेसन आउँदाखेरि त तर्सिन्छ नि त मान्छे हुन्छ नि सो युर अलवेज लाइक नो फिल्टर गर्नु पर्यो नि त हामीले फिल्टर त गर्ने बट लाइक यस्तो इम्पोज छ कि त्यो कुरा त्यो योभन्दा अगाडि त लेफ्ट विङकै कुरा इम्पोज थियो नि त राइट नाउ इट्स जस्ट लाइक लेफ्ट विङ र राइट विङ दुवैको कुरा इम्पोज भएर यु जस्ट लाइक मेक एन इन्फर्म डिसिजन एकको चेम्बर भएर भएन नि त बट डु वी वान्ट टु मेक स्पेस फर एकदम हार्मफुल रेटोरिक लाइक इट्स नट अबाउट लाइक एलेक्स जोन्स जस्तो मान्छेले दिनै भन्ने That's why he's banned. But that is now a conversation. Okay, now since everyone's being unbanned from Twitter. Now again, Alex Jones ke kurama aune hoga and this handyhook, like this handyhook thing, right? Apart from that, there are so many conspiracy theories he's done, which is interesting to see from the other side as well. Sure. Now, out of 50 oda some crazy shit that he said, 5 oda can be like stupid. I'm neutral. Elon Musk's decision towards banning him. But apart from that, I mean, like, we got to listen to Aru ideas and Aru perceptions and Aru things. And lately, I have realized that whatever we think about, like, conspiracy theory, it's conspiracy theory until it's proven, okay? There have been so many conspiracy theories that has been proven, like for example, COVID case, यो ल्याब लिक एक्सपेरिमेन्टलाई सबैले होइन गेन अफ फङ्सनलाई सबैले होइन जस्ट कन्स्पिरेसी भनेर भनेको थियो नि त लास्टमा अहिले आएर साइन्टिस्टहरूले के बिलिभ गर्छ त्यही त बिलिभ गर्छ नि त सो त्यसैले त्यही कारणले त यो सबै प्रोपोगेन्डालाई साइलेन्स गरिरहेको थियो नि त राइट सो द्याट्स वाइ आई काइन्ड अफ बिलिभ लाइक मेबी 5% अफ द कन्स्पिरेसी थियोरिज आर राइट But then we should take that chance जस्तो लाग्छ कि सुन दुवै साइडको ओपिनियन एउटा साइडलाई शट डाउन नगर बिट राइट विङ अर लेफ्ट विङ आई काइन्ड अफ फिल लाइक आइम न्युट्रल त सबैजना न्युट्रल नै छ भनेर सोच्छ त आई अन्डरस्ट्यान्ड आई लिन अ बिट टुवर्ड्स द राइट विङ बट देन आई वान्ट टु लिसन टु द लेफ्ट विङ एज वेल होइन आई डोन्ट लाइक टु आइडेन्टिफाई एनिवेयर मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छ अब देयर इज समवन आई रियली लुक अप टु एकजना फेमिनिस्ट राइटर हुनुहुन्छ होइन अब उहाँ एमालेको पार्टीबाट हुनुहुन्छ होइन बट लाइक उहाँसँग गफ गर्दा उहाँको आइडियाजहरू सुन्दा उहाँसँग डिस्कसनमा बस्दाखेरि इट्स सो अमेजिङ के अब म त्यो एमालेको उसँग अग्री गर्दिनँ बट आई एम भेरी फेसिनेटेड बाई हर एन्ड आई रियली लुक अप टु हर के यो केसको सन्दर्भमा कुरा भइहाल्यो this is like I completely understand and agree with that and sometimes I'm really extreme about other things as in अब म छोरी हो होइन छोरी मान्छे हो so this whole 50-50 बाड्नु पर्छ वाला कुरामा यस्तो कुरामा चाहिँ म फेरि लेफ्ट लिनिङ हो You're very biased. I get your point. And I feel like this is a very important discussion whereby like we're so bound towards our group identity. The group allegiance whereby like I identify as this, I identify as that on the special opposition. And right, okay. This group identity thing is so it's so cancerous for the society. Like listen to everyone. Kura kela, okay? Just because somebody belongs to a different kind of group, I mean, like you completely ignore that person. That's so fucking stupid to me. तर हामीले त्यसरी सोच्न सिकाउँदा पनि सिकाउँदैन हाम्रो ओरिएन्टेसन I think हाम्रो स्कुलिङमा पनि it was always about conforming, you know, we never had त्यो एउटा choice to have perception about duitei side of the story. Yeah, identity thing is so dangerous. That's how cults are formed. That's how this whole this ideology and this working style of never questioning people from your group or your tribe kind of thing. And that's how I think like I mean like here Hitler is completely wrong. Tara usko followers were so blind kind of this is just like group identity thing not questioning each ideology or each stance of that person or each opinion of that person and I feel like we are kind of shifting to that
society whereby opposition को हामी कुरै सुन्न खोज्दैन क्या. It's just to reply or to counterback. You're wrong. Yeah. This thing reminded me of, I watched a documentary about Earth is flat, and people Flat who earthers. believe in that is like crazy. कहिले सोचेको चाहिँ what if they were right? I don't know. I think about it. But मैले documentary Actually. I was like, okay, I want full-fledged proof. कसरी छ Earth flat? So the के छ त यिनीहरूको, hypothesis about Earth is flat. के उनीहरूको idea. And I was like, maybe, the Earth might be flat, but no. It's not. Aparna, Earth is round. Stick to that. No, because I know. तर त्यस्तै हुन्छ होला नि त opposite side मा. The way we look at it is like Earth is flat. It's so fucking ridiculous, होइन? So primitive thought मान्छेले के पनि बुझेको छैन. Dome रे, not exactly flat भनेर. Flat पनि हैन के flat हुन्छ रे अनि dome हुन्छ रे. Right. So now imagine being on that side, thinking like we are so fucking stupid people जो चाहिँ saying कि like Earth is round भनेर. And they being the wrong. What if we are wrong, रे भोलि गएर Earth turns out to be actually flat, रे. I think about this thing. Oh, I'm sorry. I think about this particular thing. मेरो चाहिँ भगवान वाला कुरामा है. मलाई चाहिँ I'm not like an atheist because हुन्छ नि fuck God, fuck religion होइन कि त्यो inclination नै मलाई कहिले पनि आएन के towards religion, towards God. Obviously, I am still a very spiritual person, I believe, होइन. But त्यो एउटा deity प्रति एउटा personification of God चाहिँ मैले कहिले विश्वास गरिनँ. अनि त्यही भएर मलाई कहिलेकाहीँ त्यतिखेर चाहिँ सोध्छु कि oh my God, I am so sure that God छैन. What if one day I see God shows up, I am going to flip the switch. It's going to be crazy. No, this is something I talk about in most of my podcasts. मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ, I am an atheist. I don't believe in God or religion. And my family is very एकदम religious, very. I have my own reasons and experience why that is so. But I kind of I'm not very confident about it as well. Whereby like I am an atheist, okay, God, I don't want to die, and you go to heaven or hell, and you're like, okay, तैँले विश्वास नगरे हैन. सो त्यो एउटा पकेट चाहिँ मैले चाहिँ म रिजर्भ चाहिँ राखिरहेको छु. मेरो फेभरेट ड्र्याग क्वीनको एउटा कोट छ कि I don't believe in God, but I'm afraid of him. That's okay, you don't have to believe in God. You just have to believe in higher power. You define it as God, right? We believe in universe. We believe in Big Bang Theory. We believe in how the Earth... No, the Big Bang Theory, these things are you physically prove. Yeah, but you believe in energy, no? Basically, God भनेको पनि एउटा energy-लाई चाहिँ गर्दै हो के नाम दिया हो के अनि religion भनेको एउटा community build up गर्दै हो. So people will believe in एउटा idea of existing God, so they'll not go beyond the disciplines and उनीहरू out of law हुनुभन्दा अगाडि. Exactly. Right, एउटा social norms of the society, what to do, what not to do, what is right, what is wrong, त्यसको लागि. And I believe like Shuvangi अघि भनेको, it's not about what it actually is but what it does as a whole. And I kind of believe यो कुरामा चाहिँ religion holds a very important place, and I am respectful towards religion किनभने मैले विश्वास नगरे पनि there are people who believe in it र believe नभएको भए सोसाइटीमा chaos हुन्थ्यो, एउटा order हुन्थेन, what is right, what is wrong भन्ने कुरा हुन्थेन, this fear of going to hell if you're doing wrong things भन्ने हुन्थेन होला. And then यो lawले मात्र चाहिँ control गर्न सक्दैन. So before law was invented, before all these social norms and values were invented, the fear of God on the surah that's what guided us not killing each other or not robbing each other. And I kind of understand the value of religion in our culture. How I view religion is सबैजनाको एउटा वरिपरि एउटा सानो बक्स हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. As long as I don't invite you into mine, don't come in. As long as you don't invite me into yours, I won't come. हैन. But just respect my space. त्यस्तो हो कि मेरो ठाउँमा नआऊ, म तिम्रो ठाउँमा आउँदिनँ until and unless invited. हैन. So मेरो लागि it's that simple. But I do fear God. I do not want a painful death. Do you guys think it's all at the Bhagwan? Like, is this Shiva? I told you I believe in energy. For me, there exists some kind of higher power that's controlling everything. Now let me interrupt you and ask you this. Like, do you think you have an afterlife and especially karma will decide? I believe in afterlife. I do. So that is basically like this whole thing. God exists. What do you think about it? Afterlife ko barema? मलाई यही लाइफको बारेमा थाहा छैन यार. आफ्टर लाइफको बारेमा किन सोच्ने? बरु तिम्रो त ट्रान्जिट हो के? हैन म चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि छैन यो. I just know now. I only know the things that I have known अहिलेसम्म.
if there is something beyond this and if I'm meant to learn it, I will. But for now, no, I do not believe that in an afterlife. मैले मेरो कर्म गरे बापत मैले सुख या दुःख लाइफ पाउँछु. I feel like यो वर्ल्ड कम्प्लिटली हामी सबैजनालाई सफरिङबाट डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीले धेरै कुराहरू गरिरहेछौँ होइन. तर to be honest, like beggars on the street can't even afford to be philosophical. Okay? That's how sad and messed up the world is. You've never talked but to then according to... Don't say that. You know? I have talked to them, you know, but Aparna, no, you but then can't... listen to me. I mean, like, यसको पछाडि theory is like, हामी Hindu mythology मा चाहिँ everybody goes through karma. Yeah. And so last life मा चाहिँ if you fucked someone over with finances, this is what you're getting in return. Kind of philosophy छ के. That's what justifies you हुन्छ नि. But isn't the philosophy that जे तिमीले यो लाइफमा भोग्छौ गर्छौ त्यही यो लाइफमै भोग्छौ भन्ने होइन र philosophy? I don't know. I think that is the philosophy. Okay. Karma हो, what goes around comes around. कर्म करो In फल this life. In this life हो. Taking you back to the beggars, तिमीले भन्यो नि उनीहरूले philosophy को कुरा गर्न पनि बिचराहरूले. But do you have you like literally sat with them I and have talked sat to to them. I think they talk about philosophy more than us. They teach you life right there in front of you. Because म बिचमा content creation मा लागेको थिएँ कि I wanted to collect contents for मेरो channel होइन अनि I always wanted to write scripts because I'm still working on that होइन. I do script writing. अस्ति हामीले पनि discuss गरेको थियौँ. We both have we both talked about it. अनि I told you कि पशुपतिमा गएर हारेघाटमा I spend मेरो evenings like regular basis मा बसेर I just look at people. I've even done this with तिम्रो त्यहाँ त्यो दाउराहरू स्ट्याक गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर तिम्रो त्यो मरेको लासको त्यो टेक केयर गर्ने हुन्छ नि जलाउने बेलामा. I have like sat for hours and hours with these people, even streetको मान्छेहरू, and I've talked to them. Even त्यो इन्डियादेखि कता कताबाट आएको बाबाजीहरूसँग अगोरी बाबाहरूसँग दिनभर बसेर I've spent time. And then I've learned so much about life and so much about karma that we're talking from them rather than मैले बुकबाट या कसैको लेक्चर क्लासमा बसेर या कोहीसँग साथीहरूसँग डिस्कसनबाट क्या. अनि then when you said they don't, maybe they have no idea about philosophy कुरा space, I mean space पनि छैन. होइन, in the sense like हामीहरू जसरी we can take time उनीहरूको लागि त आफ्नो like life sustain गर्नको लागि आज एक छाक भात खानको लागि दौडिरहेको हुन्छ नि त उनीहरू. So उनीहरू चाहिँ what I'm saying is like we can afford to talk about philosophy because हामीलाई अरू सबैतिरबाट पुगेको छ. So हामी एउटा deeper questioning यताउतिहरूको बारेमा सोध्छौँ. तर for people जसलाई चाहिँ बेसिक कुरै पुगेको छैन यस्तो हुन्छ नि like. But I've seen the different side, you know. I understand. Honestly, म बुझ्छु त्यो wholesomeness. I know what you're saying, right? But the suffering is very real, Nita. But that suffering teaches you so much, no? It does, but yeah. Would you? I don't think I would be happy in poverty. About I'm blessed. We're blessed that we've got things that हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले हामीलाई प्रोभाइड गरेछ होइन. त्यो कुराले गर्दा गर्छ अनि we don't have anything to complain about. But I don't know, maybe म अर्कै जोनमा छु क्या अहिले लाइफको होइन. And म लाइफलाई म कस्तो मान्छे हो भने glass half full plus मलाई 4वटा कोठा भन्दा मलाई ओपन स्पेसमा म जङ्गलमा कतै गएर रमाएर बस्ने मान्छे हो कि. नदीको बगरमा यत्तिकै त्यो दुनियाँ देख्ने मान्छे हो कि मेबी होइन. त्यो कारणले गर्दा मलाई हुन्छ नि एक साथ खाना खाएर होइन एन्ड त्यहाँको गएर लोकल मान्छेहरू तिमीले भने जस्तै जुन त्यो मान्छेहरूसँग गएर उनीहरूको लोकल कुरा आफै आई डोन्ट नो मेबी मैले त्यो साइड अफ लाइफ पनि देखाएको छु. नट बिकज आई वाज फोर्स्ड इन्टु इट अर anything, but I wanted to experience it. अनि मलाई त्यो कुरा more awakening लाग्यो. हामी जुन privileged backgroundबाट belong गर्छौँ त्यो भन्दाखेरि. And sometimes I feel like मैले त्यो struggle नै गर्न परेन कि, you know. And what if I had to go through that? I think I would have become much bigger person अहिलेको यो एजमा. त्यो नपरेर त हुन्छ नि I'm taking things for granted, you know. I think we all are. I don't know, but that's just a thought that came to my mind. It's just like right. No, that completely makes sense. Like हामीहरुको कतिवटा problems and values and then priorities in general that we have. We forget that we live in a bubble. Okay? Yeah. Social media, it's such a bubble. It's crazy, like, man. It's an echo chamber. I mean, it's a bubble of echo chamber. We feel like this is the world. But तिमी बाहिर जाऊ and meet people who are like underprivileged or who are in remote areas. उनीहरुको struggle अर्कै छ के. उनीहरुको struggle एकदम बेसिक कुराहरुमा छ के. And you know,
it's so nice to look at them and see कि हामीले त कस्तो ट्रिभियल कुराहरूलाई प्रब्लम देख्छौँ कि लाइफमा लुक एट देम हुन्छ नि हामीलाई धेरै टाइम भयो फुर्सद भयो हामी प्रिभिलेज भयो कि हामीले सानो सानो कुरालाई प्रब्लम देख्छौँ कि बट या द फ्याक्ट द्याट life is beautiful anyway, guys. We're just lucky to be born and experience this amazing life. Yeah, I think we need to learn how to practice gratitude and feel blessed about whatever we've got rather than, you know, like just questioning and complaining things in general. Yeah, it's such a wonderful thing to do जुन भिडियो बनाएको थियो नि त अस्ति नै हेरेको थिएँ हामीले I mean like those kind of stuff I remember back in 2000 early 2010s को अराउन्डमा क्या Human of New York भन्ने पेज थियो लाइक स्टोरिजहरू पोस्ट गर्थ्यो अनि त्यसपछि टु मी आई युज टु रिड दोज अनि त्यस नेपालको पनि त्यस्तै एउटा पेज आयो ह्युमन अफ आई डोन्ट नो वाट काठमाडौँ अर नेपाल आई डोन्ट नो सो तर त्यो त्यसमा पनि बेसिकली त्यही काइन्ड अफ थिम थियो कि एन्ड आई युज टु वन्डर लाइक हुन्छ नि यसको भिडियो नै भएको भए क्या राम्रो हुन्छ सर्ट भिडियोज 30 सेकेन्ड भिडियोज हुन्छ नि बिकज नो बडी हेज द्याट टाइम अर लग्जरी टु लाइक हुन्छ नि वाच थ्रु 8 मिनट अफ भिडियो कसैको लाइफमा बट देन लाइक 30 सेकेन्ड भिडियो अन समन एल्सेस लाइफ अनि हाम्रो पर्सपेक्टिभ नै रिसेट गरिदिन्छ क्या लाइक इट्स फर मी इट्स humbling when I meet people with complete... See, I kind of try to be very fluid on my opinions. It's just like you have to convince me really hard. I ask you questions, but I'm very fluid on things or beliefs that I have or the values that I have. And I think when you meet someone with the opposing views or ideas, that is when I enjoy the most. I mean, like I like to understand from other people's perspective as well. And हामीहरु कस्तो भइसक्यो भनेपछि we try to protect our emotions kind of like that in a way that we surround ourselves with एउटै थट भएको मान्छे एउटै ओपिनियन भएको मान्छे अनि त्यसपछि कसैको डिफ्रेन्ट ओपिनियन हुने बित्तिकै लाइक शट द फक अप काइन्ड अफ गर्ने बानी छ नि त हामीहरूको इट्स टु प्रोटेक्ट आवर स्यानिटी इट्स टु प्रोटेक्ट आवर इमोसन्स होइन वी आर सो फ्रेजाइल इन द्याट सेन्स कि लाइक वी डोन्ट वान्ट टु इन्टरेक्ट विथ पिपल विथ अपोजिङ भ्युज बट देन लाइक it's just creating that polarization furthermore. Yeah, you're right. And your communication भन्ने कुरा especially with social media पहिला त before social media before 2010s त हामीहरु यतिजना मान्छेसँग कुरा गर्थेन पहिलो कुरा हैन यतिजना मान्छेसँग कनेक्ट नै हुन्थेन अनि we didn't have to हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्नको लागि more quality communication हुन्छ कि now it's more about getting offended and you offending someone and to rage and you want that instant gratification instant result kind of thing. And that detaches you from reality. And we as society, अहिले हामी जहाँ stand गर्छौँ as a civilization all across the world, it's so polarized, be it in terms of gender or race or religion or financial demography. We never tend to listen to अरू मान्छेको ideas. Okay? We've built echo chambers around us whereby like हाम्रो ideas and thoughts मात्र validate भइरहेछ. That's just making our thoughts and ideas so much rigid. अनि अरू ideas opposing views ले penetrate नै गर्न सक्दैन के. That is like that's a fall of a civilization. To be honest, that's very scary, you know. Yeah, it is. It's very scary. हाम्रो world view नै change भइरहेछ. हामी बच्चादेखि जन्मेदेखि हामीलाई जे देखाइन्छ इन्टरनेटमा यु नो अहिलेको किड्सहरू त they've been like internet freak नै and for the fact that I wanted to ask both of you one question के तिमीहरूले यो कुरा रियलाइज गरेको छ कि छैन गाइज अहिले जुन सोसियल मिडियाको कुरा आयो नि इन्टरनेट आयो नि हामी सानो हुँदा I think we all are 90s kids right yeah 90s kids didn't have the privilege of you know having अहिले जुन social media and internet को access है त्यति बेला we had TV source of information was TV बच्चा बेला पछि बिस्तारै पढ्न जानेपछि न्युजपेपर and magazines and स्कुलबाट सिकिन्थ्यो magazines was a big thing back yeah magazine was a big thing right the chiplo paper and also like अनि middle page मा पोस्टर आउने yeah so मलाई चाहिँ के सोध्नु मन थियो भने त्यति बेला हाम्रो एक्सेस टु इन्फर्मेसन वाज भेरी लिमिटेड होइन अनि हामी जुन एजमा ग्रो भइरहेको थियौँ स्कुलदेखि लिएर हाम्रो फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामीलाई जति इन्फर्मेसन चाहिन्थ्यो त्यति दिइन्थ्यो तर तिमीहरूलाई यो कुरा मलाई चाहिँ एकदमै यु नो आइ एम सो स्केयर्ड अफ द आइडिया द्याट अहिलेको जेनेरेसन इज सो ओपन टु न्यू इन्फर्मेसन इट्स गुड एन्ड ब्याड मैले यु नो आई लुक एट इट एज भेरी difficult for parents आजकलको कि how do they filter the information that the kids are receiving के होइन अनि यो न्यारो ब्रोडकास्टिङ र तिम्रो के भन्छ अरे सो जस्तै टिभी इज र इन्टरनेटलाई डिफाइन गर्छ नि दुईवटा वेमा एउटा ब्रोड हो एउटा न्यारो राइट टिभीमा हामी हेर्दाखेरि हाम्रो चोइस हुँदैन थियो कि जे टिभीमा प्रोग्राम्सहरू प्री प्लान भएको छ हामीले त्यो इन्फर्मेसन मात्रै पाउँथ्यौँ तर इन्टरनेटमा के हुन्छ
we can explore the world, right? Google-मा एउटा टाइप गर्ने बित्तिकै अनि एल्गोरिदम कसरी वर्क गर्छ भन्दाखेरि तिमी जे कुरा युजुअली धेरै सर्च गर्छौ भेडा पार्दिन्छ तिमीलाई भेडा पार्दिन्छ तिमी त्यो भन्दा बाहिर निस्किनै सक्दैन एन्ड डु यु गाइज हेभ रियलाइज दिस टिभीमा हामीले हरेक च्यानलबाट डिफ्रेन्ट सोर्स अफ इन्फर्मेसन रिसिभ गर्थ्यौँ भने इन्टरनेटबाट हाम्रो रिसिभ त गरिन्छ तर हाम्रो माइन्ड कसरी ब्रेन वास्ड भइरहेछ हाम्रो क्युरेटेड हुन्छ right but then like we still have that option to look into the other side conscious decision but do you think Sushant like everybody is conscious enough population like to compare गर्दाखेरि but think about propaganda जुन mainstream ले गरेको you had like zero control त्यतिकै you didn't even have a choice to look at the other side त्यो बेला it worked होला त्यो monopoly तर अहिलेको एजमा त्यतिखेर मेबी फाइनेन्शियली मोटिभेटेड थिएन होला बट थियो अफ कोर्स मिडिया वाज अलवेज फाइनेन्शियली मोटिभेटेड और पोलिटिकली मोटिभेटेड तर अहिले आएर इमेजिन द्याट being the only source of our knowledge and that too being politically and financially motivated that's कहाँ हुन्थ्यो त त्यो त हामीसँग त अहिले राइट नाउ वी हेभ एन अप्सन धेरैजनाले युटिलाइज गर्दैन मेबी 10% अफ द पिपलले युटिलाइज गर्छ लुक इन टु दि अदर साइड एन्ड दोज 10% अफ द पिपल क्यान इन्फ्लुएन्स अदर पिपलहरू हुन्छ नि बी फ्लेक्सिबल भनेर तर पहिला त त्यो पनि अप्सन थिएन नि त खाए खा नखाए नो बट वाट माई कन्सर्न इज है हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीलाई जति इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिन्थ्यो जति बुक्स लाइब्रेरीमा पढिन्थ्यो इन्साइक्लोपिडियादेखि एभ्रिथिङ यु नो हामी अहिले त विकिपिडिया हेर्छौँ त्यति कुरा जानिन्थ्यो राइट अहिलेको बच्चाहरू क्या मलाई कहाँबाट हिट गर्यो भने आई वाज सो प्राउड अफ अहिलेको इन्टरनेट जेनेरेसन क्या लाइक हामीसँग सबै सोर्स अफ इन्फर्मेसन छ होइन इन्कम पनि छैन या ट्रु बट मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने वा हामी अहिले जेनेरेसन होइन हामी एउटा ठाउँमा बसेर हामी वर्ल्ड एक्सप्लोर गर्न पाउँछौँ होइन बट मेरो 10-year-old वान अफ माई कजन केम टु मी एन्ड सी आस्क्ड मी फ्यु क्वेसन्स that I couldn't respond to. मलाई अहिले भन्नु मन छैन but the level of curiosity they have regarding things, you know. Hey, she's 10 years old, I know. But the information that she's getting from TikTok, YouTube, उसको एजले त्यो इन्फर्मेसन ग्रास्प गर्न त सक्छ तर उसले त्यो इन्फर्मेसनलाई कसरी चाहिँ आर्टिकुलेट गर्छ कसरी कम्प्रिहेन्ड गरेर कसरी युटिलाइज गर्छ इट इज सो स्क्यारी बिकज फर देम एभ्रिथिङ हाम्रो त्यो एज इज अल अबाउट क्युरियोसिटी के होइन अझै टिन एजमा पुगेपछि त एभ्रिथिङ इज सो न्यू यु वान एक्सप्लोर एभ्रिथिङ इट्स सो स्क्यारी मैले सोचेँ वाट इफ आई वाज अ पेरेन्ट यो एजमा होइन मैले कसरी चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्थेँ I am not I'm at this age and I'm still unmarried so that's a different story you know being a woman this is going to be lasting for another decade or 2 decades so no, it was so scary because मैले फर्स्ट टाइम त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ कि मैले तिमीले भने जस्तो लुक एट द अदर साइड भनेर आई वाज सो प्राउड कि हामी यो जेनेरेसनमा छौँ हामीले कति कुरा सिक्यौँ तर मेरो 10 years old कजन आएर मलाई यस्तो यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि आई वाज लाइक I never even thought about these things. And then उनीहरूले जसरी कम्प्रिहेन्ड तिमीले भन्यो नि कसरी कम्प्रिहेन्ड गर्छ इट्स लाइक मैले उसलाई कति चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कि अब कुन कुराको मैले कति चाहिँ त्यो बााउन्ड्री सेट गरेर कति चाहिँ कुरा भन्ने यु नो लाइक त्यसमा त देयर इज नो राइट और रङ आन्सर तिमीले अघि न ठ्याक्क भन्यो नि पेरेन्ट्स बिङ कन्सर्न अबाउट हाउ मच और वाट देयर चाइल्ड इज डुइङ अन सोसियल मिडिया एउटा त्यो भयो. And there are some parents who put their children on social media. That's even crazy. Without the child's consent. The child cannot even consent. Yeah, that's crazy, man. Moms of TikTok भन्ने म एउटा like I was on TikTok the other day and मलाई चाहिँ एउटा एकदमै कन्टेन्ट क्रिएटर मन पर्थ्यो कि she had twins अनि उसले चाहिँ त्यो बच्चाहरूको दिनचर्या देखाउँथ्यो अनि कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि कस्तो क्युट बच्चाहरू त्यसपछि त्यो कमेन्ट्सहरू पढ्न गयो बिकज यु नो पर्सन इज क्युरियस अनि त्यसपछि त्यहाँ त युर इन्डेन्जरिङ युर चाइल्ड यहाँ त्यहाँ यो त्यो भन्यो होइन त्यो पनि भ्यालिडै कुरा हो होइन बिकज अहिले चाइल्ड पोर्नोग्राफी जस्तो कुराहरू कस्तो भइरहेछ अनि टिकटकमा कति धेरै पेडोफाइल्सलाई के भन्छ दिस थिङ अबाउट पोलिटिकल करेक्टनेस पनि मलाई मन पर्दैन minor attracted people they've dumbed it down it's okay you're just attracted to minors so this thing about political correctness I'm very politically incorrect I am also most times I know especially like I piss off a lot of people but then this is why you shouldn't always be political correct. No, you don't hurting have to feelings and emotions and now you're calling pedophiles as minor attracted people. He's just attracted to minors. There's nothing wrong with it. It's just about sexual orientation kind of thing. No, there's a whole different spectrum about sexual orientation as well. I believe in there needs to be some modicum of political correctness, but the level of going to being like, "Aba my lost in the blind leading the blind," bunny, and but that is ableist language, bunny. I'm not going to take that shit from you, okay?
it's behind it's the intention. Some modicum of political correctness, I do believe. Like some terminology जुन हामी derogatory अरू मान्छेहरूलाई use गर्छौँ अनि I think they should not be spoken, the person should be punished. But at the same time यो लेभलको हुन्छ नि त्यो पनि अलि pushing it लाग्छ मलाई. It's just like जे पनि कुरा it starts from one end and it moves towards the other end of the extreme. Radical के Exactly. हरेक कुरामा किन radical ल्याउँछ यार. Radical view के. That's the human behavior त्यही त हो नि त. जे पनि कुरामा if you look at throughout history सबै कुरा त्यही नै भएको छ कि it starts from एउटा सानो कुरा अनि त्यसपछि it moves you to the complete polar opposite के. And so that's how things are. And coming back to what you said about like opinions, yes, we as parents would like our offsprings or our generations to be जुन DNA pass on, so to be aligned to our thoughts and beliefs and ideologies or होइन. But then like now they are open to explore. That's a good thing and a bad thing as well. जे पनि कुरामा I feel like at this point like everything has a good thing and everything has a bad thing. I'm segregate गर्नै मिल्दैन के. अब what if we were wrong भन्ने कुरा हो नि त. Like for example हाम्रो पेरेन्ट्सको बेलामा उनीहरूको च्यालेन्ज के थियो with fashion बेल बटम लाउनु हुँदैन भनेर हजुरबाहरूले भन्थ्यो होला के. तर I mean like there was nothing wrong with that. त्यतिखेरको फ्यासन त्यही थियो तर जस्टिफाई त गर्नु पर्यो. So that's why I feel like we are in that. That's about simpler things. No, मैले भनेको. Yeah, exactly. But then त्यही कुरा ट्रान्सफर हुन्छ. So for example, मेरो बहिनीले she talked to me about things that were more about तिम्रो about how do I say it? Hamra society, we don't openly talk about sexual stuff, right? But a 10-year-old coming to me and asking me these things were like, I don't know what to say. How am I supposed to say it? And because she looks up to me as a bigger sister, मेरो हरेक कुराले उसलाई इम्प्याक्ट गर्छ. मैले कहिले नसोचेको कुराहरू बिकज उसको साथीहरूले हेर्छ अरे यो रे त्यो रे यु नो अनि इन्टरनेटबाट उनीहरूले सबै इन्फर्मेसन पाइरहेछ. And no, it just hit me. You're just putting your cousin on the line in podcast. No, maybe I hope relatives don't watch this and they'll be like, "Timle thapa halyo kale bhanyo." I'm like, okay, no, maybe, because this is some. You know what? Honestly, this is a very serious thing. You know, if I was a parent, I'd be like, "Oh no, man, afula naparda samma." It's just so complicated to be a parent. Yeah, exactly. Yeah, is it even worth it? So it's okay. No, but then like imagine हाम्रो parent को बेलामा पनि त हामीहरु पनि त्यस्तै trouble थियो. It's just like with generation something अब त्यही level of problem भयो भने त रमाइलो भएन. So have you felt? We belong to the millennials, right? We're the millennials. Gen Z ko. You're Gen Z? Oh my God, she's the other generation. Oh wow. No, I'm in that weird spot between millennials and Gen Z where I don't fit anywhere. Okay. You're the cusp between them. You're the cusp. Always in the middle. You know, कस्तो गाह्रो हुने कि उनीहरूको वर्ल्ड भ्यू इज सो डिफरेन्ट देन आवर्स. खाइदेऊ न त. खाइदेऊ. एकछिन मैले इन्टरप्ट गरेँ तर बाइ द वे समोसालाई पनि साउट आउट दिनु पर्यो. टिपटप भन्दा खतरा छैन भने त. साँच्चै हो यार. स्टिल अहिले पनि टिपटप मन पर्छ. अब टिपटपलाई नै सिधै टार्गेट त किन गर्नु? बट टिपटप पनि इट्स गुड. या इट्स गुड. इट्स भेरी गुड फर लाइक हुन्छ नि फर अलमोस्ट डेकेड टिपटप मन पर्छ. टिपटपले मलाई ब्यान गरिदिन्छ यार हैन म भन्छु. तर दिस समोसा इज नेक्स्ट लेभल. हामी 1 वर्ष भयो खान थालेको समोसा. ओ गाइस त्यो टिपटपमै हैन त्यो समोसा भित्र. यो समोसा त्यो कुरा छोड्दै त्यो त रुमर हो कि साँच्चै हो थाहा छैन हैन. तर यो सुन न या तर यो पाटन ढोकाको छेउको मिठाई पसलको समोसा आएको. This is the best samosa I'd ever had, हैन. खानै पर्यो त्यसो भए. This is so good. म रिभ्यु लिएर आउँछु. Guys, let's have samosas. हामी पनि नेपाल फुड र फुडी नेपाल भन्दा कम हो त. By the way, हैन नि यार. त्यही त. हामी just vlogs र भिडियोज कन्टेन्ट मात्रै बनाउँदैनौँ. एक्सप्लोर टन्न गरिन्छ. By the way, सुशान्त कति बेर भयो हामी गफ गरेर? 1 घण्टा 30 मिनट. ओके. 1.5 घण्टा भयो ठिकै छ. Fair enough. 5 घण्टा हान्दिनु हो? हान्दिउँ. म त बेला बेलामा चुप हुँदो रहेछ यार. जोन आउट के अघि एकछिन त हैन. So by the way, if you're like coming in from so मेरो पडकास्ट यस्तो कन्फ्युजिङ हुन्छ. अस्ति दिविजहरु आउँदाखेरि पनि यही कुरा भएको थियो कि दिविज भन्दा ठ्याक्क अगाडि क्वान्टम मेकानिक्स गरेको थिएँ. अनि इमेजिन क्वान्टम मेकानिक्सको एकजना क्वान्टम मेकानिक्सको पडकास्ट भएकोले सब्स्क्राइब गरेको मान्छे रोल भइरहेछ. Oh, there's one reason अघि मैले के बोल्नु नमिल्ने थियो के. सो मैले क्यामेरा भइरहेछ. ओके क्यामेरामा भन्नु नमिल्ने कुरा थियो. क्यामेरामै छौ त तिमी अहिले पनि. हैन मैले पुरै भन्दिनँ नि त. पोलिटिक्ससँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ देयर इज अ रिजन आई हेभ टु स्टे न्युट्रल के. अनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ आई कान्ट स्पिक अबाउट एनिथिङ अबाउट पोलिटिक्स. बेसिकली अबाउट एमसीसी र बिआरआईसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ नरेर. एब्डक्ट गर्छौ? No, you never know. There's a different story. पछि भन्छ off camera I'll share it with you. हैन अनि I was like, oh म के भनिहाले भने मैले फेरि ओके. कहाँ शुभांगी कहाँ हो त? आउनु त. म पनि 2 मिनेटमा समोसा ल्याउन आए. मैले बोल्ने हो. समोसा नखाने? समोसा कति बाँकी छ समोसा? सुशान्त म कति बाँकी छ समोसा? छैन. समोसा छैन. 1.5 घण्टा मात्रै भयो म त.
ल ब्रेक लिउँ न एकछिन एउटा सर्ट ब्रेक है ल मेरो पडकास्टको जर्नीबाट स्टार्ट गर्ने कि शुभाङ्गी के गर्ने तिम्रो भन न मेरो भन्ने एलिसले हाम्रो फ्रेन्डले अघिदेखि भनिरहेको थियो द्याट दिस इज अ ग्रुप अफ पिपल जसको चाहिँ एउटाले पडकास्ट सुरु गर्न लाग्छ एउटाले पडकास्ट गरिसकेको छ एउटाले पडकास्ट गरिरहेछ सो टक अबाउट द्याट मैले चाहिँ पडकास्ट स्टार्ट गरेको कोभिडभन्दा अगाडि आई स्टार्टेड अ च्यानल कल मिलेनियल्स अफ काठमाडौँ दुईजना फिमेल होस्टहरू को होस्टहरू मिलेर चाहिँ हामीले लेट्स डु इट अनि मिलेनियल्स अफ काठमाडौँ राख्ने रिजन चाहिँ के थियो भने हामीलाई चाहिँ मिलेनियल्सको इस्युजहरूलाई टार्गेट गर्नु मन थियो कि हामी काठमाडौँमा बस्ने ग्रुप अफ एउटा कम्युनिटी छ नि त अनि आई थिङ्क वी क्यान बी द भोइस फर अदर पिपल वर लिभिङ आउटसाइड काठमाडौँ पनि मिलेनियल्स अफ काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ के क्वेसन गरेको थियो भने किन काठमाडौँ मात्रै काठमाडौँ सेन्ट्रिक किन गरे भनेर क्वेसन गर्दा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने हामी भोइस हुन सक्छौँ अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ पडकास्ट मात्र होइन आई ट्राई टु कम अप विथ स्टोरिज अघि नै हामीले डिस्कस गरेको थियौँ नि सुशान्त ह्युमन्स अफ न्युयोर्कबाट म खुब इन्सपायर्ड भएको थिएँ अनि मैले चाहिँ भिजुअल फर्ममा भिडियोको फर्ममा चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ स्टिल आई वान डु इट बाँकी चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ छ टन्न फुटेजेसहरू एडिट गरेको छैन त्यो बाहेक चाहिँ मैले अरू भोइस अफ द भोइसलेस जस्तो एउटा न्यारेटिभलाई अगाडि राखेर चाहिँ आई वान्टेड टु कम अप विथ फ्यु स्टोरिज त्यो पनि ट्राई गरेँ अनि अहिले चाहिँ बिचमा मेरो हामी दुईजनासँगै काम गर्न मिलेन अनि मलाई एक्लै चाहिँ प्रोडक्सन सबै कुरा ह्यान्डल गर्न अलिक गाह्रो भएर चाहिँ म अहिले त्यहाँबाट स्किप गरेँ त्यसपछि रिसेन्टली पनि आई वर्क फर एन अर्गनाइजेसन उहाँहरू चाहिँ बेसिकली पोलिसीसँग रिलेटेड काम गर्नुहुन्छ दे आर रिसर्चर्स अनि उहाँहरूको मेन थिम इज अबाउट पोलिटिकल इकोनोमी अनि मैले चाहिँ उहाँहरूको लागि कन्टेन्ट क्रिएसनमा हेल्प गरेको थिएँ त्यो पनि पडकास्टकै रूपमा 6 months I worked with them to produce contents related to policy, governance, economy अनि हामीले प्रोडक्सन स्टार्ट गऱ्यौँ साइकल अनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ म त्यहाँबाट मेरो कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएर चाहिँ म बाहिर निस्केँ सो मेरो चाहिँ इट्स बिन फ्यु इयर्सको जर्नी एज डुइङ पडकास्ट एन्ड पछाडि बिहाइन्ड द सिन पनि या what about सुशान्त मेबी फर्स्टमा चाहिँ अनि देन नो फर मी इट्स मोर अबाउट डिस्कसिङ आइडियाज मैले चाहिँ फिटनेसको राउन्डमा पहिला चाहिँ गरेको थिएँ पडकास्ट बट देन लाइक it like there's only so much you can discuss about fitness. After a while you feel like you're repeating the same stuff, so I ventured out and in general the way I look at podcasts is like I'm a very curious person, okay? And I'm my my opinions and beliefs are not very concrete. I'm open to changing ideas, so I've been curious about a lot of things like even rati ek baje I would search like how to brush your teeth like huncha ni aru malai thaha bhako matra aru ke bahek aru ke cha ke bhanera. And it's just like me being a curious person. This for me is a platform where I can bring in experts and one-on-one. It's like a free seminar for me, right? So that's how I view it. Oh yeah, that makes sense. Shuvangi, timro चाहिँ के छ you're about to start a new podcast अनि how you feeling? So म चाहिँ अब त्यो मेरो जुन अर्गनाइजेसनसँग स्टार्ट गर्न लागेको पडकास्ट I'm going to let that take its own course and let it define itself. But I am also starting a personal podcast, you know? Okay. And it's ekdam randomly socheko idea ho, but like every time I feel anxiety or, you know, some form of distress, I usually journal. अनि मैले चाहिँ यसो सोचेँ द्याट पडकास्ट हुने कि एमा चेम्बरलेन भनी छ एकजना होइन सी इज अ रियली पपुलर युट्युबर अनि उसको पडकास्टमा ऊ एक्लै बोलिरहेको हुन्छ नि समटाइम्स सी टक्स अबाउट रिलेसनसिप्स फ्रेन्डसिप्स हुन्छ नि जब्स यस्तो यस्तो मन्डेन टपिक्सहरूको बारेमा मैले पनि यस्तो सोचेँ कि instead of like getting like writing every time I'm anxious, why don't I just talk about it out loud through a podcast, and if it reaches a certain group of people who can relate, then that's awesome. And mero chai I like making people laugh, so approach would be through humor, okay? And I see like podcasts like that are quite popular as well, so mero chai thought process testo cha. So podcast ma kaamबाट पुग्यो podcast को topic ma because I think we're doing a podcast, so मलाई the journey down the memory lane भइरहेछ एकदम. Yeah, but then like I enjoy podcast मात्र होइन कि in general how the media is moving towards more informal stuff or more spontaneous stuff हरू. I mean like पहिला भन्ने बित्तिकै पहिला मिडियाको people भन्ने बित्तिकै like हुन्छ नि हामीले it's just like another level को मान्छे, like we cannot relate to that, so perfect, everything is perfect, everything they say is perfect. Like messagesदेखि लिएर पर्सनालिटी नट क्युरेटेड हुन्छ द ग्रान्ड फिगर जस्तो लिन्थ्यो. बट नाउ लाइक दिज इन्फ्लुएन्सर्स अर कन्टेन्ट क्रिएटर्स अर पिपल पासिङ अन मिडिया अर पिपल ह्याभिङ इन्फ्लुएन्स, दिज पिपल आर लाइक नर्मल रेगुलर पिपल लाइक अस. सो
हामीहरूको के भन्नु भनेपछि इट्स जस्ट लाइक मोनोपोली भोइसबाट त्यो डिभिएट हुँदै आई मिन लाइक डिस्पर्स हुँदै गयो कि या सो लाइक हुन्छ नि इच वान अफ अस क्यान लाइक स्पिक आउट किनभने द मिडिया द्याट्स प्रेफर्ड लाइक फर इक्जाम्पल टिकटक भनौँ होइन अडियो फर्मेटमा के अरे पडकास्टहरू भनौँ दिज आर लाइक सो इन्फर्मल फर्म अफ कम्युनिकेसन अर पासिङ आउट इन्फर्मेसन द्याट एभ्रीबडी क्यान बी a content creator of their own. Everybody can have their own voice. And not necessarily podcast, but I like where the media is moving towards more natural stuff, more normal stuff, and more relatable stuff. Okay? I mean, like about euta news anchor herecha chha ya bhन्छ somebody like talking on a talk show herecha they are so perfect and कतिजना मान्छेले त्यो रिलेट नै गर्न सक्दैन कि तर आइ एम प्रिटी स्योर त्यो मान्छे पनि when it's not scripted they talk like us, they mess up, they fuck up on words. अनि त्यो देखेर इन्टिमिडेट भएर कतिजना पिपल हु माइट ह्याभ गुड आइडियाज बट माइट नट बी एज हुन्छ नि पुटिङ इट इन अ बेटर वर्ड्स भन्नु आर्टिकुलेट नभएको मान्छेले चाहिँ दे आर सो इन्टिमिडेटेड एन्ड दे डोन्ट भोइस आउट देयर ओपिनियन्स नाउ इट्स शिफ्टिङ एन्ड विच इज अ ग्रेट थिङ म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ कुरा गर्छु भनेर सोचेको थिएँ कि उनीहरूसँग तिमीहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ यो कुरा चाहिँ it's so weird where like podcast is the most popping thing right now, we could argue, and everybody wants to do one. Your world ma say images or videos but a flooded world ma, how this is becoming something that is so revered by so many people. Is it the simplicity, is it because we like to talk, or is it because we like to listen? It's a really cool platform, okay? Just like you said, anybody can do it. It's very raw, right? Yeah. I think raw conversations are सबैले relate गर्न सक्छ कि अनि तिमीले पनि feel गर्नेवाला छौ अब यो because you're starting your own podcast and I think सुशान्त तिमीले पनि feel गर्यो कि sometimes I think तिमी र मेरो चाहिँ यो podcast को हामीले गर्ने स्टाइलमा चाहिँ I think we prefer to do it more like whatever we want to come up with prompt questions and answers, right? अनि कतिजना चाहिँ usually scriptमा जान खोज्नुहुन्छ. मेरो previous work was more about एकदमै niche topic, so we couldn't go beyond एउटा random कुराहरू के एकदमै त्यो चाहिँ अलिकति scripting and everything is necessary. मैले तिमीलाई सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले कुनै बेला पडकास्ट कोहीसँग कन्भर्सेसन गर्दा यु मस्ट हेभ थट कि मैले अलिक धेरै बोलेँ कि आउट अफ द टपिक बोलेँ कि आई थिङ्क पिपल विल बी क्रिटिसाइजिङ दिस और यसमा ब्याकफायर हुन्छ तिमीलाई त्यो फिल भयो होला होइन बट हुन्छ नि त्यसको अपोजिट भएर पिपल आर लाइक मलाई वाओ यो मान्छेले यो बारेमा बोल्यो भोइस आउट गर्यो भनेर जस्तो कहिले भएको छ नो आई ट्राई टु सर्ट माइसेल्फ आउट फ्रम ओपिनियन्स आई लाइक दिस इज माई नम्बर वान रुल म कहिले पनि कमेन्ट्सहरू पढ्दिनँ कि लाइक बिफोर द पडकास्ट आई used to do vlogs and like I've been active on YouTube 2014-15 देखि के सो अहिलेको अडियन्स मध्ये majority of people know me from that era अनि what I have quickly realized over is like हुन्छ नि like you तिमीले जे गरे पनि like the world is polar नि त जे पनि कुरामा polarity त छ नि त हैन दुईटा opposing sides छ so no matter which side you pick you are going to be criticized no matter which side you pick you are going to be appreciated so the appreciation ko addiction pani hunu bhayena whereby you change yourself no I'm getting to your point हैन र त्यो fear of त्यो criticism pani hunu bhayena so mero approach has been like to not think about it. All right. I've tried scripting. I've tried planning questions. Maybe first 5-7 oda podcast haruma I've felt like त्यो कस्तो हुन्छ भनेपछि I'm just waiting to ask the other question next question के it's just like हुन्छ next भने यहाँ दिमागमा चाहिँ यहाँ लाइक कतिवटा कन्भर्सेसन हुन्छ त्यो छुटिसक्यो क्या and I've spent more than 50-60 hours researching on how to do a podcast because I wasn't very good at conversation, let's just say. अनि अहिले आएर चाहिँ I try to not think about it. Okay. There might be maybe 5% of the topics जुनमा चाहिँ I wouldn't want to state my opinion, but other than that problem हाम्रो के हुने रहेछ भनेपछि we are very conscious in asking let's say कोही expert आयो भने let's say मैले कुनै एकदम बेसिक कुरा बुझेको छुइनँ भने त्यो सोध्दिनँ के म because I might look stupid. हाम्रो कलेज स्कुलदेखि त्यही त भयो नि त if you ask stupid questions you are mocked. So we kind of have that engraved in our DNA के like हुन्छ नि there are certain questions you shouldn't be asking kind of के so somewhere along the line I figured like that is toxic, that is what's going to keep me from growing. And त्यसपछि when I जानी त्यो कुरालाई चाहिँ मैले omit गर्न खोजेँ त्यो no go zone मा then I started asking even the stupidest question. I think a lot of people could relate to me now. But do you struggle like politically कुनै incorrect question या अलिकति controversial question सोधिहाल्छु कि यो conversation यता lead भएको छ कि भनेर किनभने usually हामी podcast गर्दा चाहिँ सकेसम्म हामी raw कुरालाई राख्न खोज्छौँ नि त we try not to
कट धेरै पार्ट्सहरू अनि वी ट्राई टु मेक इट एज र एज पोसिबल सो त्यो स्ट्रगल चाहिँ तिमीले कतिको फिल गर्यो बिकज मैले चाहिँ तिमीले भने जस्तो आई सेकेन्ड यु फर द फ्याक्ट द्याट आई डोन्ट लाइक स्क्रिप्टिङ म पनि स्पोन्टेनियस बोल्न प्रिफर गर्छु एकदमै नेचुरल हुन्छ क्या कन्भर्सेसन रियल हुन्छ मैले स्क्रिप्ट ट्राई गरेँ अनि मैले स्क्रिप्ट नगरेर गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा त्यस्तो भएको थियो कि एक्चुली वी टक अबाउट वुमेन एन्ड म्यारेज होइन अनि स्पेसली हाम्रो कल्चरबाट के छ म्यारेजको बारेमा प्याट्रियार्कीको बारेमा एभ्रिथिङ अनि मेनलाई पनि म्यारेजसँग रिलेटेड प्रब्लम छ इट्स नट जस्ट अबाउट वुमेन जहिले पनि वुमेन मात्र सबै कुरामा सबमिसिभ भएको होइन मेन हेभ देयर ओन इस्युज भनेर एउटा कुरा निकालेको थियो बट देन पछि हाम्रो एडिटिङमा चाहिँ के डिस्कस भएको थियो आई थिङ्क वी सुड रिमुभ दिस पार्ट एकदम कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ कि त इट्स टु मच इट्स बोरिङ एन्ड आई वाज लाइक नो जस्ट लाइक लेट इट बी हुन्छ नि जे हुन्छ जस्ट किप इट एन्ड देन द फ्याक्ट द्याट पर्टिकुलर part of the segment of the podcast got viral and I was like okay I never thought जुन कुरालाई मैले हामी सबैजनाले काटौँ नराखौँ भनेको थिएँ नि viral in a way कि where कतिजना मेनहरू दे स्टुड अप फर देयर राइट्स एन्ड हाउ वुमेन इम्पावरमेन्ट र फेमिनिजमले गर्दा मेनहरूको हुन्छ नि इस्युजहरूलाई कसरी दबाइएको छ होइन अनि कतिजनाको कति प्रब्लम्सहरू क्या मैले त्यो कमेन्ट्सहरू हेरेँ आई वाज लाइक सरप्राइज कि यति धेरैजना भिक्टिमहरू छ होइन अनि समटाइम्स यु नेभर नो हुन्छ नि यु गेट टु नो अबाउट सो मेनी थिङ्स के नो या तिमीले भने जस्तो देयर आर सर्टन थिङ्स यो डिस्कस गरौँ कि नगरौँ भन्ने हुन्छ होला होइन बट आई ट्राई नट टु अबाइड बाई द्याट किनभने चाहिँ आई फिल लाइक वी लिभ इन अ सेन्सर्ड वर्ल्ड अलरेडी क्या जे पनि कुरा द इन्फर्मेसन वर गेटिङ अर द नेरेटिभ वी बिङ टोल्ड आई मिन लाइक इफ यु जस्ट लुक एट द मेन स्ट्रिम अल युर इन्फर्मेसन यु गेटिङ इज फ्रम द मेन स्ट्रिम यु आर काइन्ड अफ ब्रेन वास्ड इफ यु नट लुकिङ इन्टु लाइक हुन्छ नि अपोजिङ थट्स एन्ड बिलिभ्स अन एनिथिङ सो आई फिल लाइक त्यो साइकल त ब्रेक गर्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यो ब्रेक गर्नु भनेको नयाँ कुरा पनि होइन कि वेस्टमा त गरिरहेछ पिपल आर क्वेसनिङ इभन द बेसिक थिङ्सहरू होइन सो यहाँ पनि आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट ह्याभिङ दोज कन्भर्सेसन कि इभेन्चुली इट्स गोइङ टु बी अनकम्फर्टेबल एट फर्स्ट बट इभेन्चुली सोसाइटी सुड बी ओके टु डिस्कस अबाउट एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ ओपनली क्या त्यति हो अनि शुभाङ्गी आई वान्ट योर फिडब्याक पनि म एउटा कुरा कुनै भनिहालौँ अन दिस टपिक नै how I decide whether or not I speak on something is when I think, okay, do I know enough about this topic for me to even have an opinion on it? मेरो चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ सो इफ माई टपिकको बारेमा धेरै थाहा छैन भने आई प्रिफर नट टु स्पिक नट बिकज अफ द फियर अफ कन्सिक्वेन्सेस बट इट्स जस्ट इरेस्पोन्सिबल या इट्स इरेस्पोन्सिबल फर मी पर्सनली हाउ आई फिल या एक्ज्याक्टली अनि अर्को एउटा क्रिटिसिजम पनि आएको थियो कि एज अ बिगिनर पडकास्टर काठमाडौँमा त्यति बेला खासै धेरैजनाहरूले गर्नुभएको आई फिल ह्याप्पी द्याट आई वाज वान अफ द बिगिनर पडकास्टर्स होइन भिडियो पडकास्टमा चाहिँ अनि मलाई के क्रिटिसिजम आएको थियो एकदमै धेरै भने इट वाज अ ब्याकल्यास नै कि त इङ्ग्लिसमा गर कि त नेपालीमा गर द्याट इज समथिङ नट जस्ट पडकास्ट जेमा पनि जुन है अनि त्यो चाहिँ एकदमै आई कुडन्ट इट वाज सो डिफिकल्ट फर मी टु कन्भिन्स अडियन्सेसहरूलाई कि हाम्रो टार्गेट अडियन्स यो हो यो मान्छेहरूलाई त ल्याङ्ग्वेज बरियर हुँदैन भनेर बुझाउन एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि टाइम एन्ड अगेन होइन द वे आई लुक एट इट इज इट्स जस्ट लाइक द्याट्स यु नि त तिमी नर्मल ल्याङ्ग्वेज कसरी बोल्छौ तिमी नेपाली पनि बोल्छौ इङ्ग्लिस पनि बोल्छौ भने द्याट्स यु यु डोन्ट ह्याभ टु बी सम वान एल्स भन्ने कुरा एउटा कुरा हो अनि अर्को भनेर भनेको चाहिँ तिमीले नै सबैलाई केटर गरिदिनु पनि जरुरी छैन नि त लाइक इफ द्याट इज वाइ वी हेभ कम्पिटिसन द्याट इज वाइ वी हेभ लाइक मल्टिपल पडकास्ट अर वाट एभर इट इज कन्टेन्ट त होइन सो people want you to abide to something or उनीहरूको values or उनीहरूको norms or but then it really doesn't make sense किनभने त्यो हुनको लागि you'll have to turn into something else which you're not. So मेरो goal is I'm not here to cater everyone. Listen, there might be other podcasts better than me for some people. होइन त्यो त को बेस्ट भन्ने त हुँदै हुँदैन इट्स जस्ट अबाउट वाट यु वान्ट टु लिसन टु वाट्स युर प्रेफरेन्स वाट यु वाइब विथ सो द्याट्स वाइ वी हेभ भेराइटी अनि त्यसपछि त्यो एकजनाले पनि सबैलाई केटर गर्नको लागि र सबैजनाको क्रिटिसिजमलाई हुन्छ नि लिएर अनि आफूलाई रेक्टिफाई गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज लाइक टु बी योर सेल्फ बिकज इफ युआर नट योर सेल्फ युल गेट बोर्ड युल गेट बर्न्ड आउट एन्ड युल क्विट इभेन्चुली होइन सो फर लन्जेभिटी of yourself and your intentions and your mind and preference, I mean, like, you have to be genuinely be yourself. That's you. Absolutely. Shuvangi? Okay, insights. Yeah, I mean, to be yourself is such a journey, honestly. So it's like, I was working on a poem, okay? So I sometimes write poetry, and I was like,
thinking about how much हामीहरु चाहिँ we distort ourselves हैन because people say it's comfortable in boxes so हामीहरुलाई ल अब त मलाई मन परायो होला अब त मलाई मन परायो होला भनेर खुम्चिदै जान्छौँ हैन अनि हामी यति angry हुन्छौँ and we worry where that anger comes from भनेर but like you said if all those opinions can be like shushed and if you can genuinely be yourself or try to be yourself and you'll be so much more happier okay yeah as long as you're not hurting somebody or getting into other people's spaces I mean like it's fine to be yourself just do your thing okay yeah but behind the podcast ko production pani kati huge effort लाग्छ yeah कामको effort मा पनि पुगे मैले सबैभन्दा ठुलो effort चाहिँ teamwork मा देखे यार you really need people to believe in something as much as you do for them to want to help you okay yeah एउटै पेजमा हुनुपर्छ यार नभए चाहिँ conflict चाहिँ you will experience it yeah there's a lot of resistance when you try to start something new you know everything gets in the way but you really need to push through I'm really trying to push through I think this is also me pushing through by the way I think you'll do amazing thank you Yeah, Jibin kura त्यही त हो नि this is like I've started so many things from the scratch I mean like to in the learning journey of many things के and I've realized कि जे पनि कुरा अगाडि start गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ it looks like kind of feels impossible and I've had enough taste of crossing that त्यो एउटा bridge हुन्छ नि त whereby it will succeed or not or like if you will you get it done or not भन्ने kind of त्यो phase cross you kind of feel like now looking at anything new it feels like it can be done it's just a massive thing oily I haven't figured it out that if you push constantly on something I mean like it's just a journey though yeah I think this leads to overcoming your fears and your तिमीलाई कुन कुराले confidence दिदैन त्यो कुराको लागि आफूले conquer गर्ने त हो नि stage fright जस्तै right Yeah, information sharing एकदमै important हो जस्तो लाग्छ मलाई as long as you do it responsibly you should speak you should speak बरु ठीक छ you'll learn हैन because you don't know everything but as long as you keep an open mind I can be wrong त्यो हुने रहेछ के लाइक स्कुल बेलादेखि नै इफ के क्वेसन सोध्यो अनि आफूलाई थाहा छैन जस्तो लाग्यो भने इफ यु आर नट इभन स्योर अबाउट इट यु डोन्ट टेन्ड टु लाइक हुन्छ नि रेस्पोन्ड नि त अनि सो आई थिङ्क लट अफ पिपल डोन्ट स्पिक अप बिकज दे आर नट भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट देयर ओन ओपिनियन्स अर देयर भोइस and I think that shouldn't stop people from speaking or voicing out their opinions but like most importantly orko end ma is to be receptive of the information from the other person as well I mean त्यो चाहिँ communication I see अलिकति lacking but then like like real life मा त्यस्तो हुँदैन कि when you meet someone communicate गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो resistance कहिले feel हुँदैन कि we talk in a civil way it's just social media मा we just put on a different avatar and त्यसपछि we're a bit aggressive we're a bit offensive warriors yeah त्यो एउटा touch from reality नै different भएकोले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ एउटा बफर छ नि त between us and the person you're going at someone who lives in Serbia what's he gonna do to you okay so you have that I can say whatever I want तर in person भयो भने इन पर्सन कहिले पनि आई डोन्ट अज्युम लाइक त्यसरी कोही पनि कम्युनिकेट गर्छ भनेर अलिकति मोर रिसेप्टिभ नै हुन्छ नि त टुवर्ड्स एम्पथेटिक टुवर्ड्स दि अदर पर्सन हुन्छ नि त डोन्ट यु थिङ्क तर हाम्रो मलाई काठमाडौँमा त पिपल ल्याक सो मच एम्पथी जस्तो लाग्छ है कम्पेरिटिभली यस कम्पेरिटिभली नि त यु नो व्हेन आई नोटिस दिस लाइक द फर्स्ट टाइम वाज जब लाइक एम्बुलेन्स गइरहेको थियो होइन एउटा अनि त्यसपछि मेरो जो पठाउको दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यही एम्बुलेन्सको पछि लाग्न थाल्यो कि होइन अगाडि यति धेरै मान्छेहरूले रेजिस्ट गरिरहेछ जाममा जान दिनको लागि एम्बुलेन्सलाई वास्तै गरेको छैन कि उनीहरूले आई वाज लाइक गड ड्याम त्यहाँभित्र मान्छे मरिरह हुनसक्छ होइन यहाँ दिस पर्सन इज ट्राइङ टु क्यापिटलाइज अफ गोइङ अलङ विथ द एम्बुलेन्स त्यहाँ एम्बुलेन्सले रेजिस्ट गरिरहेछ कस्तो देश हो यो एकचोटि झ्याप्पकै के भयो नि हर्न बजाइहाल्ने त्यो कस्तो कि एभ्रीबडी सो लाइक एङ्ग्री एन्ड अनोइड अल द टाइम एन्ड यो मलाई एकदम एम्पथी चाहिँ ल्याकिङ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क हाम्रो मान्छेहरूमा काठमाडौँको मान्छेमा चाहिँ हो है काठमाडौँ बाहिर जाँदा इट्स सो डिफरेन्ट पिपल आर सो वेलकमिङ सो एम्पथेटिक I really want to tell one story about this particular thing यस्तो ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स म त्यही मेरो रिसर्च गर्नको लागि मधेस गएको थिएँ होइन म नेपालगञ्ज गएँ कि अनि आई ह्याड द wonderful opportunity to sit at नेपालगञ्जको सिभिल सोसाइटीको ग्यादरिङमा होइन त्यहाँ जर्नलिस्ट छ ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट छ पोलिटिसियन छ हुन्छ नि टिचर छ
हरेक वक अफ लाइफको मान्छे छ कि अनि कस्तो सिम्पल सेटिङ छ कि चिया खाएर चाहिँ सबैजना बाहिर बगैँचामा बसेर होइन अनि they're talking about issues अनि the woman's voice in the room हुन्छ नि was heard अनि she's being asked all the questions मोना अन्सारीजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर होइन अनि it was such a cool experience for me के अनि मैले यहाँ काठमाडौँसँग कम्पेयर गरेँ कि होइन कस्तो छ भने पर्फर्मेटिभ छ के सिभिल सोसाइटी आई फिल लाइक है अब कम्प्लिटली पनि छ भन्दिनँ बट तिम्रो यो कुरामा एड गर्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ धेरैजना यङ जेनेरेसनको मान्छेहरूमा चाहिँ अलिक वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स बढी भएको अनि त्यो कुरा र हाम्रो कल्चरल अपब्रिङ्गिङ त डिफ्रेन्ट छ नि त हामी जसरी हुर्कियो हामीलाई त हाम्रो बाउआमाले त त्यही हाम्रो पुरानो कल्चरमै हुर्काएको अनि आई थिङ्क हामीले त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्न नसकेर पनि हामीमा त्यो एम्पथी भन्ने कुरा डिस्पाइट वेयर लिभिङ अब अलोन गेटिङ आवर ओन अपार्टमेन्ट्स पहिला जस्तै यु नो के अरे कस्तो भन्दा न्युक्लियर र अरू के भन्छ जोइन्ट फ्यामिली जोइन्ट फ्यामिलीको कल्चर हुन्थ्यो जुन अहिले पिपल प्रिफर टु लाइक बिहा गर्ने बित्तिकै हस्बेन्ड वाइफ छुट्टै बस्छौँ वी वान्ट आवर ओन लाइफ वी वान्ट फ्रिडम हुन्छ नि त अनि त्यो कुरालाई राम्ररी सिक्न नजानेर पनि सानो सानो कुराले गर्दा एम्पथी भन्ने कुरा नसिका हो कि जस्तो पनि लाग्छ Okay, but I don't know if you can blame Western values or not having it. मेरो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट अप्रोच टुवर्ड्स दिस थिङ होइन वेस्टर्न भन्दा पनि आई मिन लाइक इट्स द वे द सोसाइटी हेज फर्मड आई मिन लाइक इफ यु लुक एट आउटस्कर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि यु डोन्ट इन्टरेक्ट विथ as many people as you would interact in the city. It's a busy life. We're doing like different, like I'm not trying to justify it, but then like I'm just telling you why it is the way it is. You know, and so we are interacting with so many more people comparatively. We're doing so many things in a day, right? So we kind of become desensitized towards like other people, and then like त्यसरी हामी react गर्छ in a faster way. For example, एउटा nurse त्यो अफन कम्प्लेन आउँछ नि त नर्सले हुन्छ नि त्यो एम्पथी भएन या डक्टरलाई एम्पथी भएन पेसेन्टको सर्जरी गर्ने बेला एम्पथेटिकली हेरेन किन युज टु डिलिङ विथ सो मेनी पेसेन्ट्स त्यस्तै केसको क्या फर देम इट इज नथिङ न्यू सो डिसेन्सिटाइज भएर जान्छ सो विथ अस एज वेल आई मिन लाइक द अमाउन्ट अफ इन्टरेक्सन वी गेट टु डु इट्स अन अ डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड कम्पेयर टु पिपल हु आर लिभिङ इन द आउटस्कर्ट्स जहाँ चाहिँ एउटा घर यहाँ छ एउटा घर उहाँ छ होइन धेरैजना मान्छे पनि छैन त्यो भिलेजमा तर यहाँतिर चाहिँ इट्स मोर लाइक हुन्छ नि गेटिङ टु इन्टरेक्ट विथ सो मेनी पिपल एन्ड ह्याभिङ सो मच कनेक्सन्स हामीहरू वी आर इन अ वे डिसेन्ट्रलाइज वान अर्को कुरा भनेको वी आर लिभिङ सच अ बिजी लाइफ एउटा रस यस्तो छ कि वी फर्गेट अबाउट इन्फर्मेसन ओभरलोड भयो ट्रु तर काठमाडौँमा चाहिँ नि गाइज म त भन्छु बाहिरको कम्पेरिजनमा त धेरै होलसम लाइफ छ जस्तो यु सेड फास्ट होइन नो डाउट नेपालको कन्टेक्स्टको लागि फास्ट पेस्टै छ तर म लन्डनबाट लाइक युकेबाट नेपाल किन फर्केर आएँ मास्टर्स पछि भनेर सबैले मलाई सोध्छ कि इट्स बिकज त्यहाँको लाइफमा होलसमनेसै देखिनँ कि इट्स अ क्लक वर्क होइन आई कम्प्लिटली एग्री अन दैट यु मिस द ट्रेन बाई 15 मिनट्स एन्ड देन योर डे गोज फर अ टस एन्ड देन यु नो त्यो फ्रेन्ड्सहरूलाई भेट्ने जुन त्यो एउटा स्केड्युलको पार्ट बन्छ होइन इट्स नो लङ्गर लाइक अ थिङ यु वान्ट टु डु द्याट्स वाइ युर डुइङ इट वेयर एज यता तिमी आनन्दसँग 8 बजे उठ्छौ ल आज अफिस 1 घन्टा ढिलो पुगे पनि ठिक छ पुगिन्छ होइन अब त्यो सधैँ ठिक पनि होइन बट एट द सेम टाइम एउटा हुन्छ नि लाइक यु गेट टु ह्याभ योर ओन डे के अनि लिभ पोलिसीहरू इट्स नट द्याट डिप उहाँको जस्तो हुन्छ नि पुरा त्यो कोर्टमै गएर लड्नुपर्ने टाइप बुझ्यौ नि एउटा छ कि इन्फर्मेलिटी छ द्याट आई इन्जोय हियर के अनि बाहिर बसेर अनदर थिङ इज यो जुन आफ्नो भाषा नबुझ्ने मान्छेहरू योवाला कुरा बिग डिल जस्तो लाग्दैन थियो वान आई वाज अ स्टुडेन्ट जति नेपाली कम सुन्नु पऱ्यो त्यति बवाल लाग्थ्यो होइन तर त्यो एकदम लोनली हुँदै आउँदो रहेछ क्या त्यस्तो सेटिङमा यु वान्ट टु लुक फर पिपल हु गेट योर काइन्ड अफ प्रब्लम्स एट होम होइन एन्ड थिङ्स लाइक द्याट सो या नो इट कम्प्लिटली मेक सेन्स किनभने ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँ इट्स अ रिप्रेजेन्टेसन अफ अ कल्चर अनि त्यसपछि अब पिपल फ्रम अ डिफ्रेन्ट कल्चर अर डिफ्रेन्ट ट्राइब होइन नो म्याटर हाउ वी try to banish those differentiations, but then like we still are tribal beings, we still are reside in tribes. So to language or culture different bhako tribes some form of connection ma ka resistance ta ausa nai aउँछ के and so it's never the same. Like more personally I cannot imagine living anywhere else but Nepal. Okay, it's not just about the people, you know, it's more about the place, the environment, the food, everything, the culture, privilege everything. Check real quick that right, exactly. Yeah, exactly. True. Tyo pani ho yaar. I mean, we have to be
thankful that we belong to a privileged we can afford this conversation community, you know. Your conversation afford garnu pani, it's a privilege. Sorry Shushant, go Yeah, ahead. no. Sorry. Okay. Okay, yeah. So तिमीले भन्यो नि, it's not just about Nepal बाहिर के पोखरामै गएर बस्दा पनि if you meet someone from Kathmandu, you separate a group के थाहा भइहाल्छ के, because you feel more homely towards people who are from Kathmandu के, you know. Oh, तिमी पनि काठमाडौँको, म पनि काठमाडौँको. त्यो if you stay कुनै काठमाडौँ बाहिरको ठाउँमा for a long time, for a month or two, and then when you find someone from Kathmandu, school पनि similar, you know, घुमेको ठाउँ पनि similar, खाएको ठाउँ पनि similar, you have more thing to talk about. No, मैले भन्न खोजेको तिमीले जुन बाहिर गएर loneliness feel गर्यो भने नि, sometimes you feel the difference के. Sometimes you get to learn so much. There's a positive aspect, no doubt. Absolutely. Yeah, but like I said, Kathmanduko मान्छे भेट्दा अर्कै रमाइलो लाग्ने कस्तो. Kathmanduko people can either be amazing people or absolute turd heads. Like Turd heads. Completely useless मान्छेहरु. Turd. Shit भन्नु कि नभन्नु. नबुझ्ला भनेर turd भने. Many people don't know what turd is. Curd. Google गर्नुपर्छ. जबरजस्ती अमेरिकन खोजेको छ. Yogurt. त्यही भने yogurt. Turd. Curd. Yog turd. No भने अरे के मान्छेले बुझ्छ भने. दही दिमाग. है. The curd is our new language ल. हैन उले turd भने मैले curd भने ओके. तिमी झुक्के जस्तो छ. Guys, don't play with my head. Guys, mind games धेरै भयो. Mind games नखेलौँ हामी. Civil वातावरण भएको नै के. गाली पनि कस्तो sophisticated कि fancy गाली के. Turd head. And the fact that I've never said that word in my entire life. And she was being like, Aparna, please pull the people don't know what turd is. मैले पनि Google गरेर थाहा पाएको, मलाई पनि धेरै पछि थाहा पाएको थिएँ मैले what is turd, you know, and I wanted to know turd भने चाहिँ के हो के. त्यो अमेरिकाबाट बच्चा बेलामा कहाँबाट अमेरिका पुगे म हैन यस्तो पाखे. Painfully paake. I'm sorry if that's politically incorrect. Don't worry, money paake bad. I should not say paake, but मैले नि आफुलाई embarrassed गरेर soup travel गर्दा so yeah. The Kansas City मा पनि हुन्छ नि त्यो सेतो बच्चाहरुको बिचमा हुन्छ नि म. सेतो छ यार. In the sense like proper white people. म त अमेरिका भन्ने देश त कस्तो यो एलियन कहाँ आइपुगे म कस्तो सफा हैन कस्तो क्रेजी भएको थियो कि म त्यो बुझाउनै सक्दिन भने. I just felt so like anxious and strange in the chaos मा भएको ठाउँमा. देश सभा Paranoid भइदिएर के हो, what is happening? हैन म त अनि के एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स है. अनि त्यहाँ 911 त बोलाउन मिल्छ नि त त्यहाँ. तिमी बोलाइरहेको थियौ के? मैले नपत्या कि तिनीहरूले के सिकाएको थियो हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई क्लास 1 मा के सिकायो भन्दा यस्तो 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 इमर्जेन्सीको बेलामा 911 बोलाऊ. तिमी 911 बोलायो भने पुलिस पनि आउँछ, एम्बुलेन्स पनि आउँछ, डाक्टर पनि आउँछ, सबजना आउँछ भनेको थियो कि हैन. मैले पत्याउँदै नो वे हैन. अबपछि त गर्दै फोन त्यसपछि त सबजना आइपुग्यो है. म वहाँ my parents have no idea what's going on. पछि त हाम्रो घरमा माथि आयो होइन यहाँबाट फोन. म त फोन उठाउनु बित्तिकै राख्दिएँ कि डर लागेर होइन. आएछ उनीहरू के भने तिमीले केही भनेन पत्यारै लागेन नि वेयर भनेर भन्दाखेरि त ल साँच्चै फोन उठायो भनेर राख्थेँ मैले. अनि लोकेसन के गरेर आयो अनि त्यहाँबाट त हाम्रो ढोकामा नक हुँदा त मेरो बाउले मलाई यस्तरी हेऱ्यो होइन. I was 7 then, I'm 25 now, I still don't like forget that. त्यसपछि हामी गरिब हो, हामी पे गर्न सक्दैन पेनाल्टी भनेर मेरो बाउले प्लिड गरेपछि बल्ल गयो. वाउ. किन यतिकै बोला भन्छ पेनाल्टी लिन्छ? पेनाल्टी लिन्छ नि. अनि हामीहरू यो देशको होइन, हामीलाई केही थाहा छैन वाला वेमा. ओ गॉड. सो त्यो चाहिँ मेरो 911 काण्ड हो. तिमीलाई भरङबाट लडाइदियो. Now there's a reason why we called you. अब केस हाल रे. Sue them. कस्तो जे कुरामा 911 बोलाइदिने भने उता त. हो 911 को स्टोरी त एकदम वाइल्ड हुन्छ नि. त्यही भने. वाउ. कहाँ गयो हामी? के कुरा गर्छौ? नेपालको के हो यो चेतना चाहिँ यो कुराको बारेमा हामीलाई नेपालको के हो? इमर्जेन्सी पुलिसलाई कल गर्नु. I was just checking. योबाट एउटा सिरियस कुरा गरौँ कि नगरौँ?
भनौँ यो 911 जस्तै मलाई चाहिँ यो तिम्रो चाइल्ड प्रोटेक्सन सेन्टरको नम्बर थाहा थिएन कि के हो थाहा छ कता हुँदा भने रिसेन्टली के यहीँ काठमाडौँमै हुँदा कहीँ हुँदा होइन विदेशमा होइन नेपालमै हुँदा होइन होइन अलिकति सिरियस होइन छ कि भनेर तिमीलाई थाहा छ भनेर सोधेँ कि बिकज एउटा त्यस्तै इमर्जेन्सी सिचुएसन मैले फेस गरेको थिएँ अनि आई वान्टेड टु कल चाइल्ड प्रोटेक्सन सेन्टर मलाई थाहा थिएन भनौँ यो स्टोरी अब मैले त्यो स्कुलहरूको नाम केही लिनु मिल्दैन होला मलाई देखेँ भने त तिनीहरूले समात्छन् होला पछि मेरो नाममा होइन नाम पनि बिर्सेँ आएर सोच्दाखेरि तर इट्स अब आई डोन्ट नो आई सुड टक अबाउट इट इट्स मोर लाइक तिम्रो यो च्यारिटी स्कुल हुन्छ नि यो रिलिजियस ऊबाट गरेको अब कुनै रिलिजनलाई म टार्गेट गर्दिनँ आई गेस यु अन्डरस्टुड राइट यहीँ झम्सीखेलमा एउटा स्कुल रहेछ है म स्कुल टार्गेट गर्दिनँ भनेर डिरेक्ट हान्दिनँ Shit, I'm not going to say the name, guys. Stop. I so wanted to talk about it. गाह्रो के अब अरू केही आइडेन्टिटी नफुलाऊ है अब झम्सीखेलमा कहाँ छ पनि भन्यो भने म आइडेन्टिटी फिल गर्दिनँ सबैजना हामी त्यहाँ जुलुस रे अनि के अरे अनि म स्कुटर चलाइरहेको थिएँ मेरो कलिग पछाडि थियो कि एउटा बच्चा ठ्याक्कै स्कुल बाहिरको पेभमेन्टमा फुटपाथ होइन हिँडी Okay, guys, it's information about the periphery of the school, right? But you're a footpath, you know. This is a serious topic, guys. What the? Identity bondina भने सब भन्दैछ झम्सीखेल बाहिर फुटपाथ छ Enough about the periphery of the school. How am I supposed to talk about something serious, man? Oh God. Okay, अब म के इन्फर्मेसन टाइप धेरै दिन एउटा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ तर कसरी फिल्टर गरेर भन्छ ओके त्यहाँ फुटपाथमा एउटा बच्चा चाहिँ लडिरहेको थियो उसको 2-3टा साथीहरू थियो बच्चाको मुखबाट रगत है रोइरहेछ बच्चा मैले त स्कुटर रोकेँ बिङ अपर्ना एभ्री टाइम यु नो अपर्ना हेज टु सेभ एभ्रिथिङ अराउन्ड मदर टेरेसा नै भइसक्यो होइन अनि त्यो त अब अलिकति सिरियसै कुरा देखेँ अनि मेरो कलिगलाई पनि मैले भने हामीले रोक्यो त्यो बच्चालाई गएर मैले उठाएँ मुखबाट सी इज ब्लिडिङ लाइक एनिथिङ होइन अनि मैले यसो त्यो बच्चालाई अब्जर्भ गर्दा चाहिँ त्यो बच्चा प्रोबब्ली अटिस्टिक हो जस्तो लाग्यो कि मलाई किनभने उसले राम्ररी त्यो यु नो नि यु नो एकदम सिभियर अटिजममा कस्तो हुन्छ त्यो देख्छ नि त देखेर पनि थाहा हुन्छ आई थिङ्क मलाई थाहा छ बिकज आई हेभ सिन सो मेनी अटिस्टिक पिपल अराउन्ड मी के अनि त्यसपछि मैले ठुलो मान्छे को छ खै तिमीहरूको टिचरहरू को छ भनेर बच्चाहरूलाई बोलाएँ के भयो भनेर सोधेँ होइन अनि त्यहाँ भिड हुन थाल्यो कि मैले त्यहाँ क्वेसनहरू सुन्नु थालेँ बच्चाहरूले चाहिँ उसको दिदीले ऊ ब्याग दिन मानेन भनेर स्टिलको टिफिन बक्सले मुखमा हानिदियो उसको केयरटेकर दिदीले अनि सी इज ब्लिडिङ फ्रम हर माउथ सी इज क्राइङ लाइक एनिथिङ अनि त्यो दिदी आइपुग्यो के गरायो बच्चालाई भनेको होइन मान्दै मानेन मैले त्यही भएर उसको ब्याग तान्दा मैले के गरेँ होइन उसले आफै लड्या भन्यो अनि बच्चाहरूले द्याट स्मलर किड्स आई नो देयर ओन लाई ग्रुप अफ किड्स भयो बेबिज के उनीहरू मेबी 3-4मा पढ्ने फुच्चाफुच्चीहरू होइन यो दिदीले पिटेको मुखमा जाम स्टिलको बक्सले हानिदियो अनि छोडेर अगाडि गयो यस्तो नराम्रो लाग्यो टिचर्सहरू आइपुग्यो बाहिर अनि के भयो भन्यो यो के हो पारा भन्यो अनि को हो यो बच्चा उसको फ्यामिली कहाँ छ अनि उसको को हो भन्दा उसको केयरटेकर भन्यो बिस्तारै आई स्टार्टेड टु आस्क मोर क्वेसन्स अनि त्यसपछि मैले के थाहा पाएँ भने त्यो बच्चा चाहिँ तिम्रो सेल्टर होममा बस्ने बच्चा रहेछ है मलाई उनीहरूले इन्फर्मेसन दिएन सेल्टर होममा बस्ने बच्चा सेल्टर होमको वान अफ द केयरटेकर जो के भन्छ नि उनीहरूले नानीजहरू आई डोन्ट नो वाट वी कल देम होइन केयरटेकर रहेछ अनि मलाई के रियलाइजेसन भयो के कुराले हिट गर्यो भने स्कुलको बाहिर पब्लिक प्रेमिसेसमा त बच्चाले भनेको मानेन बच्चाको कामै भनेको नमान्ने हो कि द्याट्स नट हाउ यु टेम अ किड यु डोन्ट टेम अ चाइल्ड बाई फिजिकली अब्युजिङ देम अर यु नो टु अ पोइन्ट द बेबी द किड इज लाइक ब्लिडिङ होइन अनि टिचरहरूको भेला भयो देन आई स्टार्टेड आस्किङ क्वेसन्स त्यहाँ पुरै भिड भयो कि बाटो जाम भयो अनि मलाई अति रिस उठ्न थाल्यो अब चाहिँ टेल मी म पुलिस बोलाइदिन्छु भन्नु थालेँ मैले है अनि त्यसपछि सेल्टर होमको बच्चा हो
अनि टिचरहरूले मलाई के भन्नुभयो भने प्रिन्सिपलले बोलाउनु भएको छ उहाँलाई एक्सन लिन्छ कुन सेल्टर होम भने नामै भन्दैन अनि उनीहरू अनि म स्कुलभित्र छिर्न खोजेँ कि गेटभित्र लिटरली म गेटभित्र छिर्न खोज्दा दे शट द गेट प्रिन्सिपल सी केम देयर अनि दे डिसाइडेड टु पुश मी अवे मैले त्यहाँ केही बोलेँ भने अब स्कुलको नाम आउँछ त्यो स्कुलले बच्चाहरूलाई त्यो स्कुलमा अब फ्यु पिपल आर डिफ्रेन्टली एबल्ड बच्चाहरू छ कि अनि उनीहरू सेल्टर होममा भएको बच्चाहरूलाई उनीहरूले पढाउँछ भने त्यो सेल्टर होममा त्यो बच्चाहरूलाई कसरी ट्रिट गरिन्छ दे डिडन्ट लेट मी नो द नेम अफ द सेल्टर होम अनि उनीहरूले मलाई यस्तरी त्यहाँबाट हटाइदियो मलाई त्यो सिनमा उभिन पनि दिएन कि एभ्री वान ग्यादर टिम अप भयो एन्ड देन आई वाज सो फ्युरियस म मेरो अफिस गएँ मेरो दिमाग खराब भयो कि अब त्यो न मलाई सेल्टर होमको नाम थाहा छ म सिधै पुलिस स्टेसन जान्छु चाइल्ड प्रोटेक्सन सेन्टरको मलाई आइडिया छैन आइम गर्न कम्प्लेन अबाउट यो सेल्टर होम किनभने मैले पहिला पनि स्टोरिजहरू सुनेको थिएँ कति अर्फनेजमा के भएको छ त्यही भएर अहिले गभर्मेन्टले एकदम स्ट्रिक्ट बनाएको छ कि रुल्सहरू तिम्रो यो अर्फनेज रिलेटेड कुराहरू सेल्टर होमको कुराहरूमा पनि अनि द्याट वाज भेरी ब्रुटल टु नो कि आइम स्योर त्यो बच्चाहरूलाई त्योभन्दा वर्स्ट वेमा ट्रिट गरिरहेको छ एन्ड नो बडी इज टेकिङ एनी एक्सन किनभने त्यहाँ धेरै पावरको कुराहरू छ धेरै ठुलो ठुलो पावरफुल पिपल आर अ पार्ट अफ इट बट आइम समबडी हु क्यान नट स्ट्यान्ड दिज थिङ्स अनि कति डेसम्म आई ट्राई टु एक्सप्लोर म कहाँबाट हेल्प लिउँ तर मलाई केही पनि इन्फर्मेसन नै छैन कि बट you know, for the fact that पहिला पनि one lady approached me who runs a shelter home. बिचारा she's a very kind lady. नेपाल भरिको exploited women हरू rape victim, physically abused, domestic violence को victim हरूको बच्चाहरूलाई त्यसबाट रेप केसबाट जन्मेका बच्चाहरू त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ल्याएर प्रोटेक्ट गरेर राख्दो रहेछ सर्टेन एजसम्म उनीहरूले चाहिँ फन्ड पाएको छैन बिकज अफ अदर सेल्टर होम्स एन्ड अर्फनेजेस जुनहरूले चाहिँ अनएथिकल कामहरू गरिरहेछन् नि त उनीहरूको कारणले गर्दा गभर्मेन्टले र अरू एनजिओज आइएनजिओजहरूले पनि ट्रस्ट गर्नलाई एकदम गाह्रो छ क्या दे कल फर हेल्प के मलाई आएर उनीहरूले चाहिँ हामी स्ट्रिट सो गरौँ स्ट्रिट ड्रामा गरौँ वी वान टेक दिस भोइस टु अब दुबईमा अस्ति एउटा के कन्फरेन्स भएको थियो अपर्ना प्लिज यु बी द रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो अनि प्लिज लेट्स गो लेट्स पुट आवर भ्यू अगाडि अनि उनीहरूको सेल्टर होममा चाहिँ तिम्रो मेन्टली पनि एकदमै डिस्टर्ब मान्छेहरू सो उनीहरूले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ नेपाल काठमाडौँमा मेन्टल हेल्थको लागि नै टार्गेट गरेर हस्पिटल पनि खोल्न खोजेर चाहिँ उनीहरूले रेस्क्यु गरेको अनि मलाई भिजिट गर्न पनि आऊ भन्नुभएको थियो सो मैले कहाँबाट यो कुरा निस्क्यो भने ओके सो जिस्किँदा वी केम हियर अनि how did we start it? I have no idea. How did we start it? Okay, what I'm trying to tell you is 911. Yes, guys. 911. Yeah, 911. So नेपालमा चाहिँ के छ यस्तो सिचुएसनमा how do we get support? How do we go and help people in need? Oh, that was my question. If anybody knows about it, just like let us know, right? And maybe we can raise awareness about those things as well. I have no idea. I think अस्ति बालेन एप इज सम काइन्ड अफ इमर्जेन्सी नम्बर या केको लागि भनेर कुरा आएको थियो एन्ड आई थिङ्क ललितपुर स्पेसल्ली पनि के स्पेसल काइन्ड अफ पुलिस रहेछ क्या लाइक अलवेज अन द मुभ अनि यु कल अ सर्टन नम्बर देल बी देयर बाई 5 minutes विदिन 5 minutes भन्छ है भन्न चाहिँ सो लाइक बिस्तारै यस्तो हटलाइन्सहरू काइन्ड अफ थिङ्सहरू हुन्छ नि यस्तो चाहिँ भइरहेको छ जस्तो लाग्छ इट्स जस्ट समथिङ लाइक हुन्छ नि हाम्रो लिस्ट अफ प्रायोरिटिजमा नभएको हो कि किनभने देयर आर सो मेनी अदर थिङ्स टु बी डेल्ट विथ र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इट्स सेल्फ नै स्ट्रङ छैन कि यो कुराहरू मतलब गरेको छैन बट देन आई थिङ्क इभेन्चुली मुभिङ फरवर्ड आई लाइक यो इमर्जेन्सी नम्बर्स एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस एन्ड प्रोटेक्सन्सहरू आई थिङ्क दोज विल कम इन प्ले के अरे नेपालमा मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसहरूको बारेमा छ न त छ बट देन ओ माई गड सुसाइड हटलाइन पनि छ ल म भनिदिइहाल्छु मैले मेरो पडकास्टमा साइकाट्रिस्टलाई ल्याएर सोधेको थिएँ कि पाटनकै छ सो जस्ट इफ यु वान नो अबाउट इट पनि लाइक देयर इज नेपालमा त्यो चाहिँ छ तर लाइक गभर्मेन्टको कस्तो खालको हेल्थ सर्भिसेस चाहिँ मेन्टल हेल्थमा थाहा छैन होइन अनि इन जेनरल पनि यहाँ चाहिँ लाइक ओ माई गड काउन्सिलिङ थेरापी लिनु पऱ्यो भने यस्तो एक्सपेन्सिभ अनि त्यो कुनै पनि साइकाट्रिस्टसँग कनेक्टै नगर्न सकेको अहिलेसम्म होइन अब मैले यो कुरा कहिले पनि ओपनली डिस्कस गरेको छैन फर्स्ट टाइम हो आई रियली वान्ट टु गिभ थेरापी अ सर्ट कि वाइ नट होइन अनि मैले सोचेँ जति पैसा कमाउँछु यदि महिनाको 5,000 to 10,000 आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि मैले हाल्न सकेँ भने ठिक छ नि तर साइकाट्रिस्टसँग रिलेसनसिप बिल्डै गर्न नसक्ने अनि त्यसपछि तिम्रो इस्युजहरूलाई तिम्रो जसरी बुझाउन खोजेको छ त्यसरी रिसिभ गर्न सक्ने त्यो तालिमै नपुगेको हो कि के हो मैले सबैजनालाई एकमुष्टमा गाली गर्न पनि मिल्दैन तर सो फार इट्स बिन 5 अनि माई एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनबाट डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले राम्रो रिभ्यू दिएको अनि त्यो छैन के मलाई कस्तो त्यो स्याड फिल हुन्छ अनि
1700 per session. Wow. That's steep for a Is lot it of affordable? people. It's I not. know. And are the government services adequate enough? I don't know. I haven't tried it. But then do people even think about going for government? के गर्छ like session मा? सेसनमा चाहिँ उनीहरूले लाइक तिमीलाई अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ अनि त्यसपछि उनीहरूले तिमीले जसरी आन्सर दिँदै जान्छौ त्यहाँबाट एउटा एउटा कुरा पिक गर्दै अनि त्यसपछि तिमीलाई खोल्दै जान्छ होइन अब आई स्टार्टेड टकिङ अबाउट हाउ हुन्छ नि मिजरेबल आई एम एन्ड सम हाउ इट एन्डेड अप एट मी ह्याभिङ अ ब्याड रिलेसनसिप विथ माई फादर एन्ड माई मदर के सो हुन्छ नि त्यो त सबैजनाको हुन्छ कहिलेकाहीँ त yes होइन it's a big problem So going on tangents. No, it's a normal. I think that's normal. But like I get that. I know I have a bad But it's relationship. very expensive भन्नु खोज्छ. It's expensive. Yeah. अनि अब मलाई के एडभाइस दिएको भन अब उसको तर्फबाट राम्रो होला but know you're patient after 5 sessions no मलाई त put your hand where you feel anxious and where do you feel anxious भने my throat भनेर put your hand on your throat भने यसो गरे हैन what is happening अनि त्यसपछि के रे tell yourself you will be okay there अनि यस्तो गर्ने कस्तो Bro, त्यो त यु टिकटकमै छ यार त्यहाँ अगाडि एकजना मान्छे बसिरहेछ म अगाडि you will be okay त्यस्तो फ्रीको सेसन त युट्युबमै पाउँछु भनिदिनु पर्छ नि I don't know. It's just you want someone to be there, the intimacy of another person hearing you out. To be heard. To be heard. And त्यसको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्छ हैन अनि त्यो पनि तिमीले राम्रोसँग गर्दैनौ हैन I don't feel heard. I'm angry. No, तिमीले भने जस्तो Do better. We're making joke out of all the serious stuff, man. I'm joke that's why I go for therapy, right? So I can make fun of my misery. You know, Shuvangi र मेरो एउटा कन्भर्सेसन भएको थियो कि Shuvangi र म चाहिँ आफूलाई नै उडाएर चाहिँ हामी बबाल स्ट्यान्ड अप कमेडी गर्छ भनेर आफ्नो लाइफ के जोक के अब कति जोक त भन्नु मिल्छ मिल्दैन पर्छ या सो जस्ट त्यस्तै हो गाइज मेन्टल हेल्थ चाहिँ ठिक हुनुपर्छ हैन बिहान दौडिनुपर्छ डायट गर्नुपर्छ नेपालको मेन्टल हेल्थ चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउनु चाहिँ पर्छ आई मिन मेन्टल हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स गाइज मेन्टल हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट अब हामी स्कुल हुँदा टिनेज हुँदा के को मेन्टल हेल्थ यार अलिकति गाली गाह्रो भयो भने खान्थ्यो मेन्टल हेल्थ आजभोलिको बच्चाहरूलाई के थाहा हामीलाई यसरी पेन्सिल हालेर यहाँ माथि स्केलले यसरी हान्थ्यो आजभोलिको बच्चाहरूलाई भन्यो भने मेन्टल हेल्थ हाम्रै मेन्टल हेल्थ राम्रो थियो यार त्यो ट्रमास एन्ड एभ्रिथिङ हैन हामीहरु त एकदमै फक्ड अप हो हेर अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ अलिकति इमोसनली हामीभन्दा बढी इन्टेलिजेन्ट छ जस्तो लाग्छ more vulnerable that's what I see हो यस्तो कुरै नगरौँ पोलिटिकली इन्करेक्ट हो पोलिटिकली इन्करेक्ट हुन्छ यार धेरै कुराहरू भन्न मन लाग्छ होइन फेरि मलाई भोलिदेखि नारा लाग्छ we are not perfect के के गर्ने I do the best I can I've tried living as a least traumatic kid in my childhood you know that's not possible in my case are you a single child no मेरो बहिनी छ No, मेरो दाइ छ मेरो भाइ छ We all are like dynamics सुनौँ न I'm the younger child no so I have a different dynamic than you being the elder that's siblings. why you're optimistic in life I know I can relate to this you know I am oh my god the most free will the most you know the rebel of the family is the younger child I guess usually no it's always the older child I feel like I'm the rebel I feel like I'm the rebel in the whole community let's not get into that right but comes with lots of things that I get there's too many wires what do you want to talk about तिमीले के पोइन्ट्स लेखेर के हो त्यो पोइन्ट्स लेखेर मैले I talked about प्रेप गरेर आको प्रेप भन्दा पनि आई थट लाइक यो कुराहरू यसो इन्क्लुड गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि भनेर बट आई थिङ्क विभ कभर्ड अप मोस्ट अफ द टपिक्स स्पिरिचुअलिटीको कुरा गऱ्यौँ यु वान्टेड टु टक अबाउट स्पिरिचुअलिटी नि त खोइ म त के हो पनि थाहा छैन कहिलेकाहीँ अपर्ना आइ एम अ स्पिरिचुअल पर्सन मेरो आफ्नै त होइन I'll tell you I like helping people but it's so strenuous के like I wish it was easier to be nicer to people I know it's the toughest thing that's my love language I like to be nice to people but it's a lot of effort it's a lot of I mean त्यो नराम्रोमा पनि भने हैन but in the sense त्यो अर्काको फिलिङ्स सधैँ भ्यालिडेट गर्ने अर्कालाई टेक केयर गर्ने it's a bit tiring babe
तिमी त संसारभरिको दुःख बटुल्दै हिँड्दो रहेछ एउटा पोइन्टमा त के भयो भने मैले मामुलाई लिटरली मामु म त सक्दिनँ होइन अब त म डिप्रेसनमै जान्छु होइन मलाई हेल्पै चाहियो सबको दुःखभरि कहानी सुन्दा सुन्दा स्ट्रेट फेस लाउने रे म चाहिँ होइन अब इमेजिन न ट्यारो रिडर भनेर आएको छ होइन के भनिदिन्छ यार मेरो पनि त ट्रमा छ यार म पनि भनिरहेको छु आमा हिलर मिन्स आई निड मोर हिलिङ के पिपल डोन्ट गेट इट होइन अनि सब पोख्छन् होइन ओहो कस्तो गाह्रो के अब त्यो कुरा दिमागमा लिङ्गर हुन्छ दिनमा 5-6वटा रिडिङ गरेपछि त ड्रेन के एक हप्ता मेरो लाइफै यही हो त जिन्दगी मेरो पर्पस के त अब म पनि स्याड डिप्रेस भएर बिताउँ सब कुरा छोडिदिउँ नो यु नो यु नो आइडिया होइन मैले कति महिना त ब्रेकै ल्याएको छु होइन स्याड सोल के होइन बिचमा त कस्तो गाह्रो हुन्छ यार गाह्रो सासै फेर्नु पर्यो डिप ब्रिदिङ गर्नु सक्दा मेडिटेट गरौँ तिमीहरूलाई म बसेर यसो मेरो स्टाइलमा म अस्ति न मेडिटेट गेज गर्ने हो सिकाउँ के रे क्रिस्टल गेज गर्ने तिमी के देख्छौ त्यहाँ इमेजेसहरू तिमी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ क्यान डु वान गिभ इट अ शट इफ आई सी समथिङ ओके म यो क्रिस्टल बललाई चाहिँ त्यो ग्लास भने होइन भीम यो ग्लास के पिक्चर ग्लास हो बट अलिकति क्रिस्टल बल भनेको कसरी गेज गर भने ठ्याक्कै तिम्रो स्ट्रेट लगाएर यही होइन कि तिम्रो थर्ड आईले हेर ओके सो त्यसो मैले यो खोल्नु परेन No, just don't try to get your बाहिरको सर्भिस try to get I don't feel intimate. Power वाला चस्मा you don't feel intimate. But gaze into it, you know, get inside it, get lost inside it, and you see what you see. Don't tell me Sushant को reflection देखो opposite नभन्नु. माथिको बत्ती देख्नु. त्यो सर्जरी टेबलको माथिको बत्ती. Okay, that makes sense. अलिकति आँखा जस्तो पनि देखियो त्यो No, just go into the depths के तिमी okay for example तिमी कहिले लाग्दा मुझमे इतना डेप्थ है fuck the way no it's a technique I think त्यो अलि भाइब हुनुपर्छ के अलि स्याड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमी ट्राई गर्नुको लागि चाहिँ no you just need to have enough love inside you bro but you have enough love when you're sad enough you know you don't give a fuck about anybody no that's not true माइक अनले अगाडि तान्नु अलि बडी नै कम्फर्टेबल भयो सरी टेक्निकल टिम म माथि माग्न चाहन्छु All I want to say is the vibes are immaculate, people. अति भयो यार सबै सिरियस कुरामा हाँसेछ यार मैले यस्तो फनी कुरा भनौँ एकदम टपिक चेन्ज गरिदियो अब फनी है ल अब ट्राभलको कुराहरू गर्नु मन लाग्यो मलाई होइन नेपालभित्र तर फनी एक्सपिरियन्सेसहरूमा मेरो एउटा फनी एक्सपिरियन्स भन्छु ल हामी भन्दै जाउँ न लाइक लेट्स ट्राई नो तिमीहरूलाई कहिले राइनोले लखाटा छ ओके सो द फनिएस्ट पार्ट चाहिँ राइनोले त लखाट्छ मान्छेहरूलाई होइन तर तिमीलाई जो गाईले तिमीलाई लिएर गएको छ नि राइनो आयो भने गाईले कुले लाम ठोकेर भागिदियो होइन यु राइट देयर यु डोन्ट नो व्हाट टु डु एन्ड देव जस्ट टोल्ड यु पछाडि गाई 2जना कि 3जना थियो टाप होइन सब बच्चाहरू के होइन मभन्दा बच्चाहरू के होइन बच्चा गाईहरू जङ्गल सफारी गाएर बर्दियामा है सो मेरो फादरको मेरो बुवाको अफिसको चाहिँ रिट्रिट थियो कि अनि सबैजनाले आफ्नो बच्चाहरू लिएर जान पाउने सो हामी बर्दिया नेसनल पार्क म त बच्चा थियो कि अब 5-6-7 वर्ष अगाडि त अलिक बच्चा थियो नि त मिड-20s मा थिएँ अर्ली 20s मा सरी I'm not that old guys I'm still not married making sure होइन तर but not looking forward to getting married too ना हामी चितवनमा थियो नो बर्दियामा थियो म्याट्रिमोनियल साइट एकछिनको लागि बन्द भयो या सो बर्दियागा बच्चाहरू थियो अब पेरेन्ट्सहरू त कन्फरेन्स र सेमिनारमा बिजी बच्चाहरू के गर्ने भन्दा जङ्गल सफारी गर्ने जङ्गल वक गर्ने होइन रमाइलो गर्ने राफ्टिङ गर्ने जाने अनि गयौँ जङ्गल सफारी मजाले सबैजना दङ्ग परेर ह्याट लगाएर क्यामेरा र त्यो बाहिरको बोकेर होइन गाइडहरू अनि हामी यहाँबाट 50 मिटर जति परमा चाहिँ एउटा राइनो थियो त्यो राइनोले नोटिस गर्यो मान्छेहरू हलचल गरे अनि गाइडले के भन्दै थियो भने राइनो चाहिँ 40 किलोमिटर/आवर को स्पिडमा दौडिन्छ इफ राइनो अट्याक्स यो गनलाई तिमीलाई उडाइदिन्छ होइन भनिरहेको थियो
अनि एउटा कुरा चाहिँ भन्न भ्यायो होइन कि राइनोले लखाट्यो भने चाहिँ त्यो बाङ्गे टेङ्गे गरेर दौडिने अनि रुख पछाडि लुक्ने रे कि उसलाई झुकाइदिने उसको साइड चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ अरे कि उसले लखाट्दाखेरि सिधा एक सुले लखाट्छ अरे भन्या मात्र के थियो राइनो त अनि यसो हेरिरहेको थियौँ हामी त्यसपछि राइनोले त लिन थाल्यो उसको स्टेप होइन टक राइनोले टक्क उसको त्यो के भन्छ नि उसको पिकअप लियो कि त्यसपछि यस्तो साइडमा हेर्छु होइन गाइडहरू त टाप के कोही छैन होइन बच्चा ग्याङहरू के होइन लिटरली आई डोन्ट नो व्हाट टु डु खुर्र दौडेर ठुलो रुख होइन यसरी के हुन्छ नि फर 10-15 मिनट्स होला होइन अनि कति बेरसम्म गाइडहरू आएन अब अनि आई लर्न कि अब आफ्नो ज्यान चाहिँ आफै बचाउनु रहेछ लास्टमा रिगार्डलेस अफ तिम्रो गाइड जान्छन् कि जाँदैनन् इन द एन्ड युर अल यु गट एन्ड आई वाज सो ह्याप्पी क्या आएर कस्तो बोस्ट गरेँ मैले होइन डल्फिन देखाएर कर्णालीमा होइन मक्ख नेपालमा पनि डल्फिन हुन्छ भनेर थाहा पा है मक्ख सबलाई सुनाएँ होइन स्टोरी त्योभन्दा फनी कुरा त टाइगर हेर्न गएर अनि आएर के गफ आना भनौँ न टाइगरको पुप मात्र देखायो क्या हामीले अनि हामी चाहिँ टाइगरको पुप देख्नु कस्तो ठुलो कुरा टाइगर देख्दैन रे नि त हतपत्ती टाइगर देख्न चाहिँ साह्रै गाह्रो रहेछ टाइगरमै रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले 7 वर्ष 8 वर्ष काम गरिरहेको मान्छेहरूले एकचोटि दुईचोटि देखाएको छ भन्छ त्यस्तो रेयर हो अरे कि फिल्डमै काम गर्ने अस्ति न तिमीहरूले त्यो कन्ट्रोभर्सी थाहा पायो है वेयर त्यो एकजना फोटोग्राफरले चाहिँ फेक गरेको लेपर्डको भनेर कसको फोटोग्राफर तर कसको पनि हो थाहा छ यो आम नट स्योर है मैले कहीँ सुने जस्तो लाग्यो डिक्याप्रियोको त्यो जुन नेपाल आएर खिचेको टाइगरसँगको फोटोवाला एउटा थियो नि त्यो कुरा चाहिँ जुन लेटेस्ट ऊ आएर गरेको थियो नि द्याट्स फेक भनेर भनेको छ है आई डोन्ट नो आई रेड इट समवेयर हो इट इज फेक प्रुभ भइसक्यो अनि त्यो केटीको छ नि होइन के पनि पास्ट छैन अरे 81 वेबसाइट छ अरे अनि त्यो वेबसाइटमा पनि त्यही 3टा इमेज मात्रै छ अरे कि त्यसैले उसले हाइप पाएको अरे कि उसको पास्ट पनि कसैलाई थाहा छैन अरे सम वियर्ड Have you heard about this story? Yeah, I have. त्यो स्नो लेपर्डको फोटो आउँदाखेरि सबजना यो दिज मोरल वरियर्सहरू दे वर लाइक हुन्छ नेपालमा कसले कसैले गर्न सकेन बाहिरको विदेशी आएर खिचेर जान्छ अनि दिस एन्ड द्याट काइन्ड अफ हुन्छ नि यसो दिइरहेको छ क्या so many people and त्यसपछि so many people were like that and all of a sudden त्यो फेक हो भनेर आउँदा rub it in your face kind of गरेर छ क्या त्यो के भिक्ट्री हासिल गर्यो उनीहरूले त्यो बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ कि म त्यो हुन्छ नि what are you celebrating होइन I don't understand people most of the time मान्छेहरूले people just criticize because every day my shits to give it sheds away little by little के बिकज अब मान्छेहरूले के सोध्छ भनेर अब म चाहिँ यो बोल्दिनँ त्यो चाहिँ इट्स केप्ट मी साइलेन्ट अ लट अफ टाइम्स बट अब चाहिँ बरु लर्न गर्छु गल्ती गरेर तर बोल्नु चाहिँ पर्छ यार या पिपल सबैजना दे हेभ देयर ओन एक्सपिरियन्सेस देयर लाइफको हुन्छ डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरू एभ्री डे टु डे थिङदेखि लिएर सबै कुराहरू सो त्यसले गरेर एफेक्ट हुन्छ कि मान्छेलाई अन्त सम पिपल आर प्रोग्राम टु लुक एट एभ्रिथिङ नेगेटिभली नै होइन जस्ट अब द सर्कमस्टान्सेस देभ बिन ब्रट अप द एक्सपिरियन्स द्याट देभ ह्याड यो सबै कम्बाइन भएर उनीहरू भयो नै त्यस्तै क्या होइन सो अब कसलाई ब्लेम गर्नु त भन्ने कुरा हो क्या सम पिपल आर बेटर नो म्याटर वाट होइन कतिजना लाइक फर इक्जाम्पल अघि भने त अपर्णा इज टु पोजिटिभ भनेर सो सी लुक्स एट थिङ्स एन्थुजियास्टिकली नि एन्ड सी लुक्स एट थिङ्स इन अ पोजिटिभ लाइट नेगेटिभ कुराहरूलाई खासै मतलब राख्दैन बट देन सम पिपल आर लाइक एक्ज्याक्टली द पोलर अपोजिट हुन्छ नि दे जस्ट सर्च फर कहाँ क्रिटिसाइज गर्नु त कहाँतिर हुन्छ नि Are you infallible? Are you perfect? Yeah. I think none of us are, you know. It's just being conscious enough to know timi kaha wrong chhau ra timi tyo kuraलाई कसरी सुधार्न चाहन्छौ. In the end, we all are humans, you know. Our hormones work, our emotions work, our genetics work, and धेरै कुरा matter गर्छ कि to be this person at this age and, you know. हामी सबैजना अलिकति अवेर ह्युमन्स नै छौँ यहाँ बसेर कुरा गरेर I could be awarer. Yeah, you are an awarer. But I try my best. तिम्रो ट्राभलको फनी स्टोरी भन न के Oh my god. यस्तो राइनो साइनो हिप्पोहरूले त लगाएर म भन्छु एकदमै फनी एक्सपिरियन्स छ ओके म भन्छु है त सो म चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सलाई न्युयोर्कमा भिजिट गरेर मेरो ग्रान्ड ममलाई नेपाल फर्काएर लिएर आउँदै थिएँ कि सो इट वाज जस्ट माई 78-year-old ग्रान्ड मम र म होइन अनि एन्ड आई वाज ब्रिङिङ ल्याक्सेटिभ्स फर माई 82-year-old ग्रान्डफादर होइन त्यसपछि ल्याक्सेटिभ्स त पाउडर फर्ममा हुन्छ नि त होइन अनि
आमालाई त व्हील चेयरमा राख्यो अनि आमाले लौन कान्छी मलाई त गुडाएर लग्न लाग्यो भनेर भन्छु कि हैन आमा केही हुँदैन हजुरलाई म त्यहाँ गएर भेट्छु भनेर भने आमाको ब्यागेज त्यो सिक्युरिटी चेकबाट क्लियर भएर गयो हैन त्यसपछि मेरो ब्यागेजको टाइम आयो कि बुढी त्यहाँ रेडी भएर बसिसक्यो मलाई कुरिसक्यो यहाँ मेरो ब्यागेजलाई निकालेर के गरेर पन्जा लगाउन थाल्यो है यो अमेरिकनहरू त म त क्रेजी भएँ त्यसपछि ल्याक्सेटिभ्स यसरी निकाल्यो अनि त्यसपछि पाउडर खोल्यो हैन अनि यस्तो रे टेस्टेड रे ओ शिट यसरी औँला हालेर म ड्रग टेस्टमा परेको छु टेस्टेड रे हैन अनि म त एकछिनको लागि ओके भनेर अनि त्यसपछि त्यो सिल खोलेर सिल पनि लगाएको छ कि दुःख दिया होला त्यो अनि मेरो ग्रान्ड मम बिचारा त्यहाँ हाइपर भेन्टिलेटिङ लाइक एनिथिङ हैन एज इफ आई वाज टेकिङ कोकेन विथ माई बुढी ग्रान्ड मदर हुन्छ नि just that was a very weird experience आधा घण्टा त्यही कुरा थियो हामीहरू मैले फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल ट्राभल गर्दा चाहिँ लिटरली ऱ्यान्डम ड्रग टेस्टमा पढेँ होइन के थाहा आफू त हिप्पी लुगा लाएर हिँडेँ त्यो जमानामा पुरा ब्यागी प्यान्ट्स होइन अनि त्यो चप्पल पनि के त फिसफिस गर्नेवाला होइन अनि पुरा नेपाली त्यो एउटा हुन्थ्यो नि त्यो स्यान्डल्स के त्यो लगाउँछ नि च्याप्पर टाँसेर के भन्छ त्यसलाई कस्तो वर्ड पनि बिर्सिन्छु यार म त के भयो चप्पल चप्पल होइन अनि पुरा त्यो टाई डाई टी सर्ट त्यो पनि ट्याङ्क टपवाला अनि मेरो ब्राउन ब्लन्ड हेयर कर्ल्स होइन सबजना मेरो दादा अनि मेरो फुपूहरू सबजना ट्राभल गरेर इन्डियन्सहरू थियो स्पेसली दोहाको एयरपोर्टमा अनि नेपाली भेटाए होइन अनि त्यस बोलायो तर्से यार होइन फर्स्ट टाइम ट्राभल गरे अरे होइन छोरीलाई त भित्र ड्रग टेस्टमा हालिदिएर सब जेल सेलहरू लगाइदिएर ओरेर सब ब्याग स्याग खोल भन्यो होइन के मसिनहरूलाई त्यही मुटु निस्क्यो कि केही गरे पनि छैन हेर्दै कि म ड्रग डिलर्स दिन्छु भने जस्तो होइन यति बेर राख्यो मलाई म त्यसपछि त मलाई त्यो एकछिन त त्यो फियर अफ ट्राभलै भयो कि हुन्छ नि ट्रमा नै भयो फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा हिँडेँ अरे होइन त्यस्तो हुन्छ गोसाइकुण्ड जाँदाखेरि त्यो बसमा के हामीलाई त्यो बिचमा एउटा आर्मी चेक गर्न आउँदो रहेछ कि त्यो ऊ पुग्नुभन्दा अगाडि नाम्चे बजार होइन कुन बजार छ अरे त्यहाँ गोसाइकुण्डको ऊ के जो एउटा छ बजार आइएम सरी एउटा बजार छ त्यहाँ अनि त्यो बजारमा पुग्दाखेरि बिचमा आर्मी चाहिँ त्यो बसमा चढेर अनि यसो हेर्छ कि होइन अनि त्यसपछि मैले देखेँ कि आर्मीले अर्को आर्मी चेक गर्नेलाई यस्तो गरेर नथी लगाएको केटीलाई गरेर चेक मलाई भनेको कि अनि आयो मेरो ब्याग स्याग चेक गर्यो अनि मेरो किन चेक गर्नुभयो भने खोइ तपाईँको गर्नु भन्नुभयो मैले गरेँ प्रोटोकल रहेछ अब के मलाई बसमा 2 जनाको चेक गरेँ त्यसमा म पनि एउटा म जहिले काण्ड हामी किन जहिले काण्डैमा पढ्छौँ यार खोइ हामी धेरै राम्रो मान्छे भयो जहिले जहाँ पनि यो ट्रबल गाह्रो छ यार सुशान्त तिम्रो छैन त्यस्तो के छैन म त त्यस्तो खासै ट्राभल गरेर नि छुइनँ हजुर लाइक एकलट ब्याङ्कक गएर हाउ यु ह्याभ 3 पडकास्ट ब्याङ्कक त गर्छु ब्याङ्कक गर्छु चाइना गर्छु अनि त्यसपछि लाइक नेपालको कुरा नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै ट्राभल चाहिँ गरेको छुइनँ मैले मेबी 2 or 3 सिटिज होला हजुर म त गरेको छु यार सोलुखुम्बुतिर पनि पुगेको छु कहाँ पुगेको छु तर ट्राभल गर्दा म चाहिँ खास एक्लै ट्राभल गर्न प्रिफर गर्छु कि सो फर्स्ट टाइम 2-3 दिनलाई भनेर पोखरा गएको घरबाट पर्मिसन लिएर 1 महिना चाहिँ त्यो हराइदियो क्या त्यसपछि कहाँ पुगेर हुन्छ नि क्याम्पिङ स्याम्पिङ ड्राफ्टिङ स्याफ्टिङ प्याराग्लाइडिङ पनि गर्न पाइनँ सरी प्याराग्लाइडिङ छैन वेदरले गर्दा बट भन्न खोज्दा 1 महिना हराएको अरे तर यति धेरै कुरा सिकेँ कि लाइफ लेसन्सहरू होइन फ्रम द गुड एन्ड द ब्याड बोथ आई हेभ क्राइड आई हेभ ऱ्यान फर माई लाइफ आई हेभ मेट अमेजिङ पिपल एट द सेम टाइम आई हेभ मेट प्रेडेटर्स कि अनि कति कुरा घरमा आएर डिस्कस गर्न सकिनँ किनभने माई पेरेन्ट्स विल बी लाइक ओहो यस्तो एक्सपिरियन्स भएको छ तिमीलाई अब एक्लै कसरी पठाउने नथिङ ह्यापन आई सर्भाइभ नथिङ रङ केही भएन तर देन आई रियलाइज कति गाह्रो यार होइन स्पेसली नेपालमा अब आई डोन्ट नो है बाहिर चाहिँ मैले त्यसरी सोलो चाहिँ ट्राभल गरेको छैन सो नेपालमा नै कसरी चाहिँ सेफ फिल गर्ने कोसँग सेफ फिल गर्ने जस्ट बिकज युआर स्ट्रङ युआर इन्डिपेन्डेन्ट युआर बोल्ड डज नट मिन युआर सेफ के यु नो समटाइम्स युआर पावरलेस एन्ड पिपल ट्राई टु टेक एडभान्टेज अफ द्याट सो यस्तो ब्रुटल रियालिटी चेक भयो एक्लै डुल्दा बट स्टिल आई प्रिफर टु डु द्याट बिकज यति कुराहरू सिकिन्छ यु लर्न सो मच स्पेसली गाउँमा गएर कम्युनिटीको मान्छेहरू भेटेर त्यहीँ लोकल खाएर यु जस्ट एप्रिसिएट यु नो लाइक You don't even need a roof at times. Summerमा भयो भने त No, I need a roof. म त रुफ बिना सुत्ने मान्छे हो यार झन्डै तिमीलाई रुफ बिनाको ठाउँमा राखे होल प्लट गरेर के तिमीलाई त्यो भन्न लाउनु I will take the bare minimum but roof चाहिँ चाहिन्छ म त रुफ बिना बसे अरे के हैन टेन्ट पनि नलेर कपास I had sleeping bag. No, but no.
हेर होइन तर मलाई कस्तो फनी कुरा भएको छ कि होइन विदाउट रुफ होइन लिटरली नदीको बगरमा नदी हाम्रो त बच्चा बेला भन्थ्यो नि त म भन्छु मेरो मान्छेहरू भेट्यो एउटा ग्रुप अफ अमेजिङ पिपल अनि क्याम्पिङ गर्न हिँड्दा त्यसमाथि रुट क्यानलको पेन दाँतमा होइन अब त्यसको ट्रिटमेन्ट त तिमीहरूले बुझ्यो होला के गर्यो होला मैले नेचर एट बेस्ट आई डिड द्याट नेचरको मेडिसिन प्लान्ट मेडिसिन ब्रो यु हेभ टु ट्रस्ट प्लान्ट मेडिसिन अब एकछिनमा क्लोभ ओइल अनि प्लस अलिकति अरू हामीले अलिकति some THC helped a lot, and it was for medicinal purpose because the Gaules told me that THC is gonna help you ease with your toothache. Thank you for making that clear. I almost thought that you were THC is a pain numb गर्यो हैन अनि त्यसपछि अब यस्तो अब मैले त कहिले अब म हैन भन्नको मतलब मलाई थाहा थिएन but they told me THC will help so it out of medicinal use मा they provided it to me with clove oil पनि तिमीले के थाहा थिले हैन गाउँको मान्छेहरुले गाउँलेहरुले लोकल गाउँलेहरुले they know everything they know everything because त्यहाँ फार्मेसी थिएन हेल्थ पोस्ट थिएन कहाँ बसिरहेको अब धेरै छ यस्तो हामी डिस्कस गर्दैनौँ होला हैन बट you take medicine all day no my allergic medicine खान्छु रेगुलरली सिटामोल खाइन्छ त्यस्तै त हो है babe relax it's okay yeah but yeah guys THC ले के भन्दा let's move our conversation to my experience guys हैन अनि के भयो भन्दाखेरि अब रुफ त थिएन अब डर लाग्यो कि बोन फायर गरेको थियो यत्रो ठुलो हैन अनि हामीलाई बच्चा बेला के भन्थ्यो नदीको बगरमा त मुरगुट्टा आउँछ के आउँछ तर्साउँछ अब सिस्टर गारे हैन त्यसरी पुरा के रे बियर गिल्सै भएर बालोमा त हैन इन्टु द वाइल्ड हैन अब यस्तै हो जिन्दगी हैन लेट्स डु इट भनेर अब हिरो हुनु पर्यो नि त सबको अगाडि हैन म सक्छु भनिहालेँ अनि अर्को एउटा मेरो ग्रुपमा चाहिँ कपल थियो कि अब कपलहरू त 10th मा गए कुनातिर हैन बिचारा बाँकी त म अब स्ट्रेन्जर्सहरुलाई नदीको बगरमा त्यो पनि छोरी फुल but they're a group of people but I've met them journey but they're amazing people तर बिस्तारै build up पर्छ नि त चिन्छ नि त but it's not like my friend भर्खर चिने फ्रेन्ड्सहरु हो नि त अनि अब कपलहरुलाई त गइहाले कति रमाइलो हनीमुन टाइम हैन त्यहाँ सबै अब त्यहाँ अब म चाहिँ के गर्ने त अब कुनै टेन्टमा जाम भने अँध्यारो छ हैन अब के सुख हिँड्यो भने पनि त्यहाँ सातो पुत्लो उड्छ हैन हाउ टु ओभरकम फियर्सको कुरामा अब सबै कुरा जोकमै भइरहेछ त म जोकिङले भनिदिन्छु मैले डिसाइड गरेँ म बोन फायर छ दाउराको यत्रो ठुल्ठुलो मुढा छ म यहीँ सुत्छु टेन्ट त थिएन बेस्ट स्लिपिङ ब्यागहरू पाएँ म्याट्रेस र स्लिपिङ ब्याग यसो हेऱ्यो वरिपरि अँध्यारो छ तारा छ खोला बगिरहेछ तर्साउँछ भन्थेँ म त एकदम हिलर आई मिन प्र्याक्टिसिङ स्पिरिचुअलिटी आई हेभ टु बी स्ट्रङ आई हेभ टु ओभरकम माई डार्कनेस अर माई फियर्स भनेर यसो पुरा छोपेर के हैन सुते हैन अनि के हिँड्दो रहेछ क्या राति अब खासा खुसो कुकुर हैन क्या अनि झसङ्ग भएन हैन अपर्णा ब्रिथ इन यु क्यान डु दिस यु हेभ अल द एलिमेन्ट्स अफ द अर्थ भन्दै हुन्छ नि आफूलाई पुरा पुश गरी अनि फर फ्यु डेज आई स्टे देयर एन्ड देन फर्स्ट डे डर लाग्थ्यो सेकेन्ड डे आई रियलाइज nothing can be more beautiful than this man I'm sleeping under the stars like बालुवा र माटोमा हैन there's nothing there's fire there's water अनि बिहान उठाएको छ कायाकिङ गएको छ होइन यस्तो रमाइलो पुरा नेचरमा बसेँ कि एन्ड देन आई रियलाइज कि घर आएँ होइन काठमाडौँ आएर 4 कोठाको बिचमा हो बेडमा बस्दा त डर लाग्यो जस्तो कि कस्तो कन्फाइन कि के भयो मलाई प्रिजनमा राख्यो भने जस्तो कि डिफ्रेन्ट भयो या हाम्रो चाहिँ अन्डरग्राडमा होइन एउटा जबरजस्ती मिलिटरी ट्रेनिङ क्याम्प भन्ने थियो कि I'm not joking. I'm at university, put me through military training camp for 1 credit होइन it was not worth it. I'd rather fail. त्यहाँ एउटा टेन्टमा 8 जना केटीहरूलाई कोच्या छ होइन कमिला छ सबैतिर तकियामा कमिला छ ओढ्नेमा कमिला छ डस्नामा कमिला छ खानाभरि कमिला छ म त त्यो 3 दिन त रोएरै बिताएँ होला यार तिम्रो त अति ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स मेरो लाइफमा त त्यो नदी बगेर नदीसँग बगेरै जान मन लाग्यो हेर राफ्टिङ पनि गरेँ होइन मलाई What the hell was that? I know. Can you believe what I did, Sushant? Can you believe? म त्यो ट्राभलबाट फर्केपछि लाइफको फर्स्ट एभर ट्याटु बनाएको मैले वाटर वेभ्सको अनि सन र मुन कि कस्तो चाहिँ मेरो लाइफ चेन्ज भयो होला त बुझ न के मात्र
I was like, man, I'll just flow with the water waves, you know, it's never gonna drown. I'm just floating now, and die. Who does that? You know, I mean, like, wow, daredevil pani bhayo, you know, tera kaile kaile सोच्दा चाहिँ मरा भएछ अर्कै स्टोरी हुन्छ धन्न बाँच्यो भने जस्तो हुन्छ हैन you're flowing with the waves. Yeah, and that's I'm what I flailing in the waves. I'm trying to swim upstream. Panting. म त स्विम पनि गर्न राम्ररी आउँदैन यार म त आउँछ त्यही भएर पनि तिम्रो कन्फिडेन्स धेरै भयो बुझ न You have to, you can oppose, no? I can't, no? Because I don't know how to do it. You have to oppose it. I just go with the flow. Yeah. But I suggest everyone to travel alone. Be it anywhere in the world. पहिला नेपाल एक्सप्लोर गर्नु काठमाडौँकै कुना काप्चा एक्सप्लोर गर्नु हैन भने घरबाट यसो पकेट मनी कमाएर अर्कै ठाउँमै बसौँ रिजोर्टमै या होटलमै wherever it's safe हैन बरु टेन्ट बोकेर ग्रुप अफ पिपल गरेर क्याम्पिङ गर्नु we've done that spontaneous ल क्याम्पिङ जाने भनेर सामान उठाएर हिँड्ने मान्छेहरू हैन साथीहरू सबै त्यस्तै छ I tell everyone, I'd suggest everyone to give that a chance. You'll learn so much, man. Nature is the solution to everything. You get food from nature, you get medicine from nature, you get Aparna from nature. You heal from nature. You get THC oil from nature. What is that? Yeah. You get clove oil, THC oil, you get every kind of, like health benefit. Hakuna Matata. You know, I'm a big fan of Lion King. I am like big, proud Lion King lover, you know that. Nala र Simba त नामै राख्दैन नि कुन चाहिँ मन पर्थ्यो यार मलाई डिज्नीको प्रब्लमेटिक हुन्छ यार त्यो पनि Cruella de Vil she had a swag about her though सुशान्त बिचारा सुशान्त क्याटको बारेमा कि ट्राभलको बारेमा कि त तिम्रो पनि होला नि त एक्सपिरियन्स यु जस्ट आस्क्ड अस यु नो लाइक प्लान्ट मेडिसिन एन्ड स्टफ के त अब के छ तिम्रो एक्सपिरियन्स के त तिमीहरूको एक्सपिरियन्स पनि भन मलाई जस्तो तिमीहरूलाई पनि दाँत दुखाएको थियो कि पेट दुखाएको थियो म त कन्स्टेन्ट स्टेट अफ पेनमा हो यार म त इट हेजन्ट हेल्प्ड यु भनेपछि नो यस्तो हो मलाई चाहिँ आयुर्वेद अलिक ट्यालेन्ट लाग्दैन कि ट्यालेन्ट इज दिस वर्ड होइन अब थेगोज आर भेरी फेमस इन माई फ्यामिली होइन एभ्री टाइम वी हेभ अ न्यू थेगो अनि मेरो एकजना ठुलो मामुको घरमा एकजना मामाले यो मुलाको अचार कस्तो ट्यालेन्ट रहेछ भन्नुभयो अरे कि अनि त्यहाँदेखि दिस वर्ड हेज बिकम सो लाइक कुल टु मी होइन इफ आई लाइक सम वान ट्यालेन्ट इफ आई डोन्ट लाइक सम वान नो ट्यालेन्ट होइन इफ द फुड इज गुड ट्यालेन्ट इफ द फुड इज नट गुड नो ट्यालेन्ट होइन सो आजको कन्भर्सेसन ट्यालेन्ट कि नो ट्यालेन्ट गाइज भेरी ट्यालेन्टेड गाइज ट्यालेन्ट सुपर डुपर ट्यालेन्ट के कुराहरू हामी कहाँबाट पुग्यो We talked about plant medicine. So guys, okay, मैले plant medicine को कुरा निकालेको reason is हैन I'm trying to learn about herbs हैन अनि तिनीहरूको benefits अनि since I'm doing spirituality, tarot and everything, it's completely different spectrum. फेरि spiritual मान्छेले ओए तैले wrong advocacy गरिस् भनेर मलाई जाइ लाग्ला नि so not to offend anybody guys. मेरो different journey so I want to be a different kind of healer no अनि I wanted to actually because हामीले जुन पनि यो हाम्रो अहिलेको फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूले निकालेको ड्रग्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ हुन्छ नि जुन हेल्थ केयरमा सबै कुरा पनि त अर्थबाट डिराइभ भएको केमिकल्सहरू त हो नि कुनै प्लान्टबाट कुनै एनिमल्सबाट एनिमल फ्याट्सदेखि लिएर दिस एन्ड द्याट राइट बट वेदर पिपल बिलिभ इट अर नट प्लान्ट मेडिसिन इज समथिङ द्याट हाम्रो सेन्चुरिजबाट प्र्याक्टिस भएको कुराको हरेक रिलिजनमा यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छ राइट अनि त्यसलाई राइट वेमा युज गर्दा त्यसको बेनिफिट्सहरू बिकज I have researched a lot about shamans practicing different kind of plant medicine in forms of psychedelic and stuff, right? अब यो कुरालाई एकदमै नर्मलाइज गऱ्यो भने त्यसको अब्युज हुन्छ डेफिनेटली त्यसको सबैजनाले भोग्नुपर्छ त्यो भएर पनि त्यो कुरालाई खासै पुश गरिँदैन पब्लिकली कुरा पनि गरिँदैन बट I personally believe in plant medicine and yeah, someday I look forward to try ayahuasca. Because मलाई चाहिँ त्यो सामानहरूको गाइडेन्समा नेचरमा गएर त्यो रिचुअलमा एकचोटि त्यो सेरेमोनीमा बस्नु चाहिँ मन छ बट राइट स्टेट अफ माइन्डमा वेन आई हेभ वर्कड अन माइसेल्फ मोर इन दिस पाथ वेयर
त्यसको प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ र नलेज गेन गरेर चाहिँ एउटा गाइडेड सेरेमनीमा चाहिँ आई रियली वान्ट एक्सपिरियन्स द्याट सरी सो आयुर्वेद काहीँ नेपालमा पाउँछ त मलाई टु बी अनेस्ट थाहा छैन बट मेबी आई थिङ्क What are mushrooms? Honestly speaking, I've never tried it, but मलाई I'm very open-minded to experience and things, but knowing त्यसको impact or implications हरू पनि and shrooms is something एउटा तिमीहरूले यो fantastic fungi भन्ने हेरेको छौ I think then you know how तिनीहरूको cellular functions हरू कसरी काम गर्छ के हुन्छ कति powerful छ अनि mushroom is one of a plant हैन अति नै युनिक क्यारेक्टरिस्टिक भएको प्लान्ट हो के अनि अब तिमीले त्यसलाई प्रपरली कन्ज्युम गर्यो भने so many people who have tried it have come up with amazing experience, life-changing experience where they've actually understood what they need to prioritize भनेर मलाई चाहिँ एकदमै धेरैजनाहरूले चाहिँ आफ्नो एकदम पोजिटिभ एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको छ मैले चाहिँ अनेस्टली अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन बिकज आई डोन्ट वान्ट जस्ट लाइक अब्युज इट जस्ट गो विथ फ्रेन्ड्स एन्ड रमाइलो भनेर आई डोन्ट वान्ट डु इट मलाई नेचरमा गएर सर्टेन एजमा वेन आई नो आइ एम रेडी फर इट I want to embrace it. I think it's a calling for me. But I think Sushant lost nature beda pani bhaneko all these kind of stuffs that you try for me, especially when I believe in plants and trees because they have life too and they serve us. There's a calling about these things and I think they're very deep rooted. मेरो Bolivian friend थियो एकजना John भन्ने अनि he kept talking about how he wanted to do DMT अनि the plant is calling me, Shuvangi. Yeah, finally, the plant is calling that. me. So he started seeing DMT everywhere. I think it's a calling, I believe in calling too. Because, I don't know, सबैजनाको different ideas हुन्छ कसैले त्यो कुरालाई नार्कोटिक्समा हाल्छ कसैले त्यो कुरालाई रङ भन्छ कसैले राइट भन्छ कसैले अब्युज गर्छ बट हरेक कुराको प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ हामीले खाने खाना पनि फ्याट्सदेखि लिएर हरेक कुरा मिट्सदेखि लिएर अब भेजिटेरियन भिगनहरूले मिट्सलाई रङ भन्छ यो इट्स अलवेज अ कन्ट्रोभर्सी अनि नेपालमा पनि त तिम्रो यो म्यारिजुआनालाई लिगल गर्ने कुरामा त कति डिस्कसनहरू भएको छ त्यसको गुड एन्ड द ब्याड प्रब्लम के भइदियो भने थोरै मात्र पपुलेसन अर कम्युनिटीमा भएको मान्छेहरू अवेर अबाउट इट्स इफेक्ट्स के अनि पिपल मिसयुज इट अनि त्यो मिसयुजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नै यो सबै रेस्ट्रिक्सन्सहरू लगाइएको if you're aware about certain things and you know what's right and wrong and I think that's okay. Tara, I mean like the people who advocate for marijuana उनीहरुको चाहिँ के भनाइ छ भनेपछि like it was in the 80s and 70s त नेपालमा legal थियो अनि निक्सनको बेलामा त्यहाँ अमेरिकन प्रेसरले गरेर इलिगल भयो now that they have opened it like they are accepting marijuana भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ like हुन्छ नि किन still banned छ भने that's one of the narrative people are pushing right now and I understand like you I talk about marijuana legalization a lot on my podcast and thus people kind of feel like I'm pro marijuana advocacy ma chai but then I stand kind of in the middle because I know the pros of course that's there but then along with that comes cons as well. I mean like सबैजना responsible हुन्छ भने त सोच्न सक्दैन it is you gotta be dumb to believe that while you're on marijuana your sensory systems are working fine and especially like you feel like you can drive the perfectly alert but on high alert and proper functioning right so these cons haru cha ke and these cons haruले गरेर जुन जस्तो कि alcohol यो जुन मापस स्ट्रिक्ट भएदेखि नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स कतिको घटेको छ त हैन सो इमेजिन समथिङ एल्स कमिङ इन न्यू फ्याक्टर्स हैन सो यो इरेस्पोन्सिबल युसेजको कारणले आम काइन्ड अफ लाइक इन द भर्ज वर्ड पर वर्ड ऱ्यासनली हेर्ने भने इफ इट वर लाइक म्याथमेटिकल सोसाइटी भनेको भए चाहिँ I'm all for हुन्छ नि making it legal but then like human factors come in and त्यसपछि carelessness हुन्छ there are people who are going to abuse it र उले त्यसले गरेर उलाई मात्र हैन कि अरु मान्छेको पनि इफेक्ट लाइफमा इफेक्ट गर्छ भनेपछि then I'm kind of like on the verge like should it be legalized or not के रे तर अहिले हामी यस्तो marijuana legalizationको लागि कुरा गरिरहेछौँ हैन but then the people that actually have the power to
अब त्यसलाई लमा लेजिस्लेसनमा जान कसको लागि म्यारिजुआनाले प्रायोरिटीमा देख्छ नि त म त कसैकोमा पनि म्यारिजुआनालाई प्रायोरिटीमा देख्दिनँ honestly. So like but it's still good that we're having a conversation. No, नेपालको economic growth को लागि अब तिमीले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन बट अहिले करेन्टली उनीहरुको एजेन्डाजहरु हेर्दाखेरि उनीहरुको I think कुन पार्टीको मा चाहिँ मैले देखेँ तिम्रो legalization बाइ प्रोडक्ट्सहरुको हिसाबले चाहिँ I think त्यो मात्र होइन in general नै it's a huge industry नि global market मा tap in गर्न सक्छ. To that, all I'm saying is, do we see that enthusiasm in our lawmakers? I don't, honestly. Exactly. I don't. तर यो पास के बिल प्रेजेन्ट चाहिँ गरे होइन त अगाडि पार्लियामेन्टमा मलाई राम्रोसँग थाहा भएन बट समथिङ अफ द त्यो कारणले गर्दा यो सबै हाई पाएको हो बिल चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको मोस्ट पिपलले पास गर्यो भने सोच्छौ हैन प्रेजेन्ट चाहिँ Was it brought into the parliament मा पनि यो कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा भएन I'm confused. तर यसको एउटा बिल चाहिँ डिस्कसन प्रेजेन्ट चाहिँ गरेको थियो भएको अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ लाइक अल ओभर द कन्ट्री यो वे भएको थियो कि लाइक लिगलाइज गर्ने कि नगर्ने या लिगलाइज हुन सक्छ भन्ने काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभबाट के एन्ड अन herb that we can export or agricultural point of view बाट हेर्ने हो भने हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ धेरै नै बेनिफिट हुन्छ सो देखिन्छ अब आइम नट प्रिटी श्योर आई माइट बी लिभिङ इन अ बबल किनभने वी थिङ्क लाइक नेपालको weed or marijuana is organic and this and that but this was in the 70s and 80s अहिले त टेक्नोलोजीले क्याचअप गरेर अरू कन्ट्रिजहरूमा मच बेटर भइसक्यो थाहा छैन आई डोन्ट नो बट anyways from export point of view or economics point of view but I'm all for it but then like when it comes to the recreational usage recreational usage and all I mean certain infrastructures are in place हुनुपर्छ before we legalize it and certain mechanics जस्तो कि अहिले चाहिँ मापसे सँगै चाहिँ यो म्यारिजुआनाको पनि टेस्ट गर्ने रहेछ हिजो मात्र मैले नोट पढ्यो राइट मापसे र लापसे लागु पदार्थ Oh my god this is news to me. You didn't know this? मलाई यो थाहा तर हो नि छ नि अहिले अबदेखि नट ड्राइभ नगर नि त Say no to drugs guys scooter पनि छैन Say no to drugs guys So I mean like certain kind of regularities त ल्याउनु पर्छ and then like see medicinal purpose को लागि मात्र legalize गरेर how it works out त्यसपछि अलिकता ओपन गर एउटा रिजनमा ओपन गर There's no way that it's going to be legal in the sense that anyone and everyone can access it. No, मैले भन्न खोजेको our expectation जुन छ नि is probably that first time मै legalization को कुनै फर्ममा आयो भने it's probably going to be त्यो export को लागि मात्रै नै हैन सो त्यो अलिकति इन्क्रिमेन्ट्समा हुन्छ होला but then अहिले त फर्स्ट फेजमा पुग्ने अलिकति enthusiasm to manage गर्न सजिलो छ I don't see it हाम्रो रोडवेज त राम्रो we have bigger priorities भन्ने सोच छ infrastructures of development मै फोकस गरेको छैन marijuana is like secondary we have bigger issues भन्ने एउटा wide belief तर इन्फ्रास्ट्रक्चर look at this way I mean like दुईटै एउटा साइकलमा हो के इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्नलाई we need money and marijuana can be our cash crop के त्यसरी पनि त हेर्न सकिन्छ पुल इन द मनी इन्भेस्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर अब त्यसलाई एकदमै सिस्टमेटिक वेमा लान सक्यो गभर्मेन्टले र लले भने त इट वुड वर्क तर गाह्रै छ है नेपाल जस्तो ठाउँमा यति कन्ट्रोल गर्न कति गाह्रो छ फोहोर मैला कन्ट्रोल गर्न त गाह्रो छ कतिको हामी वर विलिङ टु एक्सपेरिमेन्ट भन्ने कुरामा भर पर्छ नि त्यो त इफ वर विलिङ टु एक्सपेरिमेन्ट देन मेबी ट्राई इट कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपोर्ट गरेर हेर इन्डस्ट्रिजहरूलाई एक्सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रिजमा इन्भेस्ट गरेर हेर इनोभेसन सो क्यान वी क्याच अप विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड हाम्रो एल्टिट्युड एन्ड एभ्रिथिङले गरेर हुन्छ नि त्यो क्वालिटीमा पनि त्यस्तो केही फरक हुन्छ सो गिभ इट अ ट्राई फर एक्सपोर्टिङ पर्पजको लागि अहिले मेडिसिनलको लागि पनि लिगल नगर I mean like recreational like the परे जाओस् so see if that works then अरू लेभलमा किनभने त्यसबाट पनि त्यति लिगलाइज गर्ने बित्तिकै पनि हामी लाइक मोर युसेज त कन्जम्सन त बढ्छ होला हैन डिफ्रेन्ट सोर्सेसबाट इलिगल सोर्सेसबाट सो सी हाउ इट वर्क्स अन द सोसाइटी हाउ इट्स अफेक्टिङ द सोसाइटी होइन अर्को नेक्स्ट लेभलमा जाऊ अनि अर्को नेक्स्ट लेभलमा जाऊ सो द्याट्स हाउ इट सुड बी डन रादर देन लाइक हुन्छ नि अब ल अब सबै जसले स्मोक गरे पनि हुन्छ काइन्ड अफ एन्ड द्याट्स नट प्र्याक्टिकल एज वेल त्यही त अमेरिकाले पनि आफ्नो समाजलाई हेरेरै हुन्छ नि कसले किन्न सक्छ महँगो बनायो हैन रेगुलेशन्स कस्तो Yeah but that one things for sure is like once it's legalized it's going to be very expensive sure yeah so do you guys know mugwort थाहा छ तिमीहरूलाई के हो त्यो mugwort भनेको हाम्रो एकदम लोकली अवेलेबल प्लान्ट हो कि तिमीलाई हिँड्दा ओर्दा लड्यो भने पनि पहिला त्यो पिसेर लाउने चलन थियो कि तितेपाती भन्छ कि सो आई डोन्ट नो मगवर्ट अल्सो हेज एकदमै धेरै मेडिसिनल प्रपर्टिज अनि पूजामा पनि युज गर्छ कि तितेपाती सो त्यो पनि अलिकति तिम्रो साइकेडेलिक एकदम
माइल्ड भर्जनमा पर्दो रहेछ सो तिम्रो यो जुन मेरो यो टारो एन्ड स्टफ यसको साइड अफ जर्नीमा चाहिँ मगवर्डलाई चाहिँ क्लेन्जिङ इन्सेन्सहरूमा युज गर्ने वान अफ द एकदमै पावरफुल क्लेन्जिङ टुलमा युज गर्छ कि मगवर्ड होइन अनि एकदम म्याजिकल प्रपर्टिज भन्छ क्लेन्जिङ सबै तिम्रो स्पिरिट्सहरूलाई टाढा राख्छ दिस एन्ड द्याट भन्छ बट देन आई रियलाइज people smoke up the mugwort pani rahicha ke and it has lots of different interesting properties and I was fascinated by it but never tried it because you don't want to get into a keep on so into experimental like you don't want to end up in hospital. That's fascinating. Kati interesting kuraharu भेटिन्छ के yeah के कुरा भइरहेको थियो हामीहरूको मगवर्डहरुको हर्ब्सहरु राइट आँखाको पर्ने देखे मैले चाहिँ खोल्दिने त आँखा खोलेर बोलौँ न उज्यालो न त्यही त म त नो त बट आई प्रिफर चस्मा सिडी देखिरहेको छु म मलाई पनि यार हामीहरु चाहिँ सबैजना चस्मा प्लान्ट मेडिसिनको करामत हो यार होइन मेरो लागि त होइन म त एलर्जीको मेड खाएर आएको होइन यतिकै पनि मलाई त घुमाइरहेको छ यार यसो गर्नु हामीहरु सबैजना चस्मा साट्छौँ अनि एकअर्काको नजरबाट दुनिया हेर्ने हो मेरो नजरबाट हेर होइन तिमी पनि साट्ने तिमी हो मलाई यो मन पर्यो म हेर्छु म चाहिँ यो लाउँछु मलाई चाहिँ यो ठुलो हुन्छ बट आइम स्टिल गोना गिभ इट अ शट ओहो अपर्णा मेरो लाइफ इट चेन्ज ओहो कलर आई लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट कलर कस्तो ब्राइट यार कस्तो ब्राइट यार सुशान्त तिम्रो आँखाबाट त संसार यार तिम्रो चाहिँ कालो भए पनि क्लियर तर कस्तो कालो छ हैन मेरो त कालो भए पनि क्लियर त्यो त अलिकति सिम्बोलिकै भयो मेरो लागि फेरि द्याट्स नट इभन माइन स्वाइ कसको लिएर आएको तिमी म लाउँदिन यार म लाउँदिन यार म त लाउँछु म एकछिन खोल्छु एकछिनमा लिउ न एकछिनमा मेरो आँखा कस्तो छ ठिक छ ओके किन कस्तो हुनु पर्छ ऑल इज वेल टाउको दुखिरहेछ के अलि कहाँ के कुरा गरेर त बिफोर वी गो marijuana हामी यहाँ marijuanaमा पुग्यो त ट्राभल अनि प्लान्ट मेडिसिन अनि तिमीले भने जस्तै दिस इज अ के रे चेन अफ थट्सहरु कहाँबाट आउँछ ट्राभल बक्स के कस्तो कुरा गर्नु टाइम ट्राभल के गर्ने चीज टाइम मसिन गॉड डैम इट टाइम मसिन त्यस्तै नै हुँदो रहेछ कहाँबाट तिमीलाई के भन्नु कि नभन्नु के डार्क कुरा चाहिँ यहीसँग रिलेटेड हो भन न अघिकै प्लान्ट मेडिसिनसँग सो मैले एउटा पाउडर फर्ममा चाहिँ एउटा प्लान्ट मेडिसिन ट्राई गरेको छु don't say cocaine. No, that's chemical. Ram. Ma'am, I think you're admitting to a lot more than you. No. It came from Amazon and shamanले create गरेको. It's a mixture of few herbs, you know. अनि त्यो चाहिँ तिमीले usually meditation practice गर्न अगाडि बिहान early empty stomach मा consume गर्नु पर्ने. That's also possible. Yeah, and that's how you do it and then guys, come on. I'm talking about something really... Anything you say can and will be used against you. This is very scary, man. It's the hot seat, man. Like that's there, honest. Powder ko seto थियो. No, it was green. Green plant ko dried powder. अनि त्यो चाहिँ एकजना ट्राभलरले ल्याउनु भएको थियो. अनि उहाँले चाहिँ नोट गर्ने त हैन नि. अनि Amazonबाट उहाँलाई गिफ्ट आएको shaman. So they practice यो different forms of plant medicine. अनि यो चाहिँ केको लागि पनि usually तिमीलाई anxious छौ or you're going through some kind of very severe depressive episodes or something, you just snort it like एकदमै small amount मा त्यो straw मा राखेर people blow it in your nose रहेछ के अनि you कति minutes को लागि चाहिँ you just have to breathe in and you have to chant few chants you have to like to breathing practice अनि it was like एकदमै famous but I don't know what it is मलाई त नाम पनि थाहा छैन so all the people were like okay it's a plant based medicine यसरी shamanले recommend गरे I think everyone should give it a shot भनेर हैन it was amazing to a point like you actually if you do it in a right way and you follow the instructions it really gives you that experience that you need to have yeah interesting. Powders don't appeal to me. Face powder, makeup powder. Only makeup powder.
No, but seriously, taking anything, snorting anything up my nose is just a wild concept. I'm a chronic sinusitis को patient के पहिला. So clear हो. So मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो के एउटा जडीबुटी रे के जडीबुटीलाई बोइल गर्ने रे हैन नाकमा हाल हो कि त्यसलाई पिसेर नाकमा हाल्ने रे हैन अनि त्यसले क्लियर गर्छ त्यो साइनसाइटिस भनेर सुने हैन अनि मेरो फ्यामिलीमा कतिजनाले ट्राई गर्नु भएको रहेछ भए रहेछ मलाई चाहिँ हालेँ त्यसले पनि मलाई अलिक बेटर त भएको थियो आई कुड ब्रिथ फर फ्यु डेज यु नो सो मैले भने नि आई बिलिभ इन प्लान्ट मेडिसिन इट्स इन अ डिफ्रेन्ट फर्म होइन कतिजनाले मिसयुज गर्छ के गर्छ कति हामीलाई थाहै छैन हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसेसमा कति कुराहरू एक्जिस्ट गर्छ मैले तितेपातीको कुरा गरेँ त्यो के एउटा हर्बलाई त्यो झोल बनाएर हाल्ने ड्रपको कुरा गरेँ पाउडर फर्ममा कुरा गरेँ हरेक रिलिजन हरेक कल्चरमा सबै कुराको प्रब्लमको सल्युसन पनि छ होइन क्रिस्चियनिटीमा त वाइन हो नि जिजसको ब्लडै वाइन हो रे द्याट्स सो स्याड Jesus turned water into wine भन्नु भन्छ वाटर एन्ड वाइन अनि नो होइन I drink the blood of Christ पनि हो and I'm bathed in the blood of Christ पनि हो like so the literally wine, yeah the wine that people drink okay please I might get into trouble do for we this think we should talk about this blood I know general त हो yeah okay I know वाला त्यहाँ छुट्टै पडकास्ट चलिरहेको म के ट्रबलसम कुराहरू त एक्सपोज गरिरहेको छैन नि धेरै छैन अघि कोकेनको कुरा गरे क्या तिमीले एकदमै लुकायो तर हामी बुझ्नेले बुझ्यौँ we don't judge oh my god these people are crazy झन् म यस्तो you're getting anxious अझ जडीबुटी टाइपको बट्टामा के यत्रो होइन कहाँ वर्ल्ड वाइड ट्राभल गरेर आएर के खोलेर पनि अरे यो धुलो होइन ल बस सबैजना मेहन्दी दिएको होला नि त मेहन्दी पाउडर हुन्छ तर आँखाबाट आँसु होइन मर्छु जस्तो पोलेर एकछिन मेरो पेरुको साथी र उसको फियान्से चाहिँ उनीहरू गएको थियो अरे आयुवास्का ट्राई गर्नको लागि हाम्रो हिल्समा छ लेट्स गो लेट्स सी वाट दिस इज अल अबाउट भनेर दुवैजना त अनि एकअर्कालाई हेरेर समातेर उहाँ रोएर एकदमै इमोसनली इन्टेन्स हुन्छ अरे यता अरे उता अरे भनेर थियो सो त्यो चाहिँ मेरो टाइपको एक्सपिरियन्स जस्तो चाहिँ मलाई अलिकति लागेन के or maybe म अहिले करेन्टली रेडी छैन होला त्यस्तो एक्सपिरियन्सको लागि अहिले हैन आई ट्राई व्हेन आई एम रिटायर्ड रेडी छैन एनीथिङ लाइक इन्टेन्स वुड जस्ट थ्रो मी अफ माई गेम if I have any. Do you guys know about your cool frog को skinबाट के produce हुने एउटा chemical पनि मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ ब्लू फ्रग हो कि ग्रीन फ्रग हो गाइस सरी मलाई खासै बिर्सेँ डीजेको नाम होइन नो हो एउटा बुल फ्रग हो कि ब्लू फ्रग भनेर डीजेको नाम छ गाइस स्टप लाफिङ फ्याक्ट्स हो गाइस व्हाट काइन्ड अफ डीजे डज ही डु त्यो एउटा छ नि एकदम पपुलर सङ क्रेजी फ्रग नि त्यो त जे पाइदे बुल फ्रग रे क्रेजी फ्रगलाई No, but I've heard about it. But I don't. That's so scary, you know. कुनै एनिमलको स्किनबाट प्रोड्युस हुने पोइजनलाई तिमी कन्ज्युम गर्यो भने त गएन डेड भयो भने ओ माई गड त्यो एउटा टिकटकमा एकजना थियो कि आई विल मेक माई के अरे ऊ के आर्मी रे त्यो भर्खर के सब कुरा थियो हामीहरू टाउको दुख्यो टमेटो आर्मी What is tomato army? हामीहरू टोडको कुरा गरिरहेको थियो Toad. It's toad. Oh, blue toad or green blue toad. Guys, तिमीहरू यसो गुगल गरेर त के toad हो? There is one psychedelic toad in the community. So के भन्नु त्यो कोभिडको पोएट्री रे लाइक व्हाट इज इट के हो होइन मैले चाहिँ कहिले पनि डेथको बारेमा त्यस्तरी सोचेको थिइनँ होइन तर कोभिडमा वेन लाइक अ लट अफ पिपल स्टार्टेड डाइङ त्यसरी म चाहिँ एकदमै डेथको बारेमा पहिलोचोटि लाइक त्यो डर जस्तो फिल भएको कि मलाई अनि लाइक मलाई चाहिँ त्यो कसरी मान्छेहरू मरिरहेको थियो नि त्यो एकदमै डिह्युमनाइजिङ खालको कस्तो कस्तो फिल भएको थियो कि द वे पिपल वर डाइङ जस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मात्र जस्तो No, not just the statistics, but like the fact that so many people were dying because of this thing that you can't see, you know, and how death is just right here always. त्यो कुरा realize भयो मलाई first time अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदम overwhelming feeling थियो अनि like I usually do म कि त write गर्छु कि त poetry लेख्छु अनि चाहिँ मैले एउटा poetry त्यसको बारेमा ऊ भएर लेखेको थिएँ कि inspired भएर हामीले क्लोजली हेरेर त यही एउटा केस हो नि त थ्रु आउट आवर लाइफ भनौँ न यस्तो मास सफरिङ भनेको पिपल डाइङ अनि त्यसपछि मान्छे मरेको पनि आफ्टर वाइल इट्स जस्ट नम्बर्स जस्तो मात्र क्या होइन लाइक आज यति हजारजना मान्छे मऱ्यो भनेर त्यो हिसाबले त हामीले कहिले हेरेको थिएन नि त सो दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम डिलिङ विथ इट एन्ड आई फिल लाइक यस्तो इभेन्ट या इभेन्ट भन्दा पनि नट जस्ट वाट ह्यापन बट दिस रियलाइजेसन कि टु सम एक्सटेन्ट अलिकता काइन्ड अफ लाइक अ पेसिमिस्ट पनि हुन जरुरी छ
You have to look at life from both angles. Mostly we get fed positive aspect, and we want that. We're so addicted. अनि त्यो बाहेक अरू हामीले पोसिबिलिटी नै हेर्न खोज्दैन अनि we try to shield our emotions and then our feelings by just looking at the positives matra kya. But then the reality is like there's heads and there's tails. I mean, there's definitely consequences and events that happen on the negative sides as well, and especially events like these, actions like these remind us to be a little modest, be a little humble. Like there's these things happening as well. These are the possibilities as well. Whatever you just said, like you could closely area. I feel like any happening, any phenomenon could say after proximity ko basis ma hamle importance diन्छौं नि त हैन. अनि COVID was a lived experience for all of us in this room right now, हैन. But we've obviously heard about a lot of things that happened in the past, like mass suffering ko कुराहरु. तर yeah, त्यसले पनि एउटा emotion त ल्याउँछ. Whatever happened was sad भनेर, but COVID त जसरी हामीले नजिकबाट देख्यौ नि, it's more relatable. It's more relatable. The proximity is very close. That's why I think our close family, friends, circle we saw so many incidents COVID le, and it has become extremely difficult. It can't happen with you until it does. When you could realize by exactly. COVID Exactly. So the borderline between life and death situation, and that's like it's just a thin wall when realization. I was like, it's the same thing when I think about wars and what's happening in Europe situation and what it may lead to. अब कतिको third world war हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा छुट्टै कुरा हो. But then like I'm pretty sure कुनै पनि war हुनु एक दिन अगाडिसम्म चाहिँ most civilians are unaware and they feel like हुन्छ नि भोलि पनि same day हुन्छ. But then when they wake up the next day, I mean like the lives have changed forever. So we need to be open to all possibilities. I mean like as much as it's negative ki war hola ya na hola poli suffer garala ya na garala, they're being prepared and be expecting bad things to happen. That is so important. Yeah. एउटा sociology मा मैले grade 12 मा हुँदा एउटा theory पढाएको थिएँ कि हामीलाई Malthusian theory हो के अरे. त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो अरे, केसमा चाहिँ के भन्छ, to my best of my recollection, एउटा अर्थले चाहिँ सधैँ ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्न खोज्छ अरे कि नेचरले whatever you call it ले चाहिँ ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्न खोज्छ अरे. बिकज जति रिसोर्सेस वर्ल्डमा छ त्यति मान्छेहरू बढी छ, सबैलाई पुग्दैन, त्यही हुन्छ नि त्यो जनरल कन्सेप्ट. अनि सो त्यस भएर चाहिँ एपिडेमिक र पेन्डेमिकहरू चाहिँ every 1 सेन्चुरीमा आइरहन्छ अरे के, बिकज यु निड टु स्ट्राइक द्याट ब्यालेन्स इन द्याट वर्ल्ड के. अब द्याट्स सच अ ग्रिम वे टु लुक एट इट हैन. या आई मिन सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट. Surviving, what a concept. Yeah, but that's true, June animal kingdom, survival of the fittest is the thing, no? That's the basics in everything. Hamro human life, hamro social life, everywhere survival of the fittest nahi hunta. The more skilled you are, you're going to get the better job. The healthier you are, you're going to get possible better meat or something like that. The survival of the fittest, it's a universal concept. Yeah. Sometimes you wish you weren't a part of that narrative, but then sadly you always are part of that. But that is important as well. Like imagine sabai khali positive everything matra hune bhako bhai in one's life or the universe ko euta it balances so to balance the strike hunai hundaina. So it's important. I mean like people who've never suffered any hardship in their life, they don't turn out to be like jatiko curated path, they don't turn out to be optimal for or ready for any situation kind of thing. So universe ma pani, I mean like there needs to be some kind of natural calamities every 100 years or every 1,000 years or every 100,000 years bhako cha ni paila pani. And that's how the universe works its way, and that's part of nature. That's true. It is what it is. Yeah. So I think we're also surviving. We're the fittest. Let's see in the future. Apocalypse also, and then how we survive it's okay. I mean, that's the reason why we need to live life as if it's our last day, and just do whatever you want to do. Love people you want to love. Just do your thing, girl. Just live your dream, and everything will fall back right place, man. So important.
आज के कुरा राइट प्लेसमा फल गरे थियो guys. Everything actually. Everything. Yeah. I'm glad I could have this conversation. आज. Right? Yeah. के कुरा गर्यो हैन तर just You wanted to talk about gut. हैन अब Gut health. Gut health. मलाई चाहिँ अघि नै त्यही मेन्टल हेल्थ वाला कुरामा जोड्नु मन लागिरहेको थियो कि त्यो गट हेल्थको चाहिँ एकचोटि मैले आई वाज जस्ट लिसनिङ टु अ पडकास्ट अनि त्यो पडकास्टमा चाहिँ कसरी द गाई वाज एक्सप्लेनिङ हाम्रो माइक्रोबायोममा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो गटमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ सेरोटोनिन रिसेप्टर्सहरू छ अरे अनि सो अब त्यसले चाहिँ तिम्रो ह्याप्पिनेस रेगुलेट गर्ने काम गर्छ नि त सो इफ युर गट इज अनह्याप्पी देन द डिसिजन्स यु मेक विथ युर गट विल अल्सो नट बी ओके सो जुन लिसन टु युर गटवाला भन्छ नि इफ युर गट इज स्ट्रगलिङ यु सुड लिसन टु इट सो अनि मेन्टल हेल्थसँग जोड्यो कि अब त्यो ह्याप्पिनेस त्यहाँ ठिक नभएपछि अनि सो मैले चाहिँ आई स्टार्टेड टु रिइभ्यालुएट माई रिलेसनसिप विथ माई डायट होइन अनि विथ हाउ एक्टिभ आई एम भन्ने कुरा अनि कति 7 दिन मात्रै भयो होइन बट आई सी लाइक अ लट अफ चेन्ज इन माई ओन बिकज यो त मैले एकदम कन्सियस भएर गएको थिएँ नि त म हेर्छु भनेर अनि मैले याद पनि गरिरहेको छु कि लाइक आई पुप अन टाइम इट्स अ गुची के हुन्छ नि that morning poop is the most satisfying thing in your entire day जस्तो लाग्छ कि मलाई त अनि when it comes I know when it wakes you up it's just such a nice feeling. She's just excited to poop on time. Guys, gut health is no, it's important. Mental health. So, gut health is mental health. At it, it's physical health, body sabai aru health सँग connected. के अरु system भन्छ हैन सबै regulatory systems are some connected to gut. So if you don't poop on time, if you don't poop good poop, you're like God. Bad decisions. Bad decisions. Like, bad poop, bad decisions. You know, बच्चाहरुको त आजकल पेरेन्ट्सहरुले poop check गर्दिन्छ के every time potty गर्यो भने check गर्छ check गर्दो रहेछ कि गएर टोयलेटमा गएर फ्लश गर्न अगाडि अनि मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ weird लाग्थ्यो but then मलाई राम्रो एक्सप्लेनेसन पाएको थियो बिकज उनीहरूको पुपको कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ उनीहरूलाई चेकअप गराउने नगर्ने डक्टरले पनि त्यो एडभाइस गर्छ सो गट हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एडिङ टु शुभाङ्गीको त्यो शुभाङ्गीको त्यो सरी यार शुभाङ्गी केही भएन त्यो त्यही त त्यो मान्छेले त्यो पनि भन्यो कि द्याट अलवेज लुक ब्याक अन द शिट अलवेज लुक ब्याक अन द शिट कसले भने तिमीले त्यस्तो मलाई त but that's true you have to look at a poop and know तिम्रो health तिम्रो poopमा धेरै fat छ भने तिम्रो poopमा fiber कम छ भने कसरी चेक गर्छौ तिमी चाहिँ कमेन्टमा when you poop no you'll know the consistency guys what no the release of it you feel it no you guys know it no the feel you can feel your poop right कसरी निस्किरहेछ is the thing no poop चाहिँ निस्किदाखेरि हुन्छ नि it's just like please just like be done with it already. And some poops are like okay, I'm enjoying it. Some poops are so you do your thing. And some poops are like all mucus, you know. No, that's a little too much. No, but what I'm trying to do... We're going for dinner after this. No, that's the health condition, the liver function, the pancreas function. So, all the poop let hounds, okay? The poop my blood sucky, clean sucky, color coons ha, you know, it's smelly or not. So, I think everyone should once in a while, you know, notice the poop cause ha. And then go to the doctor and, you know, your gut health is directly proportional to your mental health. It's directly proportional to the food that you can consume and then your physical health and your life as well. Longevity, like good poop health is important. Yeah, guys. So, yeah, kati dhere kura. As a good takeaway chai guys. If it doesn't lead to a good poop, it ain't worth it. Yeah. Absolutely. So guys, last को एउटा उसको तर्फबाट पोपको बारेमा आउँछ कि मैले भने नि सकिसक्यो त अब जानुपर्छ हामी अब हामी चाइनिज खाएर अनि हिपोक्रिट्स हुनुपर्छ ooh don't we love that I love Chinese food the strike of balance of the universe so that next day you won't be pooping healthy, you know, all spices oh my god if only we could follow our own advice guys yeah true that Sushant thank you so much this has been so much fun yeah Sushant कति धेरै कुरा सकिदैन यार अझै बोल्यो भने त but अब I think यतिमै I think हाम्रो छ बाँकी त तर अब हामी इनपुटदेखि आउटपुटसम्म कुरा गरिसक्यो I think we're good के खानेदेखि you know Alright guys, thank you so much. Let's end this. Bye-bye. Thank you.